with the first topic for the keynote speaker we have is Trends and Issues of ICT for Collecting and Utilizing Regional Ecological Data Science Research Division, the University of Tokyo, Mr. Hill-Edge Kobayashi. A big round of applause and let's welcome him. Namaste, everyone, and good afternoon, everyone, and nice to meet you. And my name is Kobayashi. I'm a vice chair in the Information Technology Centers, as well as the research division chair in Data Science Research Division, as well as Information Technology Centers in University of Tokyo. And the Information Technology Center in University of Tokyo provides nationwide supercomputing platform for all the institutions in Japan. And the center itself has two research groups. Easily, the one is very traditional computer science background, and the other one is application basis. Usually, the researcher came from non-information science, which is me. And today, I'm talking about ICT for collecting and utilizing and regional ecological data. And before, let me just talk about me. And I was born in Japan and live in Hiroshima. I had the opportunity to be here in 1992, about 31 years ago. So I know that Kathmandu looks like about 31 years ago. And I live in Singapore, and I went to US and also France as well. I did computer science in undergraduate school and also did remote sensing in master's and did interdisciplinary engineering in PhDs. Through the years, I mainly applied ICT tools for the remote monitoring for diversity, especially for outside information and communication infrastructures. And the problem is usually I'm working on is, okay, so, oops. Okay, it's not good, that's fine. Especially I'm working on where the mobile phone is not available, which is a coverage area basis. Yes, so area coverage areas is less than 60%, but be careful, I'm not talking about the population ratio because city side, usually the population ratio is almost 100% in Japan. And the reason is because the continuous monitoring of biodiversities over the several years is often important. However, it's often overlooked because the customers and the division, the citizens in the region is mainly the wildlife communications. It doesn't affect the communications, and I didn't even have an idea going to the university, to be honest. I just accept the offer because they called me. And I had the opportunity to build a system and do some sort of education program all over Japan, especially I conducted a program, 26 primary educational institutions in Japan. And that time I didn't really understand why the ministry called me, but now I can easily explain to you. Because the sustainability of ICT-assisted biodiversity monitoring is quite challenging. And the reason, okay, first of all, we do the data collections, and it's requested to continuous operation over several decades. In this case, we use microphones. And let me explain to you why I use a microphone is because in a scientific research within a bioacoustic regions, evaluation of local ecosystem can be done visualizing the voice of the wildlife animal. This is called bioacoustics. And also, oftentimes, I have been asked to have science communication, so I have many exhibitions in national level, especially the biggest is National Museum of Emerging Science Innovation in Tokyo. However, the architecture is simple, just placing a microphone outside the infrastructures. There's no power available, no cell phone, no internet, but just keep it running and then connect to the internet, to the users for 24/7. Now it's very simple because we have apps and the phone, and we can just place the cell phones or somewhere else, we are able to listen it. However, difficulty changes if we want to do the live streaming, not several minutes and not hours, not several days. I'm talking about how many months and 1 year continuously and without non-stop operation. Especially the system is easy to design to make sure the system is able to operate several decades. So there are many technical issues. Of course, the placing microphone outside, the typhoon comes,
And earthquake, of course, occurs. And the power outage occurs. Yes, cable breaks due to the fading rocks occurs. And the malfunction due to the heat occurs. And the data format issue due to the end of a product manufacturing period. Example, how often the cell phone will be replaced. This is very crucial because we are able to purchase a new equipment, new gadget, new routers, new hub. However, sometimes data format changes. So to continue the scientific research activity, we have to challenge this type of issues. And also because of financially difficult issues and academic research usually start from very single persons. So opportunity to do their physical maintenance is only like once in 2 or 3 years. And therefore, I need to develop the softwares and the hardwares and the remote operating capability by myself. I just did it by myself. So in 2000, I'm looking back from now, when the internet, the audio streaming become more available, just remember everyone, understand. Real audios and QuickTime probably you remember. Audio streaming, the video streaming was available. Somehow I already the one who actually did the system to operate the system, audio streaming from the outside infrastructure without non-stopping for 4 years. That's the only reasons. So now what I'm doing now is, since I'm working mainly in Japan, is one reason is I'm working on the Fukushima incident response. And mainly I have been monitoring the soundscape from radiation zones in Fukushima. There are areas where the tsunami and nuclear disaster occurs in 2011 in Japan. Sound can be heard from the live stream from this website, and still now zone itself is declared an exclusion zone, and it is not possible to enter. Potentially serious radiation-related health hazard if we human beings stay there for at least several hours. And therefore, this type of remote monitoring is very crucial and important. After installation of bioacoustic system, we and the people and the researchers from other countries able to continuously able to monitor the bioacoustic biodiversity through the sound. And the data can be used for the multiple academic research purposes. For example, how the radiation affects the bird sound in a long span. I'm talking about several decades wise. This is a graph I have shown the several seasonal variation in the local code of Japanese bush warblers. Data is mainly recorded from 2019 June and 2017 May. And it's roughly about 9,000 of AI processing. And yes, the vertical axis is accumulated singing time. No, just forget that. Horizontal axis is to indicate the temperatures. And each color corresponds in each month, January and February and March. And what scientific viewpoint is usually the Japanese, any type, not only the bush warbler, birds usually singing at the springtime at the most. But based on the process, we somehow find out the summertime things more somehow accumulated basis. But this doesn't really provide any scientific insight at all because we need to improve the AI accuracy as well. So although the conclusion is many analysis can be done with this sort of big data, and one of the things we used was to show the maybe the seasonal variation in a cold time in Japanese bush warbler in Fukushima. And since I have been working on and also trying to develop and deliver and collaborating with outside researchers, and nowadays many other countries using my system. And since about 2019, this is the one the French researcher started a website called Locus Stream Sound Map. You can actually see that my sound system is there. For example, if we really want to implement a system in case of a Nepal scenario, maybe same time of the system can be set up for understanding soundscape monitoring activity in disaster hit zones. Now the next challenge is, now the similar type of the project carried out in various countries around the world. However, we receive at least 10 gigabytes of the audio data from the one single microphone per day. It's roughly about 4 terabytes in a year and 40 terabytes in 10 years. Therefore, how to store the data and analyze and sharing is the very important challenge what we actually facing now.
Then let's talk about my institution issue. Therefore, the reason I have been hired the Information Technology Center is to operate this system. It's called MDX, and it is a cloud platform on data science. And the MDX system is co-operated by the 11 institutions in Japan. And the University of Tokyo, the Information Technology Center is the main institution. And they provide 3 services for use as data repository. And the second is for use as high-performance computer and also the large-scale data processors. And for the use of platform hosting environment. And let me talk about more detail. And so MDX is a collaborative research platform to enable the efficient data utilization and share, supported by the funding of the Ministry of Education and Culture and Sports Science and Technology in Japan. And currently in Japan, there are 28 different research organizations across Japan using MDX for many reasons and different purposes. And the target is to leverage the data utilization all over Japan and making full use of a high-performance network called SciNet. Is also operated by the National Institute of Informatics. And we invite university and the public research institution, even the government sectors, all over Japan to use a platform for industry academia and the local government academia collaboration activities. And the production level test phase started March 2021. And from the last month, 2023, we actually started the official operations. So big data can be, like I'm using the collecting Fukushima, can be analyzed MDX. That's why I have studied. And the potential applications, the disaster protection area domains, agriculture domain, fishing domains, energy and the power grid, smart city, and medicine. We can provide the infrastructure because regardless of disciplines, what they required and needs is all the same, which is they need high-speed network and also large storage and computing resources. And the MDX is, okay, this is just a diagram how it works. There are many applications exist, security issues, cell phones, medical field, whatsoever. We provide quite a virtual platform to each users, even in my cell phones. And through the cell phones, I can connect to the supercomputers within MDX using the mobile SciNet. And it's provided me that quite independent virtual platform. I can do anything from there. And the system also provides a connectivity to the public cloud and also internet as well. And internally, we are sharing the shared object storage M3 compliant, so we can easily send the shared data to the another supercomputers in the same department. Okay, my institution is actually providing an opportunity to the joint research, joint usage, and joint opportunity for interdisciplinary large-scale information infrastructure for the researcher in Japan. And the graph is launched number of the projects, especially for MDX, since we started a test project 2021. As of 2011, we already exceeded a number of 50 projects in Japan. Okay, now it's time. Okay, comparison to the other component platform, and okay, there are many types of platform, the local lab and PC servers, traditional supercomputers, enterprise plan. Of course, there is a pros and cons. However, at least MDX is able to provide accessibility as OS level management and the customizable resource and the high computing computational powers and large scale accessibilities and very high secured high-end academic network and also open data publications to support the research scientist activities. And possible direction in Japan is maybe we can set up some sort of core hub in Nepal that can be contributed to develop South Asia platform of data informatics, and also centralize the deep learning and AI hub and the industry academia collaborations, of course, the student and the faculty exchange program, and joint academic programs, and also job opportunity for young researchers as well. And the one additional thing is,
This is the mobile cell phone subscription numbers. And yes, what I want to say is number of subscribers in Nepal is rapidly increasing. The ratio is more than EU and almost close to Japan's. And nowadays, information science regions, there is called participatory sensing. That means a citizen-based ecological, economical approach for data collections. Mobile phone can be used powerful tools. Nepal clearly has an advantage in participatory data sharing, in this type of sharing. So however, the biggest challenge still exists the same, how security issue will be solved and how to analyze a large amount of data and large-scale data cores. And the summaries, yes, I don't have enough time, but there's hardly, and many sectors using ICTs, and ICT literacy is very important, if you understand. And the biodiversity conservation using ICT is often less studies and easy to do it. For that reason, I started an academia discipline called human-computer interactions. And due to the unique topologies, Nepal is a very rich term in its biodiversities. And also, Nepal has a clear advantage to the ICT research for biodiversity conservation, of course. And the participatory sensing enables the data collection in economical manners, and how to store and how to analyze and to share across the researcher for a cohesive works may be a challenge for after data collections. So some sort of similar activity similar to the MDX in Japan may be useful. Yes, this is all my presentation today. Thank you so much. So much, Mr. Hill Edge Kobayashi, for that wonderful presentation. We would like to request you to please be on stage for a moment, as we're about to give you a token of appreciation for your time and effort and sharing your expertise with us, and also coming all the way from Japan to Nepal. Thank you for your time. We really appreciate it. To do the honors of giving away the token of appreciation, I would like to call upon our patron, Dr. Sunil Babu Shrestha, former VC, NAST. Thank you one more time, Mr. Hill, for your time, and your presence is really valued. I request both the gentlemen to please take your seats, as now is the moment we move forward to the next presentation. As we're talking about data governance and security for digital capabilities, now next presentation is about data governance capabilities. And for that, I would like to invite Project So we'll be moving forward with digital security capabilities, and for the presentation I would like to invite Mr. Alok Pradhan, who is the commercial lead India and Nepal Checkpoint Software Technologies. A big round of applause, and let's have him on stage. Hello everyone. Namaste. Before we start, I'm Alok Pradhan. I head the commercial business for India, Nepal, and other SAARC countries. You have already been aware about Checkpoint. Checkpoint has been forefront of the security, and we are a 30-year-old company based out of Israel. Today I'll take you through a small presentation on securities and its role in digitalization. So we have seen many organizations currently moving towards digitalization. There is a rush towards digitalization because we have seen data is growing and we see the value of digitalization. Many organizations are rapidly changing their current infra and moving towards digitalization. IDC has done research and it shows that 85% of the enterprise decision makers need to take their steps towards digitalization. 37% have already started
their journey towards digitalization. So when we go towards digitalization, there should be a seamless security for improvised productivity, because security is at the core of the business. Because if we don't consider this, there are many hindrances to our growth and productivity. And the threat vectors, the actors in the malicious world or actors in the dark world would like to stop this growth, would like to work towards stopping our plans, our innovations, and that is the most critical journey that we are currently taking, and this will make us degrow or slow our journey towards digitalization. So when we go towards seamless security, there has to be an integrated zero trust for all data access. There are many devices that are getting connected. We have to secure all our applications that are being accessed across. And while protecting all this thing, our sensitive data is available on the internet for usage. So when we are projecting our sensitive data towards outside, security should be seamlessly considered and integrated to our solutions. In 2023, we have been speaking about AI, ML, deep learning. These are the buzzwords that even a lot of forum we have been listening to. How this is helping, actually, many devices are getting connected. Earlier, it used to be average 8 number of devices globally. Now it is increased to 13 number of devices for each person that is connected to the internet. When we see this, the attack vector are going up, and there are more sophisticated forms of attacks are happening on digital era. So when we are developing our solutions, the attackers are also improving their modes of attack. And there are like more than 1,000 attacks per organization that is being received. And we at Asia Pacific region would know this, that the attacks are going pretty massively high. So many organizations, CIOs and CISOs are actively considering that they should secure the organization. They should have, they sense that there is a catastrophic attack that is going to come, and we have to be prepared for it. We have seen all this, many attacks that have been discovered recently, last 2 years, Log4j, Okta, Spring, Uber, all these attack forms have actually taken havoc on many organizations. Many devices are compromised, many data, customer data leaked to the dark world, and that is when we are more concerned. That is when the CISO's life becomes difficult. So a CISO in the morning wakes up, and maybe the video will run. I am not sure if the video will run. CISO, when he gets up, his immediate issue is suddenly he realizes that there are many things to be done, many gaps to be filled. While he is being attacked, he has taken the best of the breed of the solution. He had deployed all security measures for protecting the data, but still there is like mega attack that is happening. Primary concern is when he has deployed many solutions, why is still being attacked? The major issue is all these products that are deployed for securing the infra are not talking to each other, are not working each other. It is too complex to manage so many devices, to protect all gaps. I'll just use an example. If in a building, let's say one floor is burning on the fire, and it is on the 6th floor, how the other floors or how the other people will work? They will first try to vacate the building, or they'll try to protect entry, or they'll try to see the other respondents in the building, fire systems, how it is responding to. Similarly, when the attacks are happening in your corporate infra, in your data infra, it is coming through your network, or it is coming through your cloud, or your endpoint, or your mobile devices, or the application that you're hosted in the cloud environment, or in the manufacturing setup, your SCADA systems or your OT systems are being compromised. Any organization's key target would be to protecting all this at one point of time when the attack is happening at a speed of light. When many organizations see this challenge, it is very complex for them to manage. So if an endpoint is getting detected through a malware or an attack happening on the endpoint, how the network will react to it? How will your other remote users react to it? Immediately, if we will not address others, it makes a massive compromise, and it rolls out to all other systems connected to it.
That's why the cybersecurity plays a more challenging role in the current organization. In any of the setup, we see so many kind of attack happening. We see so many sources to be compromised and so many sources we need to protect. And when to manage this, if each will not talk to each other, if they will not work cohesively together, then it will be very difficult for any organization to manage each devices individually. So you need a solution which will work together, which will talk to each other, which will share the intelligence, which will share the security posture. Therefore, you need to level up your security posture. Therefore, you need to protect from all angles that you can. So I have not currently spoken about how Checkpoint is doing it. I'll just take 1 or 2 slides how we at Checkpoint, at the core of research, doing it. The formulation of, in Checkpoint Infinity, a possibility of an architecture which will supersede all your security protection. It takes care of all type of attack. It is comprehensive, covering all kind of vectors. It is consolidated, will give you a uniform approach, uniform view, and it is collaborative. It works with your solution. It works with you as a partner, and develop this so that your solution is up to date. We cover the whole gamut. Starting from the top, your entire cloud infra, we will have a posture management solution for understanding your posture. We'll have intelligence, we'll have workload protection, covering your cloud infra on the network side. Any app or any app that you develop on the cloud, we protect them. We also protect the developers who are writing the codes for your application. If I do not protect them, tomorrow the code which is published for the application becomes vulnerable. We protect the cloud native apps. Moving down, the Quantum Series solution, we protect your data centers. We protect your regional offices, your remote offices. We protect the SD-WAN network. We protect your small branch offices through Quantum Spark. We protect your manufacturing setup through ruggedized appliances which can work in varied temperatures, varied manufacturing environments. We protect your IoT devices individually, or CCTV cameras, or any devices which works on your internet. We protect them. We protect it through cloud management, centralized console. We move towards your endpoints. We can protect your email and collaboration, any solution that you're accessing. We protect your remote users who work from home, who work from outside, who are traveling constantly across the globe. We protect your mobile devices, whether it's Android or iOS frame. We also protect your browsers through which you will access multiple websites. So all forms of attack which comes to the environment, we protect everything through common console. That gives you a confidence that your entire infra can be protected and can be unified. That's the advantage of it. I would like to see how we are better than the market in the available in a scenario. The source that we use, the software code that we use, having the least number of vulnerabilities. This is the public data. This shows that how secure our code is, how mature our code is, compared to our competition which is available in the market for use. That's it. I'd like to cover my presentation on that. Thank you. Thank you so much, Mr. Alok Pradhan, for that presentation. And on behalf of the organizing committee, we would like to give away the token of appreciation. To give away, I would like to invite Mr. Manohar Bhattarai, ICT expert, our patron, to hand over the token. I request him to please be on stage. Mr. Alok, as soon as he finishes his presentation now, will be flying back to India. Thank you for your time, and we wish you a safe flight back home. Thank you so much, Mr. Alok Pradhan, one more time, and thank you, Mr. Manohar Bhattarai, for doing the honors. Now, ladies and gentlemen, it's time for the next presentation, which titles Data Governance Capabilities. And for that, I would like to invite Project Director, Data for Development, the Asia Foundation, Ms. Sajana Maharshan Amatya. A big round of applause for her, please. So, thank you, everyone.
for being over here, and then even after the lunch, having that zeal to listen to us. So I'm Sajana, currently the director of Asia Foundation's data governance team, and also leading Data for Development being funded by UKAID. So my presentation today will basically focus on bringing the data into the center stage and bringing the data into the center stage, and my presentation will be focused on one of the studies that my project did. So in the earlier keynote speeches, you all have heard about like where we are going in terms of data and the digital capacity. But here in my presentation, I'm going to show you all, or like share with you all, where we are actually. So to begin my presentation, I'll just use like my own language, that is Nepali. So म नेपालीमा नै presentation गर्छु र कहीँ अंग्रेजीमा गरेँ भने पनि नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई सारांशमा ल्याउन प्रयास गर्छु. So डिजिटल युजमा चाहिँ यो इफेक्टिभ सुशासनको लागि चाहिँ हामीले यो डेटा र डिजिटल साक्षरताको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छौं. So हामीले गर्ने निर्णयहरुमा चाहिँ इन्फर्म डिसिजन मेकिङ होस्, हामीले गर्ने निर्णयहरुमा चाहिँ भइरहेको डेभलपमेन्ट र ट्रेन्डहरुलाई चाहिँ मध्यनजर गर्न सकोस् हैन. त्यसले गर्दा चाहिँ सिटिजनले खोजेको के हो त भनेर चाहिँ भन्दा चाहिँ बेटर सर्भिस डेलिभरी हो. त्यसमा सिटिजनको पार्टिसिपेसन कसरी ल्याउने, सरकारले गर्ने सुशासनमा चाहिँ कसरी अकाउन्टेबिलिटी र ट्रान्सपेरेन्सीको लेन्सलाई ल्याउने भन्ने कुरालाई हेर्नको लागि चाहिँ डेटा फर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामले हामीले एउटा स्टडी गरेका थियौं. त्यो स्टडीमा चाहिँ हामीले बेसिकली प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ डेटा र डिजिटल लिटरेसीलाई चाहिँ हेर्न खोजेका थियौं हैन. सँगसँगै त्यसमा हामीले चाहिँ कस्तो आवश्यकता छ र के ग्याप्स छ भनेर पनि हेर्यौं. सो यसैको एउटा सार चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्न खोजेका हौं. सो मेथड के थियो त हाम्रो भनेर भन्दा चाहिँ हामीले 7 वटा जति मिनिस्ट्री प्रदेशको र ती प्रदेशभित्र पनि मधेस, लुम्बिनी र कर्णालीलाई बेसिकली फोकस गरेर त्यहाँभित्रको 17 वटा सेक्सन र डिपार्टमेन्टहरू, 20 वटा जति सेक्सन चाहिँ लुम्बिनीको हैन, त्यसपछि कर्णालीको अर्को 20 वटा सेक्सन र डिपार्टमेन्ट, नगरपालिकाहरूको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले वीरगञ्ज जस्तो महानगरपालिका, सिमता जस्तो गाउँपालिका र तुलसीपुर जस्तो उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ हामीले स्याम्पलको रूपमा लिएका छौं र यो दिएको नम्बरहरू चाहिँ हामीले गरेका स्टडीको स्याम्पल साइजहरू हुन्. यसरी हेर्दा हामीले के मेथड युज गरेका थियौं त भनेर भन्दा स्ट्रक्चर्ड क्वेशनियरको थ्रुबाट गरेका थियौं भने चाहिँ त्यो स्टडीलाई चाहिँ बायस नआओस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टकै हेडहरूको थ्रुबाट एडमिनिस्टर गर्न पनि गराउन पनि सफल भएका थियौं. सो अनि अर्को चाहिँ अब एउटा यहाँहरु सबैलाई जानकारी भएको चाहिँ गभर्नमेन्टमा एकदमै धेरै ब्युरोक्रेटिक चेन्जेसहरु हुने, सिभिल सर्भेन्टहरु चेन्ज भइराख्ने, त्यसैले एउटाले गरेको कुरा अर्कोलाई सोध्न गयो भने थाहा नहुने भएको भएर चाहिँ हामीले यो स्टडीमा इन्गेज गरेका अफिसर्सहरु हेर्यौं भने चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो डिपार्टमेन्टमा 1 वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने क्राइटेरिया राखेका छौं. यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ त्यो बजेट साइकलमा काम गरेको सिनियर मोस्ट अफिसरलाई हामीले त्यसमा इन्क्लुड गर्यौं. यसरी गर्दा हामीले 16 वटा जति की इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यु गर्यौं सिनियर गभर्नमेन्ट अफिसियलसित, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभसित र त्यसपछि चाहिँ के गर्न खोज्यौं भनेर भन्दा चाहिँ डेटा र डिजिटल लिटरेसीको यो प्रोभिन्स र लोकल लेभलमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्रडर इम्प्रेसनलाई असेस गर्न खोजेका थियौं. सो यो स्टडीलाई चाहिँ हामीलाई विकास उद्यमी भन्ने एउटा साझेदार संस्थाले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सहयोग स्वरूप गरिदिएको हो. सो स्टडीको फ्रेमवर्कमा फेरि कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो स्टडीले चाहिँ के एडप्ट गर्न खोज्यो भन्ने भन्दा UNDP को 2008 को चाहिँ एउटा मोडल प्रपोज गराएको थियो. त्यो मोडललाई हामीले हेर्यौं. त्यसमा डाइमेन्सन्स के हेर्यौं त भनेर भन्दा डेटा लिटरेसीको एस्पेक्टमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ डेटामा कस्तो छ, क्यापेबिलिटी हैन, एक्जिस्टिङ क्यापेसिटी कस्तो छ, डिजायर्ड क्यापेसिटी के हो र ग्याप के हो हेर्यौं. त्यसरी नै डेटा इभ्यालुएसनको एस्पेक्टबाट पनि हेर्यौं. डेटाको थिंकिङ, सोचाइ, डेटाको बारेको बुझाइ कस्तो छ पनि हामीले त्यसरी नै हेर्यौं भने डेटा युजलाई पनि हामीले त्यसरी नै हेर्यौं र वर्किङ विथ डेटा स्पेशलिस्ट चाहिँ ती
सरकारी संयन्त्रहरूको चाहिँ डेटा स्पेशलिस्टहरूसित काम गर्नेको विषयमा चाहिँ उनीहरूको अहिलेको क्यापासिटी कस्तो छ र हामी जुन गभर्नेन्स भनेर अगाडि बढिरहेछौँ त्यहाँसम्म जाँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड क्यापासिटी के हो र त्यो ग्याप चाहिँ के छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। सो इन्स्टिट्युसनल सर्वेको फाइन्डिङ्स के आयो त यो सर्वेको फाइन्डिङ्स भनेर भन्दा सो यसरी ठक्कै हेऱ्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ डेटामा चाहिँ हाम्रो डिजायर के थियो त भन्दा चाहिँ 4 को एभरेजमा थियो भने चाहिँ क्यापासिटी अहिले कहाँ लाग्छ त भन्दा चाहिँ 2.84 मात्रै हैन। त्यसपछि त्यो ग्याप के छ त भन्दा 1.20। यसरी डेटा इभ्यालुएसनमा हेर्यो भने पनि उसरी नै देख्न सकिन्छ जबकि हाम्रो डिजायर चाहिँ सबै 4 को एभरेजमा छ भने चाहिँ हामी कहाँ स्ट्यान्ड गर्छौँ त भन्दा 2.7 देखि 3 को एभरेजमा मात्र छौँ। भनेपछि यो ग्यापले चाहिँ हामीले के देखाइरहेको छ भनेर भन्दा दिस इज वेयर वी हेभ टु वर्क भनेर। सो डेटा इभ्यालुएसनमा हेर्दा पनि त्यसरी नै देख्यौँ, डेटा थिङ्किङलाई हेर्दा पनि त्यसरी नै देख्यौँ, डेटा युजलाई हेर्दा पनि त्यसरी देख्यौँ। अनि डेटासित काम गरिरहेको अथवा चाहिँ विशेषज्ञहरूसित काम गर्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन सोचाइ बुझाइ र उहाँहरूको चाहिँ सामर्थ्यलाई हेर्दा पनि हामीले त्यही ग्याप देख्यौँ। अझ त्यो ग्यापलाई अझ बढी हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा चाहिँ डेटा इभ्यालुएसनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ग्याप अझ धेरै भएको जस्तो हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। सो यो भयो डेटा लिटरेसी एट द प्रोभिन्स। यसरी नै हामीले चाहिँ लोकल लेभलको हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन नै लोकल गभर्मेन्ट र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट नै हाम्रो चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने एकदमै यङ भएको भएर हामीले ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि नराखेका रहेछौँ। यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड एक्सपेक्टेसन पनि के होस् त भनेर हामीले त्यहीँको स्थानीय सरकारमा काम गरिरहेको मान्छेहरूसित सोद्धा उनीहरूले 4 सम्म चाहिँ उनीहरूको पनि डिजायर्ड एक्सपेक्टेसन थिएन, राइट। थिएन तर उनीहरूको क्यापेबिलिटी हेर्ने बेलामा चाहिँ यो फेरि हामीले एनालाइज नै गरेको कुरा हो, टुल्स नै युज गरेको, स्ट्रक्चर्ड क्वेसन नै युज गरेको भएर चाहिँ त्यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ क्यापेसिटी हेऱ्यो भने चाहिँ अघि 3 को लाइनमा थियो भने अब त्योभन्दा कम। अनि ग्याप अझै पनि हेऱ्यो भने चाहिँ ग्याप चाहिँ 1+ को एभरेजमा चाहिँ हामीले ग्याप देखेका छौँ। डेटा भनेको के हो भन्ने बुझ्ने सन्दर्भदेखि लिएर डेटालाई इभ्यालुएट गर्ने उहाँहरूको क्यापासिटीलाई लिएर हेर्दा, डेटाको बारेमा सोचाइ बुझाइलाई हेर्दा, युज र वर्किङ विथ डेटा स्पेशलिस्ट पनि हेऱ्यो भने, जबकि यति धेरै के अरे नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि डेटा र डेटा युजलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भनेर हामीले सुनिआएका छौँ हैन। त्यसरी नै पार्टनर अर्गनाइजेसन पनि हेऱ्यो भने ओहो वी विल बी वर्किङ टुवर्ड्स एभिडेन्स ड्रिभन डिसिजन मेकिङ भनेर चाहिँ प्रोजेक्टहरू नै डिजाइन भएर काम गरिरहेछ, जबकि मेरो आफ्नै प्रोजेक्ट पनि त्यही एस्पेक्टमा काम गरिरहेछ भने अवस्था चाहिँ भिन्न छ भनेर मात्र देखाउन खोजेका हौँ हामीले। सो यसले क्वालिटेटिभ फाइन्डिङ्स पनि अलिकति छ, किनभने यहाँले यो नम्बरलाई कसरी आयो भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले केही क्वालिटेटिभ फाइन्डिङ्सलाई पनि यहाँ पस्किन खोजेका छौँ। सो त्यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ फाउन्डेसन नलेज डेटा र डिजिटल लिटरेसीको चाहिँ के अरे स्थानीय तहमा हेऱ्यो भने चाहिँ इलेक्टेड अफिसियलको हेऱ्यो भने बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ, एटलिस्ट वार्ड चेयरहरूमा पनि छ त्यो कुरा चाहिँ। डेटा र डिजिटल लिटरेसी चाहिन्छ भन्ने ज्ञान छ उहाँहरूमा, तर डेटा सोर्स एक्सप्लोर गर्ने कुराहरू आयो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिकति उहाँहरूसँग त्यसमा कुनै ज्ञान छैन नै भन्दा पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि रेलिभेन्ट डेटा कहाँ खोज्ने हैन भन्यो भने चाहिँ उनीहरू अकमक्क पर्छन्। सेलफोन सोसियल मिडिया के अरे अनि फेसबुक यस्तोलाई लिएर चाहिँ उनीहरूले के बुझेका छन् भनेर भन्दा चाहिँ डिजिटल लिटरेसी भनेको यही हो बुझेका छन्। सो डिजिटल लिटरेसी के हो भन्यो भने चाहिँ उमा फेसबुक चलाउन आउँछ, आजकल त ट्विटर पनि हैन। सो त्यसैलाई उहाँहरूले ज्ञान ठानी बस्नु भएको छ। तर त्योभन्दा अलिकति लेभल अप गरेर हेऱ्यौँ र पालिकाको तहमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ मेयरहरू र के अरे अध्यक्षज्यूहरू अनि उपप्रमुख अथवा चाहिँ उपाध्यक्षज्यूहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ एनालिटिकल एस्पेक्ट अबाउट द डेटा भनेको डेटालाई एनालाइसिस गर्ने चाहिँ एस्पेक्टमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति कमजोर, तर डेटाकै बारेमा बुझाइ नभएको चाहिँ होइन। तर फेरि पनि उनीहरूको लिटरेसीको रेट हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै कमजोर पाएका छौँ। अब त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी सिभिल सर्भिसलाई हेऱ्यो भने कस्तो छ त भनेर भन्दा चाहिँ स्पेसली हामीले काम गरिरहेका अथवा यो स्याम्पल साइजमा परेका पालिकाहरूको चाहिँ चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्स हेऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरू लिटरेट हुनुहुन्छ डेटामा पनि डिजिटल लिटरेसीमा पनि, र डेटा र डिजिटल लिटरेसीलाई युज गर्ने प्लेटफर्म्सहरूमा पनि उहाँहरूको लिटरेसी राम्रो छ हैन। दे आर केपेबल टु एक्सप्लोर मोर एन्ड भेरिफाई द सोर्सेस अफ डेटा एन्ड इन्फर्मेसन। दे आर रेडी टु क्वेसन
अब अर्को उनीहरूको के अरे गभर्मेन्ट इम्प्लोइजको अर्को कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि डिजिटल लिट्रेसीको कुरामा गर्ने बेलामा चाहिँ फेरि उनीहरूको के छ भनेर भन्दा त्यो पर्फर्मेन्सको एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ वर्केबल चाहिँ छ तर स्ट्रङ चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। सो यो एनालिसिसलाई चाहिँ खरखर्ती हेर्ने हो भने चाहिँ इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभकोमा चाहिँ आइडिया छ तर ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ अहिले नै ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। तर फेरि पनि मैले अघि भने कि समस्या के हो त भनेर भन्दा हाम्रो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको यस्तो फ्रिक्वेन्ट ट्रान्सफरले गर्दा चाहिँ म टिमसित अथवा कोहीसित पनि भेट्दा चाहिँ के हिचकिचाउँदिनँ भन्दा यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको 3 वर्ष भइसक्यो। 3 वर्षमा एभ्री टाइम म चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा गएर के अरे पालिकाहरूमा गएर भेट्ने गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो एउटा पोर्सन चाहिँ जहिले पनि डेटा फर डेभलपमेन्ट कार्यक्रम के हो भन्न चाहिँ मैले छुटाउनै मिल्दैन। किन भन्दा हरेकपल्ट जाँदा म नयाँ मान्छेसँग भेटिरहेको हुन्छु। सो त्यसले के देखाउँछ भनेर भन्दा चाहिँ क्यापेबिलिटी भइकन पनि त्यो क्यापेबिलिटी चाहिँ जसरी कन्सोलिडेट भएर चाहिँ के अरे ट्रान्सलेट हुनुपर्ने हो त्यो स्टेजमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। त्यसपछि अर्को त्यसरी नै प्रोभिन्सको हेऱ्यो भने चाहिँ प्रोभिन्सको सेभरल पार्लियामेन्टेरियन्स डु नट ह्याभ द कङ्क्रिट आइडिया अफ डेटा र डिजिटल टेक्नोलोजिज पनि। अचम्म लाग्ला यहाँहरूलाई भन्दा चाहिँ कति चाहिँ हामीले पनि सोचेका छौँ यो पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा हेऱ्यो भने चाहिँ केन्द्रमा के अरे व्यवस्थापन गर्न नसकेका कति व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ दलहरूले चाहिँ प्रदेशमा पठाएका छन् तर त्यति भन्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरूको क्यापेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन रहेछ भन्ने देखायो। त्यहाँनिर पनि चेयर्स भाइस चेयरहरूको एनालिटिकल अप्रोच टु डेटा चाहिँ झन्डै शून्य जस्तै छ हैन। दे डु नट ह्याभ द आइडिया अफ वाट वी आर टकिङ अबाउट। हामीले लिट्रेसी भन्दा के भनेको भनेर उहाँहरूलाई बुझ्नै गाह्रो छ। अब सिनियर ब्युरोक्र्याटको हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि फरक छ। उहाँहरू चाहिँ के भन्नु भएको छ भनेर भन्दा चाहिँ डेटा एभिडेन्सलाई चाहिँ बेस भएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू लागि पर्नु भएको छ र अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ। उनीहरू ट्रेन्ड पनि छन्। दे आर वेल ट्रेन्ड इन टर्म्स अफ डेटा एन्ड डिजिटल लिट्रेसी हैन। अनि उहाँहरूको अफिसले हेऱ्यो भने चाहिँ इन्डिभिजुअल र अफिसले हेऱ्यो भने चाहिँ दे हेभ बिन युजिङ द डेटा एन्ड द डिजिटल प्लेटफर्म्स एज वेल। अगेन मैले भन्न खोजेको के हो भनेर भन्दा चाहिँ तलको पोर्सन हेऱ्यो भने चाहिँ दे हेभ सम लेभल अफ क्यापासिटी तर माथिकोलाई हेऱ्यो भने चाहिँ देयर इज भेरी लाइक त्यो मिनिमल मात्र छ। यदि दुईटा यो पार्टलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लाने हो भने चाहिँ मेबी दिस इज वेयर वी कुड एक्चुली हेड वेयर द अदर कीनोट स्पिकर्स एक्चुली टक्ड अबाउट। अब युज अफ डेटा र टेक्नोलोजीकोमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो पब्लिक सर्भिसेसको पोलिसी फर्मुलेसन र पब्लिक सर्भिसेस एट लोकल लेभल हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई रियलिस्टिक प्रोग्राम बनाउनुपर्छ, आवश्यकता अनुसारको प्रोग्राम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझेका छन् तर नलेज छैन हैन। वार्ड अफिसियल्सहरूको कुरा गर्यो भने चाहिँ इमेलहरू हेर्न डिजिटल मिन्स अफ कम्युनिकेसन्समा चाहिँ अलि अभ्यस्त भएको जस्तो तर चाहिँ उनीहरूको डेली लाइफ त्यसमा चाहिँ रिलाइ हुन सकेको छैन। त्यसपछि आयो इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ डेटाबाट आएको इन्साइट्सहरूलाई ड्र गरेर उनीहरूले प्लानिङमा लग्न सकेका छैनन्, बजेटमा लग्न सकेका छैनन्। अहिले पनि प्लानिङ र बजेट हेऱ्यो भने चाहिँ डेटाले उनीहरूलाई कहीँ पनि छोएको छैन। उनीहरूको स्किल्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ दे डु नट ह्याभ स्किल्स इभन टु अपरेट द डिजिटल प्लेटफर्म्स। फेरि पनि हेऱ्यो भने चाहिँ चिफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर्सहरूले हेऱ्यो भने भिडियोजहरू युज गरेको, डायग्रामहरू युज गरेको, म्युनिसिपालिटीको प्लान्स र पोलिसिजमा चाहिँ डेटा युज गरेको अभ्यासहरू चाहिँ हामीले भेटेका थियौँ यो स्टोरी गर्दा हैन। अनि त्यसपछि डिजिटाइजेसन अफ द गभर्मेन्ट सर्भिसेस चाहिँ भइरहेको छ। HMIS को कुरा, वर्ड्सको कुरा, एजुकेसन सिस्टमको कुरा, यो स्पेसली एडमिन डेटा सिस्टम्सको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरू काम गरिरहेका छन् तर ओन्ली फर रिपोर्टिङ। यतिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब अर्को आयो के भनेर भन्दा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको अफिसभित्र त्यो अघि जुन डिपार्टमेन्टहरू देखायौँ त्यही डिपार्टमेन्टभित्र पनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केही हदसम्म भए पनि डिजिटल प्लेटफर्म युज गरेको चाहिँ यो स्टडीले पाएको छ। सो अब त्यसरी नै प्रदेशमा हेऱ्यो भने चाहिँ प्रदेशमा पनि पोलिसी फर्मुलेसनमा पार्लियामेन्ट्री डिस्कसनमा चाहिँ यो चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना आएको छ र त्यहाँ त्यो भावना त्यो चेन्ज केले ल्याउने त भन्दा चाहिँ डेटा युज गर्ने भन्नेको चाहिँ आएको छ। सोसियल मिडिया प्लेटफर्म पनि युज गरेको पार्लियामेन्टरीहरूले हामीले पाएका छौँ तर इमेल र अरू प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ यो डेटाको एनालिसिस सेयर गरेर चाहिँ मान्छेलाई सम्झाउन बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ हामीले भेटेनौँ। सो
यति सबै गरिराख्ने बेलामा चाहिँ सोशल मिडिया युज गरेछ, कहीँ डेटा युज गरेछ, यो सबै गर्ने बेलामा चाहिँ डेटा सिक्युरिटी र डेटा प्राइभेसीको कुरामा चाहिँ बिल्कुलै ध्यान नदिएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसपछि सिनियर ब्युरोक्र्याट प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टको पनि हेर्ने हो भने चाहिँ टप लेभल ब्युरोक्र्याटको चाहिँ अलमोस्ट एभ्री डिसिजनमा चाहिँ दे युज डेटा र डिजिटल प्लेटफर्म्स हैन। एक्टिभिटिजहरू पनि कम्प्युटराइज भएको छ, इन्क्लुडिङ द पब्लिक सर्भिसेस, धेरै कुराहरू। तर यो दुईटाको बिचको फेरि कनेक्सन चाहिँ कमजोर छ। सो यसमा अब की च्यालेन्जेस, टाइम्स अप भन्यो तर मलाई भनेको थियो 15 मिनट्स, सो क्यान आई गेट 4 मोर मिनट्स? ओके, सो की च्यालेन्जेसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ लन्चभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्यसमा पनि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा आइसकेको छ। सो ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ बोथ प्रोभिन्स र लोकल लेभलमा चाहिँ डेटासँग रिलेटेड ह्युमन रिसोर्सेस छैन हैन। हाम्रो कानुनले पनि उपमहानगरपालिकासम्म तथ्याङ्क अधिकारी राख्ने भनेर भनेको छ, तर हामीले नै स्टडीमा के भेटा छौँ भन्दा चाहिँ तथ्याङ्क अधिकारीको काम छैन भनेर वडाको सचिव बनाएर पठाइदिएको पनि भेटेका छौँ हैन। सो गभर्नमेन्ट अफिसरको चाहिँ इम्प्लोइजको चाहिँ अहिलेसम्म पनि डेटा र डिजिटल लिटरेसीमा चाहिँ रेगुलर ट्रेनिङ गर्ने जुन प्रावधान छ, अरू ट्रेनिङहरू त हुन्छ नि सिभिल सर्भिसमा, तर यो चाहिँ छैन। तिनीहरूको डेटालाई कलेक्ट गर्ने, एनालाइज गर्ने, डिसएग्रिगेसन गर्ने कुरामा चाहिँ एकदमै कमजोर महसुस गरिरहेका छन् अहिले पनि। अनि स्ट्रङ लर्निङ मोटिभ पनि छैन, किन भन्दा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट मात्र यस्तो चेन्जेस आउँदैन भन्ने भएको भएर चाहिँ यसलाई हामीले च्यालेन्जेसको रूपमा लिएका छौँ। त्यसपछि रेकमेन्डेसन के त भनेर भन्दा चाहिँ लोकल गभर्नमेन्टमा चाहिँ डेटा इनिसिएटिभ्सहरू चाहिँ सोल्ली आइटी डिपार्टमेन्टलाई मात्र थुपारिदिएको छ, यो हुनु भएन। एभ्री डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो चाहिँ पार्ट अफ वर्कको रूपमा लिनु पर्यो। द्याट इज ओन्ली वेन द कल्टिभेटिङ यो डेटाको कल्चर चाहिँ होल सिस्टममा, होल इको सिस्टममा चाहिँ हामी इम्बेड गर्न सक्छौँ। सो कम्प्रिहेन्सिभ करिकुलम चाहियो, सो द्याट चाहिँ हामी सधैँ के अरे फेडरल गभर्नमेन्टले मात्र ट्रेनिङ दिन्छ भनेर कुर्नु नपरोस् हैन। त्यो सोल्युसन ओरिएन्टेड करिकुलमहरू हामीले डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा। त्यसपछि डेटा लिटरेसी पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ, म्यानेजिङ, एजुकेटिङ, डेटा र डेटा युजको कुरामा गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले चाहिँ बेटर टेक्नोलोजिजहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटिजलाई कसरी डेटा ड्रिभन प्रायोरिटिजतिर धकेल्ने भनेर गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को फर्दर भनेको चाहिँ देयर निड्स टु बी स्ट्रङ एडभोकेसी अराउन्ड डेटा र डिजिटल लिटरेसी। अनि अपार्ट फ्रम द्याट वान हामीले एकदमै धेरै देखेको कुरा चाहिँ के भनेर भन्दा चाहिँ इन पर्सन ट्रेनिङ त गर्ने हो, तर अहिले बिस्तारै त्यो सम्भव भएन। कोभिडले हामीलाई नयाँ आस्पेक्ट के सिकाइदिएको छ भनेर भन्दा चाहिँ आफै पनि हामी सिक्न सक्दो रहेछौँ भिडियो थ्रुबाट। सो यदि भिडियो कन्टेन्टको थ्रुबाट त्यस्तो प्लेटफर्महरू डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ जसलाई त्यो कुरा म आफै पनि सिक्छु, म प्र्याक्टिस गर्छु भनिरहेछ, उसले पनि यो कुरा गर्न सक्छ भन्ने छ। सो यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन सिद्ध्याएँ, म यहीँ हुन्छु। केही प्रश्न भए यहाँहरूको प्रश्न अवश्य लिनेछु। हस्, धन्यवाद। Thank you so much, Ms. Sajana Maharjana Matya. I request you to please be seated. Thank you for sharing your presentation, your critical analysis on data governance and our capabilities, and emphasizing on the challenges that we're facing right now. Now, ladies and gentlemen, we will have an elaborative conversation on data governance, security, and digital leadership. It's time for panel discussion. We will be talking about the work together that we can create to uplift the standard and policies for governing data, as well as implementation and reinforcement of procedures. And to welcome our panel, we have a Deputy Chief Statistician, National Statistics Office, Government of Nepal, Dr. Hemraj Regmi. A big round of applause, and let's have him on the panel, please. Next, I would like to invite Executive Director of National Information Center, Government of Nepal, Mr. Pradeep Sharma Paudel. Next, I would like to invite Chief Information Officer, Mr. Vishal Mani Upadhyay from NCEL. NIC Asia Bank Limited ka Chief Cyber and Digital Innovation, Mr. Narendra Mainali. And lastly, to moderate the session,
उहाँले पछिल्लो वर्ष पनि मोडरेट गर्नुभएको छ र यस वर्ष he is also the member of Parliament House of Representative Nepal, Honorable Mr. Manish Jha with us. A big round of applause and let's welcome him. नमस्कार सबैजनालाई यो अहिलेको सत्रमा स्वागत छ First, I would like to start with thanking our keynote speakers, the presentation they made, and they set a very good context for us to have very good discussion. So उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. Mr. Hill Kobayashi, University of Tokyo, he talked about the process and the foundation we need for security and everything. Mr. Alok Pradhan, I believe he has already left because he had to catch his flight, but he talked about the security process and infrastructure we need for data safety. And I would like to thank you, Ms. Sajana Maharjan, and she talked about the data culture and the practice we are having these days in different level of government and province and local level. That shows us what I am trying to explain, that it shows हामीलाई यो कुराले कि हामीले जापानको एकजना प्रोफेसर वा व्यक्ति आएर हामीलाई प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभयो, हामीलाई चाहिने पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो. एउटा विदेशी कम्पनी चेक पोइन्टको डाइरेक्टर आएर कुरा गर्दै गर्दा उहाँले सेफ्टीको प्रक्रियाहरू अहिले कस्तो कस्तो छ, कस्तो अभ्यासहरू भइरहेको छ भनेर कुरा गर्नुभयो. र हामीले हाम्रो आफ्नो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी अझै पनि यसको कल्चर, यसको संस्कारको अभ्यासको कुरा गर्दैछौँ. र उहाँले सजनाजीले प्रेजेन्टेसनमा भन्दै गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले देख्यौँ कि हामीसँग आधारभूत संस्कार पनि छैन अहिलेसम्म. विभिन्न तहमा गर्नुपर्ने एकदमै सामान्य अभ्यासहरू पनि भइराखेको छैन भन्ने कुराले. सो त्यसले हामी यो सेसन, यो सत्रमा हामीले गर्नुपर्ने छलफल र हामीले यसको नीतिगत तहमा जहाँ म पनि एकजना जिम्मेवार हुन सक्छु, हाम्रो विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टको दुवै हुनुहुन्छ, हामीले कस्तो छलफल गर्नुपर्छ त, र त्यो छलफल पश्चात हामीले काम चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ. म अघि हाम्रो प्री सेसन डिस्कसनमा कुरा गर्दै गर्दा भन्दै थिएँ हामी सीमित 2-4 बुदामा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ, किनकि हाम्रो धेरै अभ्यासहरू के छ भने हामी 55 बुँदे घोषणापत्र, 105 बुँदे डेक्लेरेसनहरूमा छलफल गर्छौँ, तर काम 3-4 पनि हुँदैन. त्यसैले हामी 5 मात्र कुरा गर्न चाहन्छौँ र त्यसको काम पनि गर्छौँ. र सम्भवतः हामी एउटा प्रतिबद्धताको प्रयास पनि गर्छौँ कि आगामी वर्षको छलफल हुँदै गर्दा फेरि यही कुरामा छलफल गर्न आवश्यक हुने छैन, त्यो हामी काम पनि गरिसकेको हुन्छौँ. किनकि हाम्रो प्राय त्यो पनि देखिन्छ, यस्तो सम्मेलनहरूमा हुँदै गर्दा हरेक वर्ष लगभग एउटै प्रवृत्तिको कुराहरू हामीले दोहोऱ्याउनु परिरहेको हुन्छ. अर्को वर्ष आयो फेरि त्यही कुरा गर्यो, फेरि अर्को वर्ष आयो त्यही कुरा गर्यो. भन्नुको मतलब हामीले कुरा गरेर काम गर्न चाहिँ गएको छैनौँ, कुरा मात्र गरिरहेछौँ, त्यो देखिन्छ. त्यसैले त्यो एउटा प्रतिबद्धताको प्रयास हामी एटलिस्ट 5 विभिन्न क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले हामीले त्यो गर्छौँ कि आगामी वर्ष हामीले आज गरेको छलफलकै बुदामा फेरि छलफल गर्न आवश्यक हुने छैन, त्यसमा काम गरिसकेको हुनेछौँ हामीले. तर काम के जरुरी छ त, काम गर्ने त भन्यो, तर के जरुरी छ त्यसमा छलफल गरौँ. जस्तै म डाक्टर हेमराज रेग्मी, डेपुटी चिफ स्ट्याटिस्टियन अफ हाम्रो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनेर पहिला थियो, जुन राष्ट्रिय योजना आयोग भएर अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्थ्यो सम्भवतः, होइन, योजना आयोग अन्तर्गत पर्थ्यो. तर अहिले गएर त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको एउटा कार्यालयमा सीमित गरिदिएको छ. म तथ्याङ्क बुझ्ने मान्छे, म फ्याक्ट्स नेपालको फाउन्डर र डाइरेक्टर हुँ. 12-13 वर्षदेखि म तथ्याङ्कको क्षेत्रमा काम पनि गरिरहेको छु. मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दुःख लागेको छ त्यो कुरा. एउटा विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यालय बनाइदिएर त्यसलाई अझै सङ्कुचित गरिदिएको छ.
त्यसप्रति चाहिँ म पोलिटिकल ओपिनियनको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ र व्यक्तिगत प्रोफेसनलको रूपमा पनि यो गलत काम गरेको छ। त्यसमा विभिन्न स्वार्थहरू छन्, त्यो पछि कुनै बेला कुरा गरौँला। तर त्यो कुरा बाहेक हाम्रो अहिलेको यो डेटाको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर र पोलिसी, अघि हामी प्रदीपज्यूसँग पनि कुरा गर्दै थियौँ कि निड एसेसमेन्ट भन्दा पहिला निड रियलाइजेसन छ कि छैन भनेर। डेटालाई कसरी बुझ्छौँ हामी सरकारी भाषामा वा तपाईँको कार्यालयको एङ्गलले हामी कसरी बुझ्छौँ र कस्तो अवस्थामा छौँ भनेर बुझ्न सक्छौँ अहिले? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद मान्य मनिषजी। अलिकति अब हामी यहाँ यो सबै डेटामा काम गर्ने टिम नै जम्मा भएका छौँ। डेटा किन चाहिन्छ भन्नेमा अब हामी कसैलाई पनि दुई मत छैन होला। हाम्रो हैसियत थाहा पाउनको निमित्त हिजो हामी कहाँ थियौँ, अहिले हामी कहाँ छौँ, कस्ता छौँ र भविष्यमा हामीले कहाँ पुग्ने सोचेका छौँ, लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने भनेर भन्छौँ। यसको निमित्त हामीलाई डेटा चाहिन्छ, जसलाई हामी अर्को भाषामा इभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ प्रोसेस, पोलिसी मेकिङ भन्छौँ। यो डेटाको कुरा गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानले डेटा तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर तोकेको छ। यो सङ्घीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन, प्रादेशिक सरकारको पनि हो र स्थानीय सरकारको पनि यो जिम्मेवारी हो भनेर तोकिएको छ। भन्दा त्यो डेटाभित्रको जुन कस्टोडियनसिप भनेर भन्छौँ हामीले, एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्ने, त्यो कस्टोडियनसिप चाहिँ अहिले एकै ठाउँमा छैन। वास्तवमा त्यो कस्टोडियनसिप चाहिँ तीनवटै सरकारहरूमा छ। यही भएर यो डेटा कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्ने विषय चाहिँ अलिकति छलफलको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। डेटा किन चाहिन्छ भन्ने विवादको विषय नै भएन, तर यो कहाँबाट आउँछ त? यो आफसे आफ उत्पन्न हुने हो कि यसको लागि केही लगानी गर्नुपर्छ कि संस्थाहरू चाहिन्छन् कि रिसोर्सहरू चाहिन्छ कि भन्ने विषय चाहिँ छलफलको विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। केही डेटाहरू आफसे आफ पनि उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई हामी एडमिनिस्ट्रेटिभ डेटा भनेर भन्छौँ। प्रशासनिक अभिलेखहरू चाहिँ आफसे आफ उत्पन्न हुन्छन्, तर त्यसलाई प्रयोग मैत्री बनाउनको निमित्त चाहिँ थप प्रोसेसिङका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघि हामीले डिजिटल पेमेन्टको कुरा गर्दै थियौँ, कति अरबको कारोबार भयो भन्ने कुरालाई छुट्टै अध्ययन गरिराख्नु जरुरी छैन। यो वर्षभरिमा यति अरब रुपियाँको डिजिटल पेमेन्ट भयो, अथवा यतिजना टुरिस्टहरू नेपालमा आए, अथवा यति वस्तु भित्री हो अथवा बाहिरी हो भनेर यी एडमिन डेटाहरू, जसलाई आधुनिक भाषामा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर पनि भन्छौँ हामी, त्यो एमआइएसहरू चाहिँ व्यवस्थित हुँदैछन्। अधिकांश एमआइएस सिस्टमहरू चाहिँ व्यवस्थित हुँदैछन्। सरकारी निकायहरूले, मूलतः लाइन मिनिस्ट्रीहरूले, डिपार्टमेन्टहरूले यिनीहरूलाई व्यवस्थित गरिराखेका छन्। र अर्को एउटा एक्सट्रिम सोर्सतिर अलिकति, अब एक्सट्रिम त नभनौँ, अलिकति आधुनिक सोर्सको कुरा गर्ने हो भने बिग डेटा हो। फेरि त्यहाँ सेटेलाइट घुमिरहेको छ, रिमोट सेन्सिङबाट डेटा लिन सकिन्छ, सोसल मिडियामा डेटा छ, कति ओपन पनि छन्, कतिलाई पैसा पनि तिर्नु पर्ला। मिडियामा डेटा छ, आफसे आफ डेटा उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसलाई क्याप्चर गर्ने, त्यसलाई एनालाइज गर्ने, त्यसलाई हाम्रो पोलिसी फर्मुलेसनमा प्रयोग गर्न सक्ने क्यापासिटी हामीसँग छ कि छैन भन्ने दोस्रो विषय हो। भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो सुरुको सेट एडमिन डेटालाई पनि त्यति धेरै भरपर्दो बनाउन सकेका छैनौँ, अनि त्यो बिग डेटाको प्रयोग पनि हामीले व्यापक रूपमा गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामी कता छौँ त भन्दा बिचमा छौँ। त्यो बिचको भाग भनेको चाहिँ सेन्सस र सर्वेहरू गर्ने भन्ने नै हो। अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा सानो स्याम्पल लिएर गऱ्यौँ भने हामी त्यसलाई सर्वे भनेर भन्छौँ। अब ठुलै देशैभरि गयौँ भनेदेखि हामी सेन्सस भन्छौँ। बेला बेलामा हामी सेन्सस पनि गर्छौँ। जनगणना, कृषि गणना, आर्थिक गणना, औद्योगिक गणना जस्ता गणनाहरू 5 वर्ष 10 वर्षको अन्तरालमा हुन्छन् भने हामी धेरैवटा सर्वेक्षणहरू पनि गर्छौँ। गरिबी निकाल्ने, बेरोजगारी निकाल्ने, जीवनस्तर सर्वेक्षणका कुराहरू अथवा अन्य बहुआयामिक सर्वेक्षणका कामहरू गर्नको निमित्त हामीले सर्वेक्षणहरू पनि गर्छौँ। यो बाहेक धेरैवटा अध्ययनहरू पनि हामी नियमित रूपमा गरिरहेका हुन्छौँ, जसले हामीलाई आर्थिक सामाजिक अवस्था, हाम्रो देशको अवस्था झल्काउँछ। अब यसमा अलिकति यहाँले सोध्नु भएको जस्तो च्यालेन्जहरू के हुन्छ भन्दा, अब अलिकति हुन त हामी कहाँ तथ्याङ्क ऐन छ, 2015मै तथ्याङ्क ऐन थियो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूतिर तथ्याङ्क ऐन नहुँदा हामीले बनाएका थियौँ आजभन्दा 60 वर्ष पहिले। त्यो तथ्याङ्क ऐनले राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना गरेको थियो। पहिलो योजनाको त्यो उसमा प्राक कथनमा नै तथ्याङ्कको कमी भएको कारणले गर्दा राम्रो योजना बनाउन सकिएन भन्ने कुराहरू लेखिएको हुनाले तथ्याङ्क विभागको स्थापना गरियो भन्ने हामीले इतिहासहरूमा पढ्छौँ। त्यो 2015को तथ्याङ्क ऐनलाई रिभाइज गरेर भर्खरै हामीले 2079 सालमा नयाँ तथ्याङ्क ऐन प्राप्त गरेका छौँ, जसले अलिकति इन्स्टिट्युसनल चेन्ज गरेको छ। हामी राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतबाट अहिले सरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेका छौँ, तर हाम्रो कार्य विवरणमा तात्विक अन्तर परिसकेको छैन। अहिले पनि अलिकति इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटीको कुरा गर्ने हो, डिजिटाइजेसन अथवा डिजिटल आइटीको युजको कुरा गर्ने हो भने हामी त्यति सक्षम भइसकेका छैनौँ। हुन त विक्रम सम्वत 2028 सालको जनगणनामा पहिलो पटक कम्प्युटर भित्र्याउने निकाय भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग हो। जतिखेर हामीले कम्प्युटर केन्द्र मार्फत सेन्ससको डेटा प्रोसेसिङ गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ अब त्यो डेटा प्रोसेसिङमा मात्रै सीमित नभएर प्री सेन्सस अथवा सर्वेका एक्टिभिटीहरू
क्वेसनर डिजाइन गर्नेदेखि लिएर डेटा कलेक्सन गर्ने एक्टिभिटीहरू, त्यसपछि ड्युरिङ सेन्सस अथवा पोस्ट सेन्ससमा डेटा प्रोसेसिङ गर्ने कामहरू र त्यसपछिको डिसेमिनेसनका कामहरू मध्ये अहिले पनि हामीले त्यो सुरुको स्टेजमा चाहिँ फुल्ली डिजिटाइज गर्न सकेका छैनौँ। 2021मा हामीले गरेको सेन्ससमा हामीले ट्याब्लेटबाट डेटा कलेक्सन गर्न ठुलै प्रयास गऱ्यौँ, तर स्रोत साधनको कमीको कारणले गर्दा देशैभरि ट्याब्लेटको प्रयोग गर्न सकेनौँ। हामीले मिक्स मोड्युलमा जानुपर्ने भयो। डेटा प्रोसेसिङमा हामीले त्यो 50 वर्षदेखिको हाम्रो लिगाइसीलाई कायमै राखेका छौँ। हामीले आइटीको कम्प्युटरको राम्रो सुपर कम्प्युटरहरूकै, अब सुपरै त नभनौँ फेरि है, अहिलेको परिभाषाले नभन्ला, तर पावरफुल कम्प्युटरहरूको प्रयोग गरेर डेटा प्रोसेसिङ र एनालाइसिस गरेर टेबलहरू जेनेरेट गर्ने गरेका छौँ भने त्यसपछिको डिसेमिनेसनको कम्पोनेन्ट जुन छ डेटा तयार भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी अलिकति सीमित क्षमताका बावजुद पनि हामीले काम गरिराखेका छौँ। अर्को चरणमा त्यसमा छलफल गरौँला। प्रदीप शर्माजी एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको, र अहिले अलि धेरै नै टक अफ द नेसन नै पनि भइरहेको छ। हाम्रो अहिले हेर्दै गर्दाखेरि कल्चर र निडको कुरा गर्दै गर्दा, त्यो रियलाइजेसनको कुरा गर्दै गर्दा हामी कहाँ छौँ र डेटा गभर्नेन्सको लागि डेटा हामीलाई किन चाहिन्छ त भनेर डेटालाई अलिक कम्प्लिकेट नगरेर सोच्ने हो भने इट्स इन्फर्मेसन होइन, डेटा इन्फर्मेसन हो। हामीलाई कहिले पनि त्यो निर्णय गर्नलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ भन्छ। एउटा कुरा अथोरिटी, हामीसँग अधिकार हुनु पर्यो, अथोरिटी हुनु पर्यो कुनै पनि डिसिजन गर्नलाई, र अर्को कुरा भनेको हामीसँग सूचना हुनु पर्यो। र सूचना र हामीसँग अख्तियारी दुईटा कुरा छ, अथोरिटी र इन्फर्मेसन छ भने देन वी क्यान टेक राइट डिसिजन। हामी कहाँ धेरै गलत निर्णयहरू भइराख्ने कारण पनि के हो भने हामीसँग एक्सेस टु इन्फर्मेसन, एक्सेस टु डेटा एन्ड प्र्याक्टिस अफ डेटा त्यति छैन। त्यो कारणले गर्दा सो अहिले डेटा गभर्नेन्सको कुरा यो देशमा गर्दै गर्दा वेयर वी आर, प्रदीपजी हामी अहिले क्षमतागत रूपमा कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझौँ, त्यसपछि अभ्यासको कुरा अर्को चरणमा गरौँ। हजुर धन्यवाद मान्यज्यू। अब यसमा मैले कहाँबाट सुरु गरेँ भने यो गभर्नेन्सको एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको डाटा गभर्नेन्स हो। अब डाटा गभर्नेन्समा पनि यो एउटा डाटा गभर्नेन्सको एउटा चाहिँ राम्रो फ्रेमवर्क बनाएर त्यो फ्रेमवर्क अनुसार चाहिँ गभर्मेन्ट चल्नुपर्ने हो खास। तर यसमा हामी फ्रेमवर्कको बारेमा विभिन्न अरू कन्ट्रीहरूको देखासेखी गर्ने, कपी गर्ने, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले डिफ्रेन्ट टाइपको मोडल प्र्याक्टिस पनि ट्राई पनि गर्ने, कतिपय कन्ट्रीहरू सक्सेस हुने, कतिपय नहुने त्यस्तो अवस्था ग्लोबली नै छ। तर हामीले त्योभन्दा पनि हाम्रो नै कन्ट्रीको रियल सिचुएसन अनुसार, हाम्रो अवस्था अनुसार, हाम्रो स्रोत साधन अनुसारको एउटा चाहिँ डाटा गभर्नेन्सको फ्रेमवर्क बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो। यो कुरामा चाहिँ हामी गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति पछाडि छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो डाटा गभर्नेन्सको पार्टमा हामीले सबभन्दा तीनवटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हो। एउटा टेक्नोलोजी, एउटा प्रोसेस, एउटा पिपल। अब टेक्नोलोजी भनेपछि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, सेक्युरिटी एप्लायन्सका कुराहरू, कसरी चाहिँ डिप्लोयमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू, अब डेटाको डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा, मल्टिपल लोकेसन्सहरूमा राख्नुपर्ने बाध्यता हो टेक्नोलोजी वाइज। अब डेटा प्रोसेसिङ गर्ने काम अर्को फ्याक्टर छ, फेरि इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। त्यस कुरामा पनि हामीले अब एडमिन, स्टेवार्ड, अब कस्टोडियनहरू को कामहरू गर्ने र यो मेटा डेटामा चेन्ज गर्ने प्रोसेस गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो हामीले। र अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भने पिपल्सहरू, इन्ड युजर्सहरूको कुरा छ। यति तीनवटा कम्पोनेन्टलाई हामीले एकदमै माइन्युटली रिसर्च गरेर स्ट्रङ बनायौँ भने कमसेकम हाम्रो डाटा गभर्नेन्सको एउटा फ्रेमवर्क बन्छ हाम्रो कन्ट्रीलाई। अहिलेको अवस्थामा भोलि एकदमै ठुलो कम्प्लेक्स टेक्नोलोजी आउला, त्यो बेलामा यो फ्रेमवर्क अपग्रेड पनि गर्नु पर्ला, स्वाभाविक हो। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले एउटा बेसिक फ्रेमवर्क बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने अहिले जति क्वेरिजहरू उठिरहेछ, जति पब्लिकहरूलाई हाम्रो डाटा सुरक्षित छैन कि भन्ने आशंका पनि छ, यस्तो कुराहरूबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। तर यो कुराको अलिकति परिपाटीमा हामी गभर्मेन्ट ल्याक नै छौँ भनेर भन्नै पर्छ यसमा। अब त्यसपछि गएर हाम्रो अहिलेको अवस्था के छ त, जस्तै पब्लिकहरूको डाटा एट द इन्ड अफ द डे राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जिआइडिसीमा नै धेरै निकायहरूको चाहिँ हाम्रोमा स्टोर भण्डारण हुन्छ। अब यसलाई हामी पनि त्यो डेटाजहरूको सेफ्टीको बारेमा, सोभर्निटीको बारेमा, इन्टिग्रिटीको बारेमा हामी अवेर छौँ। तर हामीलाई धेरै कुराहरू, कन्स्टेन्ट कुराहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि
एक ठाउँमा मात्रै डाटा सेन्टर छ, हामीलाई थाहा छ सबैजनालाई डेटा हब भनेको मल्टिपल लोकेसन्समा राखियो भने मात्रै सेफ हुन्छ। एउटा टेक्नोलोजीले मात्रै डेटाको सेक्युरिटी हुन्छ भन्ने होइन, किनभने टेक्नोलोजीले कहिल्यै पनि अर्को टेक्नोलोजी युज गरेर त्यो टेक्नोलोजीले गरेको च्यालेन्ज अर्को टेक्नोलोजीबाट सेफ हुन्छ भन्ने होइन, किनभने नो सिम्पल मेसिन इज 100% इफिसियन्ट भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले त्यो कुरालाई अब हामीले त्यो भनिरहँदा के गर्नुपर्छ त भन्दा एउटा नीतिगत रूपले पनि त्यसलाई सेफ कसरी गर्ने भन्ने नीति बनाउनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको त्यसको अर्को काउन्टर पार्ट के हो भने जति ठाउँमा हामीले मल्टिपल लोकेसन्समा डाटा राख्न सक्यौँ त्यति नै सेफ्टी हो। अब अहिले हाम्रो अवस्था के छ त, म हजुरको क्वेसनमा आएँ, हामीसँग जम्मा एउटा मात्रै डाटा सेन्टर छ, हेटौँडामा एउटा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर भनेर बनाइएको छ, तर त्यसमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले त्यो फुल फेजमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। र गभर्मेन्टको पनि एउटा पोलिसीमा ल्याकिङ के भइरहेछ भने सानो सानो एमाउन्टमा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ मनी इन्भेस्ट गर्ने, तर यो फिल्ड यस्तो हो कि एकैचोटि बल्क एमाउन्टमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई एकदमै बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता खास थियो, गभर्मेन्टले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। त्यसो हुनाले हामीले जति ठाउँमा चाहिँ यो डेटा सेन्टर्सहरू अथवा चाहिँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टर्सहरू बनाएर हाम्रो चाहिँ 3 लेयरको अपरेसन मोडेलमा जाँदैनौँ, हामी त्यसरी ढुक्क हुने अवस्था त छैन, हामीलाई धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नु परेको छ। र अहिले आएर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई छिटो यथाशीघ्र चाहिँ फुल फेजमा सञ्चालन गर्ने भनेर गभर्मेन्ट लागेको छ। थ्याङ्क यू। म अब विशालमणि उपाध्यायजी एनसेलको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँहरू 18 वर्षको यात्रा भयो नेपालमा, टेलिकम इन्डस्ट्रीमा आउनुभएको एउटा स्टेक होल्डर भएर, र तपाईँहरूको आगमनले गर्दाखेरि अरू टेलिकम इन्डस्ट्रीलाई पनि इनोभेसनमा काम गर्नु बाध्य बनायो। अदरवाइज सर्भाइभल ओरिएन्टेड बिजनेसमै व्यस्त थिए सबै। यो इन्टरप्राइज बिल्डिङमा इनोभेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी उद्यमशीलता, उद्यमी अभ्यासहरू गर्दाखेरि यो इनोभेसनको कुरा गर्छौँ, र इनोभेसन भनेकै अहिले टेलिकम इन्डस्ट्रीको लागि हाउ दे प्रोसेस, हाउ दे युज देयर डेटा भन्ने पुगिसक्यो, त्यहाँ गएर केन्द्रित भइसक्यो। सो हाउ डु यु सी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा टेलिकम इन्डस्ट्री र तपाईँकोसँग हेर्दै गर्दा तपाईँको इन्टर्नल गभर्नेन्स, इनोभेसन जसरी इन्टर्नल र एक्सटर्नल हुन्छ, गभर्नेन्स पनि त्यस्तै इन्टर्नल र एक्सटर्नल हुन्छ। तपाईँको इन्टर्नल गभर्नेन्सको हाउ डु यु युज भन्ने कुरा कतिवटा भन्न मिल्छ मिल्दैन होला, तर हाउ वी गेट बेनिफिट वेन यु युज दोज डेटा, तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने कारणहरूले गर्दा, प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले पाउने बेनिफिटहरू र त्यसले हामीलाई कसरी अगाडि बढ्न सघाइरहेको हुन्छ, त्यसमा के चर्चा गरौँ न। हजुर, धन्यवाद छ। म डेटा, सेक्युरिटी र इनोभेसन तिनटै कुरालाई राखेर अगाडि बढ्छु। हुन त यो नेपालको टेलिकम इतिहासमा हजुरले भने जस्तै हामी 17-18 वर्ष भयौँ, र यो ल्यान्डस्केप चेन्ज गर्न चाहिँ प्राइभेट सेक्टर आइसकेपछि सजिलो भयो। सो पहिला चाहिँ हामी बढी भोइस एसएमएस सेन्ट्रिक सर्भिसेसहरू दिन्थ्यौँ भनेदेखि पछिल्लो क्रममा 3G को डेभलपमेन्ट पछि डेटा सेन्ट्रिक हुन थाल्यो संसार नै। डेटा सेन्ट्रिक हुन थालिसकेपछि भोइस र एसएमएस को बिजनेस गर्न जुन माइन्डसेट चाहिन्थ्यो त्यो माइन्डसेटले नपुग्दो रहेछ। डेटा को लागि चाहिँ भिन्दै नै एक किसिमको माइन्डसेट चाहिने देखियो, र टेक्नोलोजीको इभोल्युसन पनि त्यही हिसाबले एकदम ऱ्यापिडली र छिटो छिटो भएर गइरहेको देखियो। 3G बाट हामी 4G मा आयौँ, 4G बाट 5G को तिर जाने देख्दाखेरि मान्छेको यो म चाहिँ आइसिटी सेक्टर भनेर भन्छु, यो लाइफस्टाइल भएर भइसक्यो हैन। बत्ती गएको हुनसक्छ तर मान्छेले वाइफाई छैन, इन्टरनेट छैन भनेर भन्छन्, डिमान्ड चाहिँ त्यो हिसाबले भइरहेको हुन्छ। सो इन्टरनली हामी यसलाई कसरी हेर्छौँ भनेदेखि फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट हामीले विगत 5-6 वर्षमा चाहिँ प्राइभेसी र सेक्युरिटीलाई लिएर भिन्दै नै लेन्स लाएर अर्गनाइजेसनमा हेर्नु पर्यो। डेटाहरू यति धेरै प्रड्युस हुन थाले अर्गनाइजेसनमा कि डेटा कहाँ छ भनेर चाहिँ डेटा डिस्कभरी गर्नुपर्ने हुन थाल्यो। कोसँग के डेटा छ, कहाँ बसिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी भयो। सो फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्यौँ भनेदेखि
आइडेन्टिफाई भनेर भन्छौँ। हामीले यसलाई सेक्युरिटीमा पनि प्रयोग गर्छौँ र प्राइभेसीमा पनि प्रयोग गर्छौँ। हामीसँग के छ त प्रोटेक्ट गर्ने अथवा इनोभेट गर्नको लागि हामीसँग के छ, हाम्रो डेटाका इन्भेन्टरिजहरू के छन्, हाम्रो एसेटका इन्भेन्टरिजहरू के छन् भन्ने कुराहरू र इभन भल्नरेबिलिटी कतिको छन् भन्ने कुराको पनि इन्भेन्टरी चाहिने हुन्छ। सो हामी चाहिँ त्यो एरियामा गयौँ, पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो आफूसँग के छ भनेर, अनि त्यसपछि त्यो भएको कुरालाई प्रोटेक्ट कसरी गर्ने हैन। अब त्यसमा हामी प्राय के हुन्छ भनेदेखि हामी टेक्नोलोजी युज गर्नुपर्छ भनेर पहिले टेक्नोलोजी सोच्छौँ। टेक्नोलोजी सोच्नुभन्दा एक कदम अगाडि चाहिँ यो आफूसँग भएका कुराहरू र भएका कुरालाई पनि डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, सबै कुराको समान इम्पोर्टेन्स नहुन सक्छ विदिन एन अर्गनाइजेसन। यदि जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कस्टमरसँग र बिजनेससँग बढी इम्प्याक्टफुल छन् त्यसलाई चाहिँ डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन दिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी क्राउन जुवल्स भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो हाई प्रायोरिटीमा पर्छ। इट हेज टु बी प्रोटेक्टेड, इट हेज टु बी सेफगार्डेड अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस। अनि त्यसपछि हामी डिटेक्सनको लेयरमा आउँछौँ। डिटेक्सनको लेयरमा आउँदाखेरि चाहिँ भनौँ न यदि कुनै इन्सिडेन्ट भइहाल्यो, चाहे त्यो डेटासँग होस्, डेटा ब्रिचका इन्सिडेन्ट हुन् अथवा साइबर सेक्युरिटीका इन्सिडेन्टहरू हुन्, त्यो भइसकेको खण्डमा हामीले के गर्ने त हैन। त्यो कोसँग छ भनेर सबभन्दा पहिला आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई अघिको इन्भेन्टरी राखेकोले मद्दत गर्ने भयो। त्यसपछि हामीले प्रोसेस र डिफरेन्सियल प्रोटेक्सन गरिसकेपछि ल मेरो क्राउन जुवलमा अट्याक भएको हो होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। र त्यसपछि अब हामीले कुन चाहिँ टुल युज गर्ने, के टुल युज गरेर यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने भन्नेतिर लाग्छौँ। र प्रोटेक्ट सँगसँगै अर्को के छ भनेदेखि रेस्पोन्ड कसरी गर्ने त, हामीसँग प्रोसेस छ कि छैन, भएको प्रोसेसले काम गरिरहेछ कि छैन त, त्यो प्रोसेसले राम्रोसँग काम गरेर हामीसँग भनौँ न वेल डिफाइन्ड एन्ड टेस्टेड इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स पोलिसी छ कि छैन, हामीले त्यसलाई उपभोग गरिरहेछौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हेर्छौँ। अनि त्यसपछि अल्टिमेटली एउटा रिकभरीको फेज पनि हुन्छ। हामीले वी निड टु गेट आवर बिजनेस ब्याक। बिजनेस चाहिँ र नर्मलाइजेसनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ र हामी नर्मलाइजेसन गर्नेतिर लाग्छौँ। सो हामी एउटा 5 स्टेज प्रोसेसबाट चाहिँ सोचिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेटा दुईटैलाई लिएर। र यसले यो गर्दै जाँदाखेरिको फेजमा पछिल्लो 2-2.5 वर्षको क्रममा चाहिँ हामीले सेक्युरिटी बाई डिजाइन र प्राइभेसी बाई डिजाइन भन्ने फिलोसफीहरू अपनाउन थालेका छौँ। हजुरलाई प्राइभेसी बाई डिजाइन भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण मात्र दिन चाहेँ। यदि कुनै सफ्टवेयर हामीले डेभलप गर्छौँ अथवा कोही थर्ड पार्टीसँग इन्टिग्रेट गर्छौँ भनेदेखि हामी डेटा प्रोटेक्सनको डिपिएलसी भन्छौँ, डिपिआइए भन्छ, डेटा प्राइभेसी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्छौँ। त्यो सफ्टवेयर अर्गनाइजेसनमा ल्याएको खण्डमा अथवा थर्ड पार्टीसँग इन्टिग्रेट गरेको खण्डमा चाहिँ कस्टमरको डेटा र पिआइआई इन्फर्मेसन भन्छौँ, पर्सनली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसन, त्यसमा इम्प्याक्ट छ कि छैन, त्यो कुरा कसरी लिइन्छ, त्यो कुराको एक्सेस कसले गर्छ, कसरी गर्छ, यी सबै कुरा हेर्ने गर्छौँ। र अनि अल्टिमेटली मात्रै ती प्रडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा लिएर जाने गर्छौँ। यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो जति पनि डेटाहरू आउँछन् ती कुराहरूलाई चाहिँ सेफ र सिक्योर गर्न मद्दत गर्छ। र हामीले यो कुरालाई इन्टरनलाइज गरिसकेपछि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ एक्सटर्नल्ली देखिन्छ। किनभने हामी जहिले पनि गएर हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यदि हाम्रो सर्भिसहरू प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा हजुरहरूको डेटा सेफ एन्ड सेक्योर छ। हजुर, थ्याङ्क यू। नरेन्द्र मैनालीजी हुनुहुन्छ एनआइसी एसियाबाट। उहाँसँग नेपालमा यसो हेर्दै गर्दा तथ्याङ्क र डिजिटाइजेसनको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दाखेरि टेलिकम इन्डस्ट्री, ब्याङ्किङ र अहिले रिसेन्ट प्राइभेट सेक्टरको मेडिकल इन्डस्ट्रीहरूमा धेरै देखिन्छ त्यो अभ्यासहरू राम्रो भइराखेको। ब्याङ्किङ सेक्टरमा तथ्याङ्कको महत्त्व त तथ्याङ्कले नै ब्याङ्किङ सेक्टरको धरोहर बनाउने हो, त्यो कुरा छँदैछ। रणनीतिक योजनाहरू बनाउनमा तथ्याङ्कको महत्त्व जति हुन्छ त्यसरी गभर्नेन्सको इस्युहरूमा अब जस्तै हरेक दिन तपाईँहरूको च्यालेन्जेसहरू हरेक दिन सेन्ट्रल ब्याङ्कको पोलिसीसँग रिलेट हुने भएकोले गर्दा त्यो पोलिसिजहरू जस्तै तपाईँको आफ्नो ब्याङ्कको प्लान बनाउँदै गर्दा, सेन्ट्रल ब्याङ्कको प्लान, यसो सबै योजनाहरू बनाउँदै गर्दा तथ्याङ्कको महत्त्व र सम्बन्ध
कति रहन्छ तपाईहरुको इन्टरनल पोलिसीहरु एक्सटर्नल प्र्याक्टिसेसहरु यो सबै चीज गर्दै गर्दाखेरि तथ्याङ्कको अभ्यासहरु कति भएको पाइन्छ? Thank you very much for the question. अब हामी चाहिँ मोस्ट रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन भयो हैन, एनआरपी सेन्ट्रल बैंकबाट चाहिँ हामीलाई प्रपरली रेगुलेट गरेर हुन्छ भनेपछि अब डेटाको त्यसमा मिसयुज हुने अथवा डेटाको चाहिँ इम्प्रोपर युज हुने भन्ने त त्यहाँ सवालै भएन। तर अब हजुरले भने जस्तो त्यसको युज इन टर्म्स अफ हाम्रो चाहिँ प्लानिङ पोलिसी मेकिङमा चाहिँ कति छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ हजुरको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री भनेको सबैभन्दा बढी टेक्नोलोजी एडाप्सन भएको संस्थाहरू भएको हुनाले हामी सबै डिसिजन मेकिङ प्रोसेसहरूलाई चाहिँ डेटा ड्रिभन नै एभिडेन्स बेस्ड नै बनाउँछौँ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ डेटा एक्विजिसनको फेजबाट अलिकति माथि गएर चाहिँ डेटा वेयर हाउसहरू डिजाइन हैन, डेटा लेकहरूको डिजाइन भनेपछि एउटा डिसिजन सपोर्ट मोडलमै हामीले चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी एडप्सनलाई चाहिँ इन्हान्स गरिसकेको हुनाले अब त्यो पोलिसी मेकिङ हाम्रो स्ट्र्याटेजी बनाउने कुरामा त्यस पछाडि रेगुलेटरले भनेको कुराहरू कम्प्लायन्स गर्ने कुरामा डेटा हाम्रो वान अफ द मोस्ट एसेन्सियल इन्ग्रिडियन्ट्स नै हो भनेपछि अब त्यसलाई प्रोसेस नगरिकन त्यसलाई युज नगरिकन हामीले डिसिजन गर्ने भन्ने त अब त्यो चान्स नै हुँदैन। तर अब त्यो कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ अलिकति यो डेटालाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ इन्टरनली पनि हामीले 3-4 वटा चाहिँ स्टेप्सहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ फलो गर्छौँ। जस्तै पहिला भनेको चाहिँ अब डेटाको क्याटेगोराइजेसन गर्छौँ हामीले, त्यस पछाडि त्यो क्याटेगोराइजेसन गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ कसरी ट्रस्ट बिल्ड गर्न सकिन्छ त डिजिटल ट्रस्टको कुराहरू त्यो पब्लिक रिलेटेड डेटा हो कि इन्टरनल कन्ज्युम्सनको डेटा हो कि भनेपछि त्यसलाई युज गर्न सक्ने हिसाबले चाहिँ डिजिटल ट्रस्ट त्यसमा चाहिँ बिल्ड गरिन्छ। अनि त्यो डिजिटल ट्रस्ट बिल्ड गरिसकेपछि अब त्यसलाई गभर्नेन्सको लेभलमा चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ। अब गभर्नेन्स भनेपछि पर्पज ड्रिभन युज थ्रो एकाउन्टेबिलिटी भनेपछि त्यहाँ के को लागि युज गर्ने पर्पज पनि हुनुपर्छ र त्यो कसले कसरी युज गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी पनि क्लियरली इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। त्यस कारण थर्ड फेजमा चाहिँ हामी त्यो गभर्नेन्स इस्टाब्लिस गर्छौँ अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई फुल अब एन्ड युजरमा चाहिँ त्यसलाई युज कसरी गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ इस्टाब्लिस गरिसकेपछि यो 4 वटा प्रोसेस फलो गरेर चाहिँ एउटा कम्प्लिट डेटाको मोडल डेटा युसेजको मोडलहरू चाहिँ अहिले हामीले करेन्टली चाहिँ इस्टाब्लिस र फलो गरिरहेछौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। अब हामीसँग 23 मिनट जस्तो बाँकी छ समय। यो समयमा हामी एक राउन्ड प्रश्न फेरि तपाईहरु प्यानलिस्टहरुमा छलफल गर्नेछौँ र त्यस पश्चात केही भ्याएसम्म 2-3 वटा प्रश्न सहभागीहरुबाट पनि लिनेछौँ। अहिलेको लागि म फेरि डाक्टर हेमराज रेग्मी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रतिनिधिमा आउन चाहन्छु। यो डेटा इज न्यू फ्युल भन्छ। तथ्याङ्क भनेको नयाँ इन्धन हो विश्व जगतको लागि र जहाँ जति जनसङ्ख्या छ त्यति तथ्याङ्कको महत्त्व पनि हुन्छ। अहिले सदनमा हेर्दै गर्दा विभिन्न मन्त्रालयहरूको मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा तथ्याङ्कको अभ्यास अझै पनि त्यति भइराखेको जस्तो लाग्दैन। हालसालै निर्माण गरिएको नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वार्षिक बजेट यो सरकारको तीनै हेर्दै गर्दाखेरि पनि तथ्याङ्कको प्रभाव यो तीनैवटा कुरामा त्यति परेको पाएनौँ हामीले। अहिले प्रतिपक्ष हुँदै गर्दा गुनासो गरेको होइन, त्यो साँच्चैकै पनि पाइएको छैन। तर एकतिर विश्वले नै तथ्याङ्क चाहिँ नयाँ इन्धन हो भनेर भनिराखेको छ अनि हामी चाहिँ फेरि विभागलाई कार्यालय बनाउँदैछौँ र अभ्यासहरू पनि अहिले सेन्ससमा पनि हामीले केही अभ्यासहरू पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने पनि पायौँ। तपाईलाई एकजना अब त्यो क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति एउटा ज्ञाताको रूपमा हेर्दै गर्दा हामीले गभर्नेन्स र हाम्रो अभ्यासहरूमा तथ्याङ्कको सदुपयोगता अझै प्रभावकारी रूपमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। हामीले के गरिराखेको छौँ त्यो पर्याप्त छैन भन्ने कुरा त विभिन्न इन्डिकेटर्सहरूले देखाइराखेकै छ। तर के गर्दाखेरि चाहिँ हामी राम्रो गर्न सक्छौँ होला त्यो परिकल्पना भए पनि एकछिन छलफल गरौँ न। धन्यवाद मान्यज्यू। यो डेटा इज ए पब्लिक फ्युल न्यू फ्युल भनेर भनिसक्नुभयो। डेटा इज ए पावर भनेर पनि भन्थ्यौँ हामी। अझ त्योभन्दा पनि डेटा इज ए पब्लिक गुड्स भन्ने हो। जसरी बाटो भनेको सबैका लागि हो, बिजुली भनेको सबैका लागि हो, पानी भनेको सबैका लागि हो, त्यस्तै गरेर डेटा भनेको पनि वास्तवमा सबैका लागि हो। त्यही भएर यो डेटाको एक्सेसको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ
भन्ने अहिलेको डाइमेन्सन छ। अनि यो डेटा वास्तवमा डेटाका युजरहरू चाहिँ को हुन् त भन्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ छ। हामीले पहिला चाहिँ गभर्नमेन्ट मात्रै हो डेटाको युजर भन्थ्यौँ, अथवा एकाडेमिया मात्रै हो, अथवा रिसर्च एजेन्सीहरू मात्रै हुन् भन्थ्यौँ। अहिले नयाँ सिद्धान्तले के भन्छ भने एभ्री इन्डिभिजुअल इज द युजर अफ द डेटा भन्ने छ। हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्ति डेटाको युजर हुनसक्छ। त्यो बच्चा बच्ची पनि हुनसक्छ, मैले खाने गरेको चक्लेट कहाँ उत्पादन हुन्छ भनेर जान्नु उसको पनि अधिकार हो, अथवा त्यो रिसर्च गर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ। युनिभर्सिटीहरू, एकाडेमियाहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू, बिजनेस पर्सनहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू जसले एसडिजीको माध्यमबाट डेटाको गभर्नेन्स सञ्चालन गरिराखेका छन् संसारैभरि, यी सबै डेटाका युजरहरू हुन् भन्नेमा त अब दुविधा नै छैन। अब यो फेरि सँगसँगै एउटा विषय के छ भनेदेखि जे कुरालाई हामी मापन गर्न सक्छौँ त्यो मापन गर्न सक्यौँ भने त्यसको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने यो सायद तथ्याङ्क शास्त्रतिरकै एउटा सिद्धान्त छ। भने मापन गर्ने भनेकै डेटाको उपलब्धता भन्ने हो। डेटा चाहिँ हरेक क्षेत्रको उपलब्ध हुनुपर्छ, त्यो आर्थिक विषयको होस्, सामाजिक विषयको होस्, वातावरणीय विषयको होस्, जनसाङ्ख्यिक विषयको होस्, अथवा अरू केही हामीले नदेखेको विषयको होस्, यो डेटा चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने छ। यो डेटा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि मुख्य जिम्मेवारी त हाम्रै हो। नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्कीय निकायको हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अहिलेको हाम्रो नयाँ नाम, पहिलाको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, हाम्रै जिम्मेवारी हो वास्तवमा डेटा उपलब्ध गराउने। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब यो अलिकति विकासोन्मुख मुलुकको कुरामा सबै सिस्टमै विकासोन्मुख हुने भएको हुनाले एडभान्स कन्ट्रीको लेभलमा हाम्रो तथ्याङ्कीय प्रणाली पनि पुग्न सकेको छैन। यसको अर्थ हामी साह्रै कमजोर छौँ भन्ने पनि होइन। तथ्याङ्कीय इतिहासको कुरा गर्ने हो भने 110 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हामीले सेन्सस टेकिङ अपरेसन गरेको, घर घरमा गएर मान्छेहरू गर्न लागेको। जिडिपी हामीले एनुअल जिडिपी हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम जुन हामीले मेजर गर्छौँ त्यो मेजर गर्न लागेकै झन्डै 60 वर्ष भइसक्यो, जसलाई हामीले नियमितता दिएका छौँ। यी विषयहरूमा हामी खासै कमजोर छैनौँ। तर विश्वसनीयताको कुरा गर्ने हो, एडप्सन अफ द टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो, अथवा इन्स्टिट्युसनको अलिकति एक्सपेन्सनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ केही सीमितताहरू छन्। तथ्याङ्क विभागबाट राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय हुँदैमा तात्विक फरक परिहाल्ने होइन, नामकै आधारले अथवा काम गर्ने संस्थाको आधारले फरक परिहाल्ने होइन। फरक चाहिँ केले पर्थ्यो भनेदेखि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू, यसपालिको बजेट भाषण मान्यजीले पनि सुन्नुभयो होला, हामी अहिले 33वटा जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिराखेका छौँ। यसपालिको बजेट भाषणले ती कार्यालयहरू खारेज गर्ने र अब प्रदेशमा मात्रै संरचना स्थापना गर्ने भनेर नयाँ इस्यु आएको छ। कतै राज्यले नै तथ्याङ्कलाई कम प्राथमिकता दिन लागेको हो कि भन्ने एकातिर आशंका छ भने, फेरि संघीयताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने केन्द्रको जिम्मेवारी मात्रै त होइन त तथ्याङ्क त। प्रदेशहरू छन् हामीसँग 7-7वटा, 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्, संविधानमा नै उनीहरूको जिम्मेवारी लेखिएको छ तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्ने हो भने त्यहाँ पनि अब तथ्याङ्कीय इकाइहरू स्थापना गर्ने हो कि। हुन त यो 5-7 वर्षको अवधिमा तथ्याङ्कीय इकाइहरू स्थापना भएका छैनन्। अघि सजना म्याडमले पनि भन्नुभयो तथ्याङ्क अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँमा वडा अध्यक्ष, वडा सचिवको काम गरिरहेका छन् तथ्याङ्कका साथीहरूले भनेर उहाँको एसेसमेन्टले पनि देखाइसक्यो। भनेदेखि त्यो स्थानीय इकाइमा, स्थानीय सरकारमा, स्थानीय पालिकाहरूमा तथ्याङ्कीय इकाइहरू स्थापना गर्ने एउटा अर्को दृष्टिकोणतिर मोड्न चाहन्छु म। जस्तै डिसेमिनेसनमा हामी राज्यको एउटा च्यानल नहुनु, पर्याप्त च्यानल नहुनु र डिस्ट्रिब्युसन डिसेमिनेसन, डेटा डिसेमिनेसनमा हामी अलिक कन्जुसाइ गर्ने कारण चाहिँ के होला? पर्याप्त संयन्त्र नभएको, स्रोत नभएको कि इच्छा नै नभएको? धन्यवाद सर। डिसेमिनेसनमा हामी डेटा कलेक्सन र प्रोडक्सनको मामिलामा डिसेमिनेसनमा कमजोरै छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा त टेक्नोलोजीको एडप्ट गर्न नसकेको पनि होला हामीले। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूको भरपुर प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, ट्विटरहरू अथवा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरेर पनि डेटा डिसेमिनेट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसतर्फ हामीले सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ, तर रिलेटिभली हामी कमजोरै छौँ। मलाई लागेको डेटा डिसेमिनेसनको एउटा कम्पोनेन्ट युजरले बुझ्ने र हामीले बुझ्ने फरक चाहिँ के छ भनेदेखि हामी तथ्याङ्कको कस्टडियन एजेन्सी मात्रै होइन, हामी स्टेवार्ड पनि हो, हामी त अभिभावक पनि हो। जनताको घर घरमा गएर व्यक्तिगत विवरण, सम्पत्तिका विवरण, आम्दानीका विवरण, खर्चका विवरण, नाता सम्बन्धका विवरणहरू सोधेर ल्याउने, त्यसलाई ल्याएर छताछुल्ल पारिदियौँ भनेदेखि त हाम्रो स्टेवार्डसिप त हरायो। अनि तथ्याङ्कीय एजेन्सीको एउटा मुख्य दायित्व चाहिँ के हो भने हामीले व्यक्तिहरूसँग, हामीले घर परिवारसँग, हामीले इन्टरप्राइजेससँग, हामीले उद्योगीहरूसँग सङ्कलन गरेका विवरणहरूलाई गोप्य राख्नु पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यही भएर जति तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ ती सबै तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन सकिँदैन, गराउन मिल्दैन। तथ्याङ्क ऐनले पनि गोपनीयताको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर तथ्याङ्क शास्त्रमा फेरि अन्य विधिहरू पनि छन् एनोनिमाइज गरेर थाहा नहुने गरी तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि अथवा एग्रिगेट रूपमा चाहिँ यी विवरणहरू हामीले उपलब्ध गराउने र डिसेमिनेट गर्ने काम गरेकै छौँ। भलै जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकिने हुन सक्छ। धन्यवाद। म प्रदीप शर्माजीमा आउन चाहन्छु। फेरि रिसेन्टली एउटा अस्ति मैले सदनमा बोल्दाखेरि पनि यो कुरा मेन्सन गरेको थियो कि हामीले डेटा सेन्टरलाई बिजनेसको रूपमा पनि बनाउन सक्छौँ बिकज अफ
टेम्परेचरको कारणले गर्दा हामीसँग 3000 मिटर भन्दा माथि अल्टिट्युडको स्पेस हाम्रो देशमा धेरै नै भएकोले गर्दाखेरि अहिले ग्लोबली त्यो समुद्री सतहभन्दा भित्र गएर पानीमा डेटा स्टोरहरू गर्ने डेटा सेन्टरहरू राख्ने चलन कतिवटा ठाउँमा छ बिकज दे निड अलिक कुलिङ टेम्परेचर चाहिन्छ। हामीले 3000 मिटरभन्दा माथिको अल्टिट्युडमा त धेरै स्पेस क्रिएट गर्न सक्छौँ र हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामी जुन 1 महिनाको लागि सरकारमा थियौँ हाम्रो पार्टी त्यो बेलामा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यो कुरा राखेको थियौँ यसमा काम गरौँ भनेर। रिसेन्टली एउटा इन्फर्मल इन्फर्मेसन चाहिँ के आयो भने गुगलले नेपालमा डेटा सेन्टर बनाउनको लागि अप्रोच गरेको छ निजी क्षेत्र थ्रु भनेर उसले 3000 माथिको स्पेस मागेको। हाम्रो त्यसको सम्भावनामा पनि अलि स्लाइटली कुरा गरौँ किनकि यसलाई डेटा सेन्टरलाई हामीले बिजनेसको रूपमा कसरी लान सक्छौँ जस्तै हाइड्रो जस्तै एग्रिकल्चर टुरिज्म जस्तै यो अर्को एउटा आयाम हामीले सृजना गर्न सक्छौँ कि हाम्रो आम्दानीको राष्ट्रिय आम्दानीको भन्ने कुरा पनि हामीले चर्चा गर्न जरुरी छ। तर हाम्रो आफ्नै सर्भरको क्यापेसिटीको कुरा पनि गरौँ। यो सर्भर डाउन भन्ने कुरा हामी एकदमै धेरै सुनिरहेका हुन्छौँ नि। यो सर्भर डाउन चाहिँ किन हुन्छ कहिले ट्याक्स अफिसमा कहिले कहाँ कहिले नेसनल आइडी लिने जाने ठाउँमा धेरै ठाउँमा यातायातमा प्राय हुन्छ हैन। यो सर्भर डाउन चाहिँ हाम्रो किन भइरहेको छ जसले गर्दा यो डेटा हामीलाई कहिलेकाहीँ यसले पुरानै प्रविधि विहीन अवस्थामा पुर्याउन बाध्य त बनाउँदैन भन्ने थ्रेट पनि छ। त्यसैले यसमा अलि तपाईको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकोले यो एस्पेक्टमा एकछिन कुरा गरौँ न। हजुरले राख्नुभएको पहिलो प्रश्नमा यो अवश्य पनि यो नेपाल चाहिँ एउटा डाटा सेन्टरको हब बनाउन सकिने ठाउँ हो तर यसको लागि पनि केही च्यालेन्जेसहरू त छ। अब एउटा मात्रै एस्पेक्टबाट हेर्दा हिमालयन रेगनमा बनाउँदाखेरि अब हाम्रो चाहिँ कुलिङ सिस्टममा अलिकति इनर्जी कम खान्छ सजिलै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली हुन्छ भन्ने सोच हो एउटा पार्ट। तर त्यो सँगै के हुन्छ भने अब हाम्रो ल्यान्डको एरिया त्यो ठाउँमा अब अप्टिकल फाइबरहरू कनेक्टिभिटी पुग्छ कि पुग्दैन त्यो ठाउँमा डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल लाइन हामीले पावरको कुरा पुर्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा सँगसँगै आउँछन्। त्यो च्यालेन्जिङ पनि छ। इफ त्यो कुराहरू त्यो अरू साइडमा ती सँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू पुर्याउन सकियो भने नेपाल चाहिँ एकदम डाटा सेन्टरको बिजनेसको लागि एकदम ठुलो हब बन्न सक्छ त्यसमा दुई मत नै छैन। तर सँगसँगै साइडमा जुन कुराहरू मैले भने ती कुराहरू पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगै बनाउनुपर्छ। अब त्यसपछि दोस्रो यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासामा मैले अगाडिको प्रसङ्गमा पनि जोडेँ हो हामीले अहिलेसम्म सबै कुराहरू होस्ट गरेको सिंहदरबारमा एउटा मात्रै डाटा सेन्टर छ। अब कहिलेकाहीँ यो अट्याकहरूका कुराहरू डिडस अट्याकका कुराहरू अब ह्याकर्सहरूले ट्राई गर्ने ह्याकर्सहरू पनि 3टा टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ डार्क हुन्छ एउटा चाहिँ ग्रे हुन्छ एउटा व्हाइट ह्याकर्स हुन्छ। व्हाइट ह्याकर्स र डार्क ह्याकर्सहरूको खासै त्यस्तो असर पर्दैन तर यो डार्क ह्याकर्सहरूले ह्याक गर्न सक्यो भने हाम्रो डाटा स्टोलन हुने चान्स हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो हाम्रो यत्रो टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि पनि त्यो खालको अट्याक आउने चान्सेसहरू त जहिले पनि हुन्छ जुन ठाउँमा पनि हुन्छ। अस्ति योभन्दा 4-5 महिना अगाडि पनि एउटा डिडस अट्याक आएको थियो। त्यो डिडस अट्याकलाई हामीले मिटिगेट गर्न सक्यौँ सम्भवतः लाग्छ हामीले एकदम सानो समयमा नै त्यो अट्याकलाई मिटिगेट गरेर फेरि सबै प्रणालीहरू सञ्चालन गरेको हो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो पनि पर्दिँदो रहेछ भने हामी एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ बाहिरको जस्तै गुगल अमेजनको जस्तो डाटा सेन्टरको एक्सपेक्ट गर्छौँ तर सँगसँगै हाम्रो अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पनि के कस्तो छ भन्ने कुरा पनि धेरै चाहिँ फरक पार्दो रहेछ। जस्तै अस्तिको एउटा रिसेन्टली एउटा केसमा सिंहदरबारभित्र भएको एउटा सब स्टेसनमा त्यसको ट्रान्सफर्मरको एउटा कुनै पार्ट बस पार भन्ने एउटा चाहिँ पार्ट विस्फोट भयो। त्यो विस्फोट भएपछि त्यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि के भयो त भन्दा विद्युत प्राधिकरणबाट मान्छे आएर त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर त्यो सामान खोज्दा नै लगभग 12-13 घन्टा लाग्यो। अब हामीलाई कस्तो परिस्थिति थियो भने अहिलेको परिस्थितिमा पनि सिंहदरबारभित्र भोल्टेज फ्लक्चुएट भइरहेको छ। अब फ्लक्चुएट भएको अवस्थामा हामीले सिस्टमहरू चलायौँ भने हाम्रा डाटाहरू हराउने चान्स हुन्छ। त्यसको लागि हामीले
जेनेरेटर चलाएर कन्स्टेन्ट फिडिङ दिइराख्नुपर्छ। अब हामीसँग भएको ब्याकअपलाई फुल युज गऱ्यौँ, 12-13 घन्टा युज गरिसकेपछि त्यो जेनेरेटरले पनि धान्न नसक्ने अवस्था भयो। त्यसपछि जेनेरेटरमा पनि समस्या हुन थाल्यो र 1-1.5 घन्टा के भयो, सर्भिसहरू हाम्रो डाउन भयो। अब मैले भन्न खोजेको के हो भने यी सबै कुराहरूको कम्प्लिट हामीले सोचे जस्तो पुग्नको लागि अरू साथसाथमा अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि सँगसँगै त्यही अनुसार बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै डाटा सेन्टरलाई एकदम स्ट्रेन्थेन गर्न, त्यसको इलेक्ट्रोमेकानिकल पार्टलाई एकदम स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। अब कस्तो अवस्था छ, एउटा जेनेरेटर छ, अर्को जेनेरेटर किनौँ भने अहिले बजेट छैन, बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ भन्ने अब राज्यको आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तै खालको छ। डेडिकेटेड फिडर 2-3वटा राखौँ भने विद्युत प्राधिकरणसँग आफै टेक्निकल समस्या छ। उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ अहिलेको पूर्वाधारले हामी 3-4 महिनापछि यो लोडमा धान्न सक्दैनौँ भनेर नेसनलले नै भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भने हाम्रो एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ, तर हामीसँग सराउन्डिङ भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि त्यही प्यारलली जाने अवस्था छैन। यो कुराहरूले गर्दा हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ समस्या पर्ने, अनि अब यो सिस्टमहरू डाउन हुने, वेबसाइटहरू बन्द भयो भन्ने कुराको लागि हामी के छ भने 1 पोइन्टबाट सर्भिस कन्टिन्यू गर्ने अब बाध्यता छ। यसको हाम्रो सबभन्दा बेस्ट उपाय नै के हो त भने मल्टिपल ठाउँबाट चाहिँ अघि पनि प्रेजेन्टेसनहरूमा कुरा आइरहेको थियो, यो मिररिङ गरेर रेप्लिकेट गरेर एक ठाउँमा डाउन हुँदा समस्या हुँदा अर्को ठाउँबाट अप हुने गरी रेप्लिकेट गरेर मिररिङ गर्ने यो ग्लोबल ट्रेन्ड नै हो। त्यो गर्नु नितान्त आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रो पक्षबाट कुराहरू त्यो राखि नै राखेका छौँ। त्यसको लागि अगाडि बढ्ने भनेर कुरा पनि भइरहेछ। जति मल्टिपल ठाउँहरूबाट चाहिँ हामीले सर्भिस रन गर्न सक्यौँ, यस्तो खालको समस्याहरू आउँदाखेरि यो कुरा बाहिर आउँदैन। अहिले त कस्तो स्थिति छ, त्यत्रो प्राविधिक त्यत्रो सेन्सिटिभ ठाउँ छ, जस्ट 1 लोकेसनबाट अपरेट छ, कहिलेकाहीँ समस्या आइ नै हाल्छ। त्यो समस्या अझ बाहिर मिडियामा पत्रकारहरूले साथीहरूले त भयो भन्दा धेरै गुणा बढाएर अथवा हुँदै नभएको कुराहरूसम्म पनि लेखिदिनुहुन्छ। कति हामीले राम्रो गर्न खोज्दाखेरि पनि अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको डाटा सेन्टर गाली खाने ठाउँ मात्रै बनिएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू। अब क्विकली हामीसँग 9 मिनट जस्तो मात्र बाँकी छ। म क्विकली आउन चाहन्छु विशाल मणि उपाध्यायजीमा कि हामी यो तथ्याङ्कको अभ्यास कस्तो भनेर त अघि कुरा गरिसक्यौँ हैन, यसले इनोभेसनको कुरा पनि गरिसक्यौँ, सेफ्टी र सेक्युरिटीको कुरा पनि अलिअलि गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि सामान्य रूपमा जस्तै सोसल मिडिया अनि त्यसपछि स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन यिनीहरू धेरै नै छ र यसमा टेलिकम इन्डस्ट्रीको कन्ट्रिब्युसन ह्युज छ। तर यसले गर्दाखेरि मान्छेको बिहेभियरहरूमा हामी जब गभर्नेन्सको कुरा गर्दैछौँ, पोलिसीको कुरा गर्दैछौँ भने हामीले फन्डामेन्टल त बिहेभियर बुझ्नुपर्छ, किनकि त्यसको इम्प्याक्ट पनि फेरि बिहेभियरमै पुग्ने भएकोले गर्दा बिहेभियरहरूको कुरा गर्दै गर्दा हामी कस्तो पाउँछौँ, यो डेटाले बिहेभियर पक्कै पनि केही न केही इन्डिकेटर्सहरू त दिइराखेको हुन्छ। यो सोसल मिडिया र डिजिटाइजेसन अनि प्लस टेलिकम इन्डस्ट्रीकै भनौँ न, यसमा स्मार्टफोन पेनिट्रेसनहरूले गर्दा मान्छेको डिसिजन मेकिङ, उसको बिहेभियरहरू, सोसियो बिहेभियरहरूमा कस्तो इम्प्याक्ट परेको छ देखिनुहुन्छ? हजुर, यसमा चाहिँ बेसिकली यो डिजिटल साभी भर्सेस नन डिजिटल साभी भन्छौँ हामी होइन। अब जुन नयाँ जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको निड भर्सेस अलि नन टेकी पुरानो जेनेरेसनको बिचमा त डेफिनेटली एउटा ठुलो भोइड नै देखिन्छ। हामीले दुईटै लेयरलाई केटर गर्नुपर्ने जरुरी छ। अझै पनि त्यो अङ्ग्रेजीमा बेबी बुमर्स भन्ने चलन छ, त्यो जेनेरेसन अथवा उहाँहरू अझ पनि भोइस नै बढी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ र अपरेटरको नै भोइस सेवाहरू युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि नयाँ जेनेरेसन चाहिँ बढी डेटा जति बेला पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो अन फिङ्गर टिप्स र सबै मान्छेलाई फोन गरेर भन्ने भन्दा पनि टेक्स्ट गर्ने, सोसियल मिडियाबाट कनेक्ट गर्न खोज्ने र इन्स्टेन्ट ग्राटिफिकेसन। तर त्यो प्रयोगहरू गर्दाखेरि आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनको सेफ्टीको बारेमा, त्यसको सेक्युरिटीको बारेमा कतिको कन्सर्न्ड हुन्छन् उनीहरू जस्तो लाग्छ? त्यसमा चाहिँ कोही अब भनौँ न, इट डिपेन्ड्स। हजुरको अलिकति गाउँघरमा चाहिँ कम सेफ्टीको देखिन्छ, सहर बजारमा चाहिँ बढी कन्सर्न देखिन्छ र एउटा के छ भने अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ ऱ्यापिडली नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै अघि मैले भने अब आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सोसियल मिडियामा राखिदियो
अब त्यसको मिसयुज हुनसक्छ भन्ने आइडिया नहुन सक्छ। हामी हिजो आजको दिनमा पनि मल्टिपल भनौँ न सिम कार्डका फ्रडहरूको घटना सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरिकन इभन अनलाइन ब्याङ्किङ अथवा वालेटहरूमा चाहिँ फेक अकाउन्टहरू खुलिरहेको घटनाहरू हुनसक्छन्। यदि आफ्नो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन नै हामीले पब्लिकली एभाइलेबल गरिदिन्छौँ भनेदेखि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन एकदमै जरुरी छ। पछिल्लो जेनेरेसन र पछिल्लो पुस्ताले अलिकति बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई केही थाहा पनि छ र उहाँहरू अलिकति भोकल पनि हुनुहुन्छ। यदि एसएमएसहरू आएको खण्डमा मैले त मेरो इन्फर्मेसनै दिएको थिइनँ, मलाई कसरी यो स्पाम एसएमएसहरू आयो भन्ने ती गुनासाहरू पनि सुनिन्छ। तर अब थुप्रैजनाले चाहिँ यो इन्फर्मेसन भनेको अब आफ्नो इमेल एड्रेस, आफ्नो मोबाइल नम्बरहरू जहाँ पनि लेखिदिने र त्यो इन्फर्मेसन कहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु। भनेपछि आफ्नो इन्फर्मेसन दिने क्रममा पनि हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, केयरफुल हुनैपर्छ। कहाँ दिने कहाँ नदिने भन्ने कुरा त्यो सबैलाई ट्रस्ट गर्न पनि गाह्रो छ। तर हामी अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा टेलिकम इन्डस्ट्रीको आस्पेक्टले हेर्नुहुन्छ भने हामी कति सुरक्षित छौँ? हजुर, टेलिकम सर्भिसेस नै प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामी अत्यन्तै सुरक्षित छौँ। जुन टेक्नोलोजी युज गर्छौँ हामीले, त्यो टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि एन्ड टु एन्ड इन्क्रिप्सन हुन्छ। आजको दिनमा हामीसँग कुनै पनि ट्यापिङ गर्ने मेकानिजम छैन र ट्याप भएको पनि छैन। एसएमएसहरू जुन पठाउनुहुन्छ त्यो हामीले जुन सिस्टम्समा राखेको हुन्छ त्यो फुल्ली इन्क्रिप्टेड हुन्छ। त्यसलाई यदि मेरो संस्थाको प्र्याक्टिसको कुरा गऱ्यो भनेदेखि यदि कसैलाई कुनै कारणवश त्यो प्लेन टेक्स्टमा चाहियो भने चाहिँ हामीसँग एउटा प्रोसेस र प्रोसिजर हुन्छ। त्यो प्रोसिजर पछि मात्रै त्यो पर्टिकुलर कुरा चाहिँ हेर्न पाइन्छ। हुनसक्छ मेबी ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीले चाहिँ अदालतको आदेश लिएर आउनु भएको हुनसक्छ र हामी त्यसको लागि पनि ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीमा पनि जो पायो त्यसले चाहिँ अप्रोच नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको साइडबाट पनि एउटा स्पक भनेर भनेका छौँ र हाम्रो साइडबाट पनि डेडिकेटेड स्पक हुन्छ र उहाँहरूको बिचमा मात्रै ती इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज हुन्छ। हेन्स सिस्टम आफैमा चाहिँ सेक्योर छ, तर हामीले त्यो कुरालाई कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसमा धेरै फरक पर्छ। किनभने हाम्रो जुन यो स्मार्ट डिभाइसेसहरू छन्, डम टर्मिनलहरू बढी सेफ थिए। जति स्मार्ट डिभाइसेसहरू हुँदै गए त्यति नै यसमा मालवेयरहरू आउने, मलिसियस कुराहरू आउने र यसको मिसयुटिलाइजेसन हुने पनि बढेर गएको छ। सो सेल्फ अवेरनेस नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ भनौँ न यहाँबाट यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि आफै नै अवेर हुनुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद। नरेन्द्र मैनालीजी, हामीसँग लगभग 3 मिनट जस्तो बाँकी छ। म तपाईँलाई यो ब्याङ्किङ सेक्टर हाम्रो लाइनबाट अनलाइनमा पुगेको छ धेरै नै, र जसले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो प्रोसेस र ट्रान्जेक्सन सबै कुराहरूलाई बढाएको छ। अहिले हामीसँग डिजिटल अकाउन्ट, मोबाइल वालेटको कति लगभग 1.5 करोडभन्दा धेरै भइसक्यो सम्भवतः। जुन एउटा कुरा के भन्छ नि, तथ्याङ्क अनुसार हामीलाई सुरुमा विश्वको जनसङ्ख्या 2 देखि 3 अर्ब पुग्नको लागि 33 वर्ष लागेको थियो अरे, तर 7 देखि 8 अर्ब पुग्नको लागि जम्मा 11 वर्ष लाग्यो। किनकि त्यो पिरामिड फाउन्डेसन अफ पपुलेसन ह्युज भएकोले गर्दा ग्रोथ चाँडै भयो। त्यस्तै ठ्याक्कै हामीले यता रिलेट गर्न सक्छौँ ब्याङ्किङ सेक्टरकोमा। हामीलाई पहिला क्रेडिट कार्ड र डेबिट कार्डको त्यसको इस्यु गर्नको लागि वा त्यो मान्छेले युज गर्नको लागि जति समय लाग्यो त्योभन्दा ऱ्यापिडली 10 टाइम्स स्पिडमा मोबाइल वालेटको इन्स्टलेसन वा त्यसको युजेसहरू बढेर गयो। तर त्यसले गर्दाखेरि डेटाको सेफ्टी कन्सर्न कस्तो छ? किनकि प्र्याक्टिस त एकदमै इन्करेजिङ छ, राम्रो भइराखेको छ, तर त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्र पर्याप्त भएन नि। हामीले जस्तै टेलिकमको इन्डस्ट्रीबाट डेटा सेफ्टीको कुरा गऱ्यौँ, यता ब्याङ्किङको डेटा सेफ्टी कस्तो छ त्यो कुरा गरौँ न। अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तै सर्भिसलाई लिने हो भने एउटा इन्ड मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन। जस्तै अनलाइन भन्ने बित्तिकै कुनै सर्भिस ब्याङ्कलाई मात्रै दिँदैन नि त, वालेट भन्ने बित्तिकै त्यो कुनै एउटा ब्याङ्कसँग मात्रै कन्ट्रोल भएन नि, त्यसको मल्टिपल डट्सहरू हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि एउटा सिस्टम सिक्योर हुनको लागि चाहिँ त्यो विदिन द चेनको त्यो इन्टायर डट्सहरू चाहिँ सिक्योर हुनु पऱ्यो एउटा कुरा। भनेपछि हाम्रोमा अहिले कल्चर के छ भने एज अ ब्याङ्क्सहरू चाहिँ प्रपरली रेगुलेटेड
भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ एउटा बेन्चमार्कहरू फलो गरेको छ जसले गर्दा टु सम एक्सटेन्ट सेक्युरिटी मेजर्सहरू चाहिँ इन्फोर्स भएको छ। तर त्यसको कनेक्टिङ अब हामी त ओपन ब्याङ्किङको कन्सेप्टमा गइरहेछौँ होइन। ओपन एपिआई हामीले हाम्रो सिस्टमहरू चाहिँ अरू थर्ड पार्टी अरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गरिरहेछौँ। उनीहरूको सेफ्टी र सेक्युरिटीको स्ट्यान्डर्ड के छ त? एउटा ग्लोबल हिसाबले पनि एटलिस्ट त्यस्तो सर्भिसमा चाहिँ त्यो कनेक्टिङ डट्सहरूमा हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा होइन। भनेपछि हजुरले भनेको कुरा चाहिँ एकदम ब्लन्टली एन्सर दिने हो भने इन टर्म्स अफ स्पेसिफिक एन्टिटी त्यो सेक्योर होला, तर ओभरअल प्रोसेस हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको ल्याप्सेसहरू धेरै नै छ। हामीले चाहिँ त्यो एन्ड टु एन्ड इकोसिस्टमको चाहिँ सेक्युरिटीलाई चाहिँ अहिले ध्यान दिइरहेको छैन। जस्तै अहिले पनि हामीले चाहिँ डेटाको यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि सबै हामीले चाहिँ आइसोलेसनमा कुरा गरिरहेछौँ क्या। तर डेटा त कुनै एउटा एन्टिटीको मात्रै होइन नि। डेटा भन्ने बित्तिकै हजुरको त अब अहिले नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू पनि डेटासँग जोडिरहेछ, भनेपछि ह्युमन राइट्सको कुराहरू पनि डेटासँग जोडिरहेछ। भनेपछि हामीले चाहिँ यो होलिस्टिक एप्रोचबाटै सेक्युरिटीलाई हेर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो इन्स्टिट्युसनको अथवा हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ सेक्युरिटीको लेभल XYZ होला भन्ने हिसाबले। तर चाहिँ बिट्स एन्ड पिसेसमा मात्रै कुरा गरेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको रिलेभेन्ट एन्सर दिन सक्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ छैन। हामीले त्यसमा काम गर्नुपर्ने छ धेरै नै। मैले यो कार्यक्रमको सत्रको पृष्ठभूमिमै एउटा कुरा भनेको थिएँ कि हामीले जापानको एउटा वा अर्को चेक पोइन्टको अर्को कुरा सुन्दै गऱ्यौँ र हाम्रो अहिलेको रियलाइजेसन डिफ्रेन्ट तहको गभर्नेन्समा भइराखेको रियलाइजेसन पनि हेऱ्यौँ। त्यसले नै हामी कहाँ छौँ, हामी वे बिहाइन्ड छौँ र धेरै काम गर्न पर्ने छ, त्यो बाँकी छ भन्ने कुरा देखायो। त्यहाँबाट नै हामीले छलफल सुरु गऱ्यौँ र त्यसरी नै हामीले डाक्टर हेमराज रेग्मीजीसँग केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको हामीले अहिलेको संरचना कस्तो अभ्यास भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसरी प्रदीप शर्माज्यूसँग हामीले अहिलेको स्टोर कस्तो छ, हाम्रो डेटाको सेफ्टी कतिको छ, हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज कहाँ छौँ भन्ने त्यो कुरा गऱ्यौँ। विशालमणि उपाध्यायसँग टेलिकम इन्डस्ट्री र त्यहाँ भइराखेको तथ्याङ्कको अभ्यास सेफ्टी इनोभेसनहरूको कुरा गऱ्यौँ र नरेन्द्र मैनालीज्यूसँग ब्याङ्किङ सेक्टरको तथ्याङ्क लाइनबाट अनलाइन र अहिले डेटाको सेफ्टी र हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अहिले हेर्दै गर्दाखेरि कन्क्लुजनमा हामीले प्रक्रिया प्रविधि संस्कार र लक्ष्य आवश्यकताको कुरा गर्दै गर्दा हामी संस्कारको थालनी त भइसक्यो तथ्याङ्कको, तर अहिले यो संस्कारले हामीलाई पुग्दैन किनकि डेटाले एउटा हामीलाई हाम्रो एफिसियन्सी बनाउन सहयोग गर्छ, तर साथसाथै त्यसले अर्को चुनौती के दिन्छ भने हामीले ग्लोबल एरिनामा कम्पिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ छौँ कि छैनौँ, पुगेको छौँ कि छैनौँ भनेर डेटा गभर्नेन्स तथ्याङ्क सुशासनको कुरा गर्दै गर्दा अहिले सदनदेखि सरकारमा सबैतिर भइराखेको अभ्यासले पनि पर्याप्त अभ्यास भइराखेको छैन भन्ने कुराको सूचक देखिन्छ, त्यसको इन्डिकेटर त्यहाँ देखिन्छ। अब हामीले पाएको समय अनुसार त्यो समय त सकिसक्यो, तर पनि मलाई कार्यक्रम ढिलो सुरु भएकोले गर्दा तपाईँले 2-3वटा प्रश्न लिन सक्नुहुन्छ भनेर आयोजकले भन्नुभएको थियो। हामी हाम्रो तर्फबाट सम्भवतः कार्यक्रम यो सेसन सकाउनको लागि तयार छौँ, तर पनि तपाईँहरूमध्ये कसैले एउटा वा 2टा प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने हामी प्लिज, हामी 2टा प्रश्न मात्र लिनेछौँ। एउटा प्रश्नको लागि हात उठिसकेको छ, कृपया आफ्नो परिचय दिएर छोटकरीमा प्रश्न सोध्नुहोस्। नमस्ते, म प्रमोद गेवाली। मेरो चाहिँ हेमराज सरलाई चाहिँ इन्टर डिपार्टमेन्ट बिचमा चाहिँ डेटा सेयरिङ इन्फर्मेसन सेयर। प्रश्न कसलाई? हेमराज सरलाई। हजुर, यो इन्टर डिपार्टमेन्ट बिचमा चाहिँ डेटा सेयरिङको के छ मेकानिजम, किन हुन सकिराखेको छैन, त्यो बारेमा प्रश्न पारिदिनु होला। अनि प्रदीप सरलाई चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन सिस्टम हेल्थ डेटाहरूको प्रोपर युज र त्यसको सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ अझै क्लियर गराइदिनु होला। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कोही एकजना हुनुहुन्छ भने प्रश्न सोध्नु? अलिक पछाडि हुनुहुन्छ एकजना। एउटा त्यो होइन, तपाईँले हात उठाउनु भएको थिएन, उहाँले हात उठाउनु भयो प्रश्न है। हामी तथ्याङ्क सुशासनको कुरा गरिरहेछौँ भने सुशासनको अभ्यास पनि गरौँ। सरी है, तर नियम त मान्नु पर्यो।
आफ्नो परिचय दिएर छोटकरीमा प्रश्न र प्रश्न कसको लागि हो त्यो पनि। म मनोज कणेल आईटी एनसेलको आईटी डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु एज ए इन्जिनियर। मेरो प्रश्न गभर्नमेन्ट इन्टिटीलाई, जस्तै डेटाको कुरा गरियो, डेटा कलेक्सन, डेटा सोर्स, डेटा प्रोटेक्सन सब गर्यो, तर डेटा डिस्क्रिपेन्सेस, किनभने धेरै ठाउँमा डेटा डिस्क्रिपेन्सेस भेटिन्छ। जस्तै गभर्नमेन्टको आफ्नो डेटा हुन्छ, जस्तै इलेक्सन कमिटीको आफ्नो डेटा, लोकल गभर्नमेन्टको आफ्नो डेटा, तर यो डिस्क्रिपेन्सेसलाई कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने प्लान छ भन्ने मेरो प्रश्न। धन्यवाद धन्यवाद। हामी दुईटा प्रश्न मात्र लियौँ, टाइम्स अफ अघि नै आइसक्यो सन्देश, त्यसैले यसमा प्रश्न दुवै सरकारी निकायलाई नै छ, निजी क्षेत्रमा त्यति असन्तुष्टि रहेनछ, त्यसैले तपाईहरुले जवाफ दिनु। धन्यवाद प्रश्नकर्ता दुवै साथीहरूलाई। मूलत अघि मैले छुटाएकै विषयमा प्रश्नहरू आए, एउटा डेटा सेयरिङको विषयमा र एउटा डेटा डिस्क्रिपेन्सीको विषयमा। डेटा सेयरिङ हुँदै नभएको होइन है, डेटा सेयरिङ इन्टर गभर्नमेन्टल पनि छ, प्राइभेट सेक्टरसँग पनि डेटा सेयरिङ छ, तर हुनुपर्ने जस्तो लेभलमा छैन। फेरि यहाँले भन्नुभएको कुरा जायज हो। यसमा चाहिँ केही नियम कानुन पनि बाधक छन्। जस्तो तथ्याङ्क ऐनले व्यक्तिगत विवरण कसैलाई नदिनु भनेर लेखेको छ, अदालतले माग्दा पनि हामीले दिन मिल्दैन है। त्यस्तै गरेर भन्सारका ऐनहरू छन्, आन्तरिक राजस्व विभागका आफ्नै ऐनहरू छन्, आयकर ऐनहरू, यी ऐनहरूले रेस्ट्रिक्ट गरेको हुनाले त्यो पूर्ण सेटको डेटा दिन त अलिकति सम्भावना कमै छ, तर त्यसलाई एनोनिमाइज गरेर फेरि डेटा सेयरिङ गर्ने परिपाटी चाहिँ छ। अहिले पनि हामीले राष्ट्रिय लेखा प्रयोजनको निमित्त हामीलाई आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट, एनआइडिसीबाट, आइआरडीबाट, भन्सार विभागबाट डेटा सेयरिङको एउटा मेकानिजम स्थापना गरेका छौँ। त्यो महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट डेटाहरू सेयरिङ भइरहेको छ, तर पब्लिकली दिनलाई चाहिँ अलिकति ऐन कानुनहरू पनि समस्या छन्। डेटा डिस्क्रिपेन्सीको कुरा गर्दा अघि मैले सुरुमा पनि उल्लेख गरेँ, तथ्याङ्कका विभिन्न स्रोतहरू हुन्छन्। स्रोतको कारणले गर्दा उत्पादन हुने तथ्याङ्कको अङ्कमा पनि फरक पर्छ। प्रशासनिक अभिलेखबाट आउने तथ्याङ्कहरू सर्वे र सेन्ससबाट आउने तथ्याङ्कसँग बिरलै मिल्छन्। त्यस्तै गरेर त्यो बिग डेटाबाट आउने तथ्याङ्कहरू पनि हाम्रो यो सेन्ससको डेटा अथवा प्रशासनिक अभिलेखहरूसँग बिरलै मिल्छन्। यो डेटा डिस्क्रिपेन्सीलाई हटाउनको निमित्त चाहिँ अलिकति मेथोडोलोजी हामीले अङ्गीकार गरेको विधि कुन हो। पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर अथवा जग्गा भएको मान्छेलाई त्यहीँको मान्छे भनेर गणना गर्नुहुन्छ अहिले पनि, जबकि हामीले जनगणना गर्दा अक्सर बसोबास गरेको स्थानमा गणना गर्ने भन्छौँ। ठाई भए पनि हुन्छ, अस्थायी भए पनि हुन्छ। निर्वाचन आयोगले स्वेच्छाले दिएको छ थाई बसोबास भएको ठाउँमा गणना गर्ने भन्छ, हामीले चाहिँ थाई हुनु पर्दैन, अस्थायी जनसङ्ख्या भए पनि गणना गर्ने भनेर भन्छौँ। अलिकति यो मेथोडोलोजीको कारणले गर्दाखेरि पनि डेटामा डिस्क्रिपेन्सी छ, तर डिस्क्रिपेन्सी धेरै नहुनु पर्ने हो। यसलाई कम गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले मेथोडोलोजीहरू, स्ट्यान्डर्डहरूको विकास गऱ्यौँ र त्यो मेथोडोलोजीलाई सबैले एडप्ट गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी कम हुन्छ। तर विभिन्न स्रोतबाट आउने डिस्क्रिपेन्सीलाई निर्मूलै पार्न त कतै पनि देखिएको छैन। अरू थप विवरण म प्रदीप सरलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राख्नु भएको थियो। मैले पनि यो एक दुईवटा मिटिङमा सचिवहरू नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा मैले यो कुरा राखेको थिएँ। जस्तै यो डेटाहरूको युजेस कसरी गर्ने त, डेटा त वास्तवमा युज गरेर हाम्रो इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने कुरा हो एकदमै यो। त्यसो हुनाले कति नेसनल सेक्युरिटीको पार्टको कुराहरू रहने सन्दर्भ जोडिने डेटाहरू त गभर्नमेन्टको आफ्नो एउटा राइट हुन्छ, राख्नुपर्छ, त्यसलाई सेक्रेट नै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अरू यति धेरै डेटाहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो इकोनोमीमा ग्रोथ गर्छ र हामी यत्रो रिसर्चरहरू छौँ, रिसर्च गर्न सजिलो हुन्छ। आखिर रिसर्चको ओरिजिन भनेको मेन टुल भनेको डेटा नै हो ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि। त्यो युज पब्लिकले हेर्न पाउनुपर्छ, तिनीहरूमा चाहिँ पे गर्न पाउनुपर्छ, तिनीहरूबाट एउटा नेक्स्ट डिसिजन अथवा नेक्स्ट केही जेनेरेट गर्नुपर्छ भनेर नै यो कुराहरू राखेको हो। तर सरले भने जस्तो कतिपय कुराहरू नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर त्यो पोलिसी चेन्ज गरेर गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो हामीभन्दा अलि माथिल्लो लेभलले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अनि सरले सोध्नुभएको थियो सेक्युरिटीको कुरा। मैले अहिले यो ठाउँमा बसेर म के भन्न सक्छु भने आजको दिनसम्म एनआइटिसीले चलाएको जिआइडिसीबाट कुनै डेटाजहरू ह्याक भएर चोरेर मिसयुज बाहिर भएको अहिलेसम्म त्यो रेकर्ड छैन। तर प्राविधिक ठाउँ हो, हामी भनिहाल्यौँ एउटा सेन्टरबाट चलाउनु पर्दाखेरि प्राविधिक इररहरू आउँछ। जस्तै हामीले एकदम ठुलो इयरबस, सफिस्टिकेटेड इयरबस किन्यौँ भने पनि त्यो एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। तर त्यो भन्दैमा
अब अरू सबै एयरबस नचढ्ने भन्ने कुरा हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो प्रब्लमहरू त आउँछ। तर सेक्योर रूपले हाम्रो डिप्लोयमेन्ट एकदमै नेपाल प्रहरीको टेक्निकल टिमले, नेपाल आर्मीको टेक्निकल टिमले, कति विदेशीहरू चाहिँ आइटी स्पेसलिस्टहरू सेक्युरिटीमा काम गरेको आएर हामीले उहाँलाई पनि त्यो इन्सपेक्सन गराएका छौँ। हाम्रो डिप्लोयमेन्ट वाइज एकदमै हामी सेक्योर छ, डाटा पनि सेक्योर छ। तर यो भनिरहँदा हामीलाई एउटा अप्ठ्यारो के पनि छ भने अघि यो हिजोदेखि नै धेरैचोटि कुरा रिपिट भइरहेछ, आइटी बिलको कुरा, नीतिगत पोलिसीको कुराहरूले कहीँ कतै हामीलाई एक्जिक्युट गर्न केही गाह्रो चाहिँ बनाएको छ। त्यो कुराहरू छिटो चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, छिटो पास गर्नुपर्छ भनेर हामी सम्बन्धित ठाउँमा भनिराखेका छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ। र हजुरलाई म ढुक्क हुन भन्छु, अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यो डेटा लसै हुने, ह्याकै हुने, हराइहाल्ने त्यस्तो स्थिति छैन। हाम्रो डिप्लोयमेन्ट एकदम बलियो नै छ, राम्रो नै छ। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हेमराज रेग्मीजी, डेप्युटी चीफ ऑफ स्टैटिस्टिशियन फ्रॉम राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय, मिस्टर प्रदीप शर्मा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राष्ट्रीय सूचना प्रविधि केंद्र, मिस्टर विशाल मणि उपाध्याय, CIO एनसेल, र मिस्टर नरेंद्र मैनाली, चीफ डिपार्टमेंट चीफ अफ साइबर एंड डिजिटल इनोवेशन। तपाईहरु सबैजनालाई मैले सञ्चालन गरेको यो सत्रमा सहभागी भएर आफूले जानेको बुझेको कुराहरू सबैजनालाई जानकारी गराइदिनु भएकोमा धन्यवाद र फेरि भेटौँला। धन्यवाद सबैजनालाई, सहभागीहरूलाई पनि। Thank you so much, Honorable Manish Shahju, for moderating the session so wonderfully, and to our panelists too. We would like to take this moment to give away the token of appreciation. I would like to call upon Professor Dr. Subarna Shakya, Patron Digital Nepal Conclave 2023, to please be on stage along with our President of ICT, Mr. Rajan Lamsal. Thank you so much, Dr. Hemraj Regmi, Mr. Pradeep Sharma Paudel, Mr. Vishal Mani Upadhyay, Mr. Narendra Mainali, for taking out time from your busy schedule and being a part of this conclave. Likewise, I would also like to invite Ms. Sajana Maharjan Amatya to please kindly be on stage to receive the token of appreciation. Please take a moment to give a big round of applause to our panelists, our moderator, our speakers. Also, a photo opportunity with our presenters and panelists, please. Now it's time for session 9, and here we discuss about strengthening digital leadership and institutions capable.
strengthening digital leadership and institutional capabilities. Digital transformation ko bare ma ta hami kura gariraheka chhau, but it has also triggered a new leadership paradigm, also referred as digital leadership. Despite its practical relevance, leadership research has yet paid a very little attention to conceptualize digital leadership. We have a presentation where CEO of E-Governance Commission, Government of Nepal, Mr. Dipesh Bishta, will be elaboratively talking about this particular topic. Let's have him on stage with a big round of applause, everybody. नमस्कार सबैजनालाई। हिजो पनि म एउटा प्यानलिस्टको रूपमा थिएँ। कति कुराहरू त मैले त्यहाँ आफ्नो कुराहरू भनिसकेको छु। सुवर्ण सर मेरो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ, मेरो थेसिसको सुपरभाइजर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले छोटो गर है दिपेश भन्नुभएको छ, त्यस कारणले म लामो चाहिँ गर्दिनँ। मेरो टिचरले नै छोटो गर्नु भनेपछि हाम्रो गभर्नेन्सको भिजनमा स्यास, प्यास, आस र ग्यास भन्ने कन्सेप्टमा अगाडि बढिरहेको सफ्टवेयर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस र गभर्मेन्ट एज अ सर्भिस। अहिले हामीले भन्न खोजेको चाहिँ गभर्मेन्ट एज अ सर्भिस। ई गभर्नेन्स कमिसनले हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, तर गभर्मेन्ट एज अ सर्भिसबाट पनि एक स्टेप माथि गएर चाहिँ अब चाहिँ कन्ट्री एज अ सर्भिस, कन्ट्री एज अ सर्भिसको कन्सेप्ट पनि सुरु भइसकेको छ। कन्ट्री एज अ सर्भिस भनेको चाहिँ इस्टोनियामा ई रेसिडेन्सीको कन्सेप्ट आइसकेपछि चाहिँ कन्ट्री एज अ सर्भिस अगाडि बढ्यो त्यो कुरा। अब गभर्नेन्स को कुरा गर्दै गर्दाखेरि कस्तो स्ट्रक्चरमा गभर्नेन्स गर्नुपर्छ अब नेपालमा भन्ने विषयमा यो स्ट्रक्चर मैले यहाँ देखाएँ यहाँहरूलाई। यो यसमा चाहिँ जस्तै यो सिटिजन भयो, त्यो सिटिजनले उसको एउटा आइडी हुन्छ, त्यो आइडीबाट उसले चाहिँ एउटा सिङ्गल आइडीबाट होल प्लेटफर्ममा उसले एक्सेस हुन्छ। भनेको यसको कन्सेप्ट के हो भने वान आइडी वान प्लेटफर्मको हिसाबले अब गभर्नेन्स चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। विद्युतीय सुशासन आयोगको बारेमा यहाँहरूलाई म छोटोमा भने यो 2079 साल भदौ 16 गते इस्टाब्लिस भयो। यसको स्ट्रक्चर चाहिँ प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सञ्चार मन्त्री यसको उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव सदस्य हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव सदस्य, सञ्चार सचिव सदस्य, नेपाल सरकारबाट नियुक्त 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ, एक महिला सहित, र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव हुनुहुन्छ यसको। यो हामीले पहिलो बैठक पनि 2080 साल वैशाख 17 गते पहिलो बैठक हाम्रो बसिसकेको छ। अब म कोर टपिकमा जान्छु। डिजिटल लिडरसिप, स्ट्रेन्थनिङ डिजिटल लिडरसिप एन्ड इन्स्टिट्युसनल क्यापेबिलिटी। यसमा एउटा एक्जाम्पल इस्टोनियाबाटै दिउँ। मेरो बढी कन्टेन्ट चाहिँ इस्टोनियाबाट छ, किनभने उहाँहरू आजको दिनमा सबैभन्दा डिजिटल्ली सबैभन्दा सक्सेसफुल कन्ट्री हुनुहुन्छ। उहाँ आइटी को एक्सपर्ट हुनुहुन्थेन, डिजिटल एक्सपर्ट हुनुहुन्थेन। कन्ट्रीको अवस्था कस्तो थियो? सानो पपुलेसन, ठुलो कन्ट्री। इन रेस्पेक्ट टु द पपुलेसन द कन्ट्री इज बिग, होइन? 13 लाख पपुलेसन, कन्ट्री ठुलो थियो, रिसोर्सेस थिएन, पैसा थिएन र भ्रष्टाचार थियो। यो सबै अवस्थामा देश कसरी बन्छ भनेर त्यो बेलामा प्राइम मिनिस्टरले सोच्नुभयो कि जब यो सबै कुरा हामीले डिजिटलाइजेसन गर्छौँ तब यो सबै कुराको समस्याको समाधान हुन्छ भनेर उहाँले लिडरसिप दिनुभयो। 2 चोटि प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। इस्टोनियाको आजको इस्टोनिया बन्नको लागि सबैभन्दा ठुलो रोल त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरको छ। त्यसपछि ट्याभिक कोटका भन्ने त्यहाँको चिफ इन्फर्मेसन अफिसर हुनुहुन्छ, फर्स्ट चिफ इन्फर्मेसन अफिसर। उहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ, उहाँ प्राइभेट सेक्टरबाट हुनुहुन्थ्यो। 2013 मा उहाँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हुनुभयो। त्यसपछि अहिले हामीले सुनिरहेको ई रेसिडेन्सी भनेको के हो भनेर म एकछिनमा भन्छु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि डाटा एम्बेसीको कन्सेप्ट पनि नयाँ कन्सेप्ट हो। कन्ट्री एज अ सर्भिस, नो लेगेसी पोलिसी, फ्रड डिटेक्सन, यो पनि ट्याभी कोटकाको लिडरसिपमा भएको। भनेको पोलिटिकल लिडरसिपको रूपमा प्राइम मिनिस्टर र टेक्नोलोजिकल लिडरको रूपमा चिफ इन्फर्मेसन अफिसरको रूपमा चाहिँ इस्टोनिया आज यो अवस्थामा पुगेको हो। अब पोलिटिकल लिडर्सले के गर्नुपर्छ त? यहाँ हामीमा पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो मनिष शाह पोलिटिकल लिडर्स मान्ने हुनुहुन्छ, अरू पोलिटिकल लिडर्स आउँदै हुनुहुन्छ। नेपालमा अहिले हामी कुन भिजनमा हाम्रो देशलाई लगिरहेका छौँ, डिजिटल भिजन हाम्रो के हो भन्ने कुरा
अहिलेसम्म हाम्रो भिजन भनेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। अब लिडरले के गर्नु पर्यो भने राइट भिजन दिनु पर्यो। भिजन मिसनको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गर्छौँ, तर भिजन भनेको के हो त्यो कुरा एउटा भिडियो पनि छ, अहिले समय पुग्यो भने त्यो देखाउँला पनि। र त्यो स्टेक होल्डरहरूलाई प्राइभेट र पब्लिकको सेक्टरको स्टेक होल्डरहरूलाई कम्युनिकेट गरिदिनु पर्यो। अरूले कम्युनिकेट गरेर कम इफेक्टिभ हुन्छ भने लिडरले कम्युनिकेट गरेपछि त्यसको इफेक्टिभनेस बढी हुन्छ। किनभने एउटा मान्छे जब सर्भिस लिन जान्छ, सपोज ऊ पासपोर्ट लिन गयो, त्यहाँको एउटा सुब्बाले उहाँलाई राम्रोसँग उहाँलाई कम्युनिकेट गर्नु भएन, बोल्नु भएन भने पनि त्यो मान्छेले न उसलाई गाली गर्छ, न उसले पत्रकारलाई गाली गर्छ, न उसले सिभिल सोसाइटीलाई गाली गर्छ। गाली गर्ने चाहिँ उसले लिडरलाई नै हो, किनभने यसको एक्सपेक्टेसन पोलिटिकल लिडरसँग हुन्छ, उसले लिडरलाई भोट हालेको हुन्छ, ओनरसिपको विषय छ। त्यस कारणले लिडरले कम्युनिकेट गर्ने हो। अब लिडरले पनि कम्पलसरी कुरा चाहिँ के हो, डिजिटलाइजेसनको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कम्पलसरी कुरा के हो र अप्सनल कुरा के हो त्यो भनिदिनुपर्छ। कम्पलसरी कुरामा राजनीति गर्नु हुँदैन। हामीले नेसनल आइडी अहिले भइरहेका छौँ, नेसनल आइडी हाम्रो कम्पलसरी कुरा हो। हाम्रोमा धेरै ठुलो राजनीति त भएन, इन्डियामा आधारमा धेरै ठुलो राजनीति भयो। त्यसो भएर हाम्रो यो देशको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि कम्पलसरी त्यसको कम्पोनेन्टको बारेमा लिडरले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ र त्यसमा पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन। अब अर्को चाहिँ दे सुड अलाउ द स्टेक होल्डर्स द फ्रिडम टु मेक मिस्टेक्स एन्ड किप इम्प्रुभिङ। मिस्टेक्स गर्ने मौका पनि दिनुपर्छ, इम्प्रुभ पनि गर्ने मौका दिनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ इनोभेसनको लागि स्पेस दिनुपर्छ। हामीले मिस्टेकै नहुने वातावरण बनाउन सक्दैनौँ। मिस्टेकको लागि पनि एउटा सर्टेन ठाउँ दिन सक्छौँ हामी, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने पनि लिडरले दिन सक्छन्। र अर्को चाहिँ के हो भने यदि हामीले डिजिटलाइजेसनको कन्सेप्टलाई टोटल्ली टप डाउन एप्रोच गऱ्यो भने तल चाहिँ एक्साइटमेन्ट हुँदैन। त्यस कारणले तल भनेको पालिका लेभलदेखि नै डिजिटलाइजेसनलाई उहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट ओनरसिप हुनको लागि त्यहाँ पनि इन्भल्भमेन्ट गर्नुपर्छ भने। अर्को चाहिँ हामीले जुन भिजन भन्छौँ, जस्तै अब नेपाल कस्तो बनाउने, नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने भिजन त्यो मल्टिपल इन्स्टिट्युसन्सको बिचमा कमन हुनु पर्यो, पोलिटिकल पार्टीको बिचमा कमन हुनु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीको बिचमा उहाँहरूको एजेन्डामा डिफ्रेन्सेस छ, तर डिजिटल नेपाल कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा उहाँहरूको डिफ्रेन्सेस हुनु हुँदैन। त्यसो भएर डिजिटल लिडरसिपलाई कति बेला हामी स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ, कति बेला हाम्रो भिजन स्ट्रेन्थेन हुन्छ, कति बेला हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भने हाम्रो भिजनमा उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ। इन्डियामा आधार कार्ड मनमोहन सिंहले ल्याउनु भयो, 15 वर्ष भयो, 15 वर्षपछि अहिले मोदीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभएको छ। सो त्यो आधार कार्डको जुन कन्सेप्टमा बिचमा धेरै ठुलो समस्याहरू पनि आए, तर त्यो एउटा कमन भिजन भयो। कोरियामा के छ, कोरियामा चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्यान्ट आइडिया चाहिँ छ। त्यो कन्स्ट्यान्ट आइडिया, कन्सिस्टेन्ट आइडिया चाहिँ के हो भने कोरियालाई एउटा ग्लोबल लिडरको रूपमा इलेक्ट्रोनिक म्यानुफ्याक्चरिङमा, एआईमा, एडभान्स रोबोटिक्समा इस्टाब्लिस गर्ने हो भने कन्सिस्टेन्ट आइडिया छ। त्यसमा त्यहाँ झन् चेन्ज हुन्छ। कोरियामा पनि सरकार चेन्ज भइरहेको हुन्छ, पोलिटिकल लिडरसिप चेन्ज भइरहेको हुन्छ, तर यो भिजनमा उहाँहरू कन्सिस्टेन्ट हुनुहुन्छ। सो हाम्रो नेपालको पनि लिडर्सहरूले हाम्रो आइडियामा, हाम्रो भिजनमा कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्दछ। अब नेपालको लागि भिजन के? हामीले अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेको छौँ, तर मैले देखेको के छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एजुकेसनमा धेरै ठुलो समस्या छ। यहाँ हेरौँ, डिजिटल नेपाल निर्देशक समिति छ, डिजिटल नेपाल समन्वय समिति छ, डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय। डिजिटल नेपाल निर्देशक समितिमा स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ, डिजिटल नेपाल समन्वय समितिमा स्वयं मुख्य सचिवज्यू संयोजक हुनुहुन्छ। क्यान यु इमेजिन? निर्देशक समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन 4 वर्षमा। सो त्यो हाम्रो जुन भिजन छ, त्यो भिजनलाई लिड गर्ने कुरामा पोलिटिकल ग्याप भएन। जबसम्म पोलिटिकल नेतृत्वले यो हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि लानु हुँदैन, तबसम्म यो कसरी बढ्छ? त्यस कारणले डिजिटल लिडरसिप, आज हाम्रो कन्टेक्स्ट के छ भने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नेपाल सरकारको 100औं प्रायोरिटीहरू मध्येको सबैभन्दा पुछारमा पर्ने प्रायोरिटी हो। अब जबसम्म सरकारले यसलाई पुछरको प्रायोरिटीमा राख्छ तबसम्म यो अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो यो ठुलो प्रब्लम छ। अब ब्युरोक्राट्सले के गर्नुपर्छ? ब्युरोक्राट्सले उहाँहरूले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई जे काम दिएको छ, र ब्युरोक्राट्सलाई काम गर्ने वातावरण लिडरले बनाइदिनुपर्छ। र अहिले एउटा यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो जस्तो पोलिटिकल स्टेबिलिटी कम भएको देशमा चाहिँ हाई लेभलको अर्गनाइजेसन्सहरूलाई कम बनाउने,
पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट बढी हुने अर्गनाइजेसन्सलाई कम बनाउने र ब्युरोक्रेट्सहरूलाई चाहिँ बढी बनाउने फ्ल्याट हायरार्की बनाउनु पर्ने रहेछ इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दा। किनभने पोलिटिकल लेभलमा भयो भने के हुन्छ भने पोलिटिकल सरकार चेन्ज हुने बित्तिकै त्यसको इफेक्ट चाहिँ अर्को इन्स्टिट्युसन्सहरूमा पर्छ। ब्युरोक्रेसीले चलाउने फ्ल्याट लेभलमा तल्लो लेभलको अर्गनाइजेसन्सहरू तल गएर त्यो अर्गनाइजेसन राखिदियो भने त्यसले स्लोली काम गर्छ तर त्यसले इफेक्टिभ काम गर्छ। अब मैले यो 2 वर्षदेखि म सिस्टमभित्रै छु, मैले फिल गरेको कुरा चाहिँ के हो भने ब्युरोक्रेट्सले चाहँदै गर्दाखेरि यो देशको चेन्ज एकदम चाँडै हुन्छ। तर पहिला चाहिँ ब्युरोक्रेटलाई चेन्ज के हो भन्ने कुराको ट्रान्सफर्मेसन के हो, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अर्को मेरो आफ्नै पनि अनुभव के हो भने कतिपय ठाउँमा म प्रब्लमहरू लिएर जाँदै गर्दा मैले सोलुसन खोज्न जान्थेँ तर सोलुसन भन्दाखेरि अर्को 4वटा प्रब्लम थपेर आउँथ्यो। त्यस कारणले यो प्रब्लम सल्भरहरू हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा हाम्रो प्रब्लम सल्भरहरूलाई बढ्न जरुरी छ। लिडरसिप क्वालिटी भनेको के हो भने यहाँ सबै जानकार नै हुनुहुन्छ तर मैले बुझेको लिडरसिप क्वालिटी के हो भने त्यो लिडरकोमा गएपछि समस्याको समाधान भएर आउनुपर्छ। लिडरकोमा गएपछि प्रब्लम लिएर आयो भने त त्यो लिडरै भएन नि। तर मैले चाहिँ फेस गरेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो त्यो क्वालिटिज हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरूमा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ बढाउन जरुरी छ। लिडरसिप त्यहाँ पनि हामीले ब्युरोक्रेटहरूलाई त्यो लिडरसिपको क्यापेबिलिटी उहाँहरूले इन्हान्स गर्नुपर्छ र म यो टेक्निकल मान्छे होइन भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ। हामी जब सबै कुरा गभर्नेन्सको कुरा गभर्नेन्सको कुरा गरिरहेछौँ, गभर्नेन्स बाहेक अब कुनै गभर्नेन्स हुन नसक्ने अवस्था आइसक्यो। अब कोही पनि ब्युरोक्रेटले कोही पनि गभर्मेन्ट स्टाफले म अब जान्दिनँ, आइटी बुझ्दिनँ, यो सिस्टम बुझ्दिनँ भन्न चाहिँ अब छुट छैन। त्यस कारणले म अब यो टेक्निकल मान्छे होइन भन्ने उहाँहरूले छैन। र अर्को चाहिँ के हो भने एक्सपोजर र नलेज पनि उहाँहरूलाई दिन जरुरी छ। र प्राइभेट सेक्टरमा के रहेछ भने प्राइभेट सेक्टरमा 99% कन्ट्रिजमा चाहिँ पब्लिक सेक्टरभन्दा प्राइभेट सेक्टर अगाडि छ। हाम्रो देशमा पनि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ पब्लिक सेक्टरभन्दा प्राइभेट सेक्टर अगाडि छ। प्राइभेट सेक्टरले घर घरमा सर्भिस पुऱ्याइसकेको छ। गभर्मेन्ट सेक्टरले दिनुपर्ने पासपोर्ट लाइसेन्स जस्तो सर्भिसेसहरू हामीले घर घरमा पुर्याउन सकेको छैनौँ। र यो इन्टरनेसनल बुझाइ के रहेछ भने यदि प्राइभेट सेक्टर कुनै देशको प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टरभन्दा पछाडि छ भने त्यसको कारण पनि गभर्मेन्ट नै हुन्छ, ड्यू टु द awful regulations that don't allow for the innovations। यदि हाम्रो रेगुलेसन्सहरू धेरै त्यस्तो हुन थाल्यो भने इनोभेसन्सहरू हुँदैन। र ब्युरोक्रेट्सहरूलाई जस्तै यदि प्राइभेट सेक्टरको पर्फर्मेन्स कम भयो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि गभर्मेन्ट नै हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा HLCIT भन्ने अर्गनाइजेसन बन्यो। HLCIT भन्ने अर्गनाइजेसन डिजल्भ भयो। NITC भन्ने अर्गनाइजेसन पनि भर्खरै चाहिँ DOIT-ले त्यसलाई हेर्ने भन्यो, यो अर्गनाइजेसन नरहने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्थाहरू किन बनाउने र संस्थाहरूलाई के जब दिने र किन फेरि डिजल्भ गर्ने, यो विषयमा हामीसँग लङ टर्म पोलिसी भएन भने हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन सम्भव हुँदैन। अहिले पनि म फिल गर्छु गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसनको बिचमा हार्मोनी छैन, हार्मोनियस रिलेसनसिप छैन। त्यो हार्मोनी रिलेसन बनाउनको लागि के चाहियो भन्दा पहिला त भिजनै चाहियो, कहाँ पुर्याउने देशलाई भन्ने भिजन चाहियो। त्यसबाट फाइन ट्युनिङ गर्नुपर्छ अर्गनाइजेसनको बिचमा। जस्तै कुनै अर्गनाइजेसनहरू लिगल्ली स्ट्रङ छन् तर क्यापेसिटी छैन। जस्तै हामीले टेक्निकल अडिटको कुरा गऱ्यौँ भने देशभरिको सिस्टमलाई टेक्निकल अडिट गर्नु पर्यो भने अडिट भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ महालेखा परीक्षकको ज्युरिस्डिक्सनमा पर्छ। अडिट भन्ने बित्तिकै अरूले गर्न नपाउने भन्ने कानुनमा संविधानमा रहेछ। तर अडिट गर्दाखेरि त्यो अर्गनाइजेसनको टेक्निकल क्यापेबिलिटी सीमित छ। लिगल क्यापेबल तर त्यो रिसोर्सेसको हिसाबले चाहिँ क्यापेबल रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो इन्स्टिट्युसनल क्यापेसिटी स्ट्रेन्थ गर्ने कुरामा चाहिँ के हो भने लिगल्ली पनि बलियो बनाउनु पर्यो, रिसोर्सेसको हिसाबले पनि सँगसँगै बलियो बनाउनु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स चाहिँ बिगेस्ट प्रब्लम छ नेपाल सरकारमा। यहाँ म सरस्वती देखाएँ यहाँहरूलाई, नेपाल विविध सेवा सूचना प्रविधि भन्ने छ। यहाँ के छ भने प्रशासन सेवामा 2.9:1 को रेसियोमा द्वितीय र तृतीयको बिचको रेसियो छ भनेको। अब सपोज 4.4 उपसचिव भयो भने एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ प्रशासन सेवामा। आइटीमा के रहेछ भने 10 जना उपसचिव हुनुभयो भने एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी परराष्ट्र सेवामा 2.8 उपसचिव हुनुभयो भने एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ।
भनेको हामीले ई गभर्नेन्स डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गराउने भनेका छौँ, तर गभर्मेन्टभित्रको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स अत्यन्त कमजोर स्थितिमा छ। यसलाई बढाउन हामीले अहिले ई गभर्नेन्स कमिसनमा पनि ओएनएम गरेका छौँ, त्यहाँ पनि हामीले केही बढाउँदैछौँ। तर गभर्मेन्टको प्रायोरिटी चाहिँ यसलाई बढाउने भएन भने चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु वर्क। अब इस्टोनियामा चाहिँ कस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरू छ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम अथोरिटी फर साइबर सेक्युरिटी एन्ड डाटा एक्सचेन्ज एक्सरोड र साइबर सेक्युरिटीको इस्यु चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम अथोरिटीले हेर्दो रहेछ। अर्को चाहिँ त्यहाँ CIO अफिस भन्ने छ। यसको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यसले पुल फङ्सन गर्छ रादर देन पुश फङ्सन। नेपालमा पुल फङ्सन गर्ने अर्गनाइजेसन छैन र यसले के गर्न दिँदैन भने सबै मिनिस्ट्री र एजेन्सीहरूको आफ्नो आइटीको बजेट हुन्छ, उसले डेभलपमेन्टको एक्टिभिटिजहरू रेगुलर डेभलपमेन्टको एक्टिभिटिजहरू डेली अपरेसन्सको गर्न त पायो, तर नयाँ सर्भिस डिप्लोय गर्नु पर्यो भने चाहिँ उसले CIOसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। अब हाम्रोमा समस्या के छ भने 753 नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो किसिमको सफ्टवेयर राख्न सक्नुहुन्छ, 7वटा प्रदेशले आफ्नो किसिमको राख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न विभाग र कार्यालयले आफ्नो किसिमको राख्नुहुन्छ, माथि कसैसँग कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने छैन। त्यसकारणले नेपालमा एउटा पुल फङ्सन भएको अर्गनाइजेसनको जरुरी छ। ई गभर्नेन्स कमिसन पुल फङ्सन भएको अर्गनाइजेसनको रूपमा डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले, यसलाई त्यसै गरी स्ट्रेन्थेन गर्न सक्छौँ। तर CIOले के गर्न सक्दैन भने तपाईहरू यो किसिमको सफ्टवेयर राख्नु सबैतिर भनेर भन्न सक्दैन, तर तलबाट यदि कसैले डेभलप गरेर राख्न खोज्यो भने चाहिँ उहाँहरूले सोध्नुपर्छ। अब यसमा के छ भने सबै मिनिस्ट्री र एजेन्सीले उही स्पिडमा काम गर्छन् भन्ने छैन, तर CIO को फङ्सन के हुन्छ भने उसले जुन फुल फुल्ला जस्तो छ त्यो फुलमा चाहिँ पानी हाल्छ, जुन फुल फुल्ला जस्तो छैन त्यसमा धेरै उसले वाटरिङ गरेर बस्दैन। र मैले अहिले हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरूको बिचमा देखिएको समस्या चाहिँ के हो भने यो पिज्जाको हरेक पिस मेरो भन्ने समस्या छ। हामीसँग डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छन्, डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू छ, पिज्जा चाहिँ स्लाइस गरेर सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी पुर्याउन सकिन्छ। हाम्रो भएको अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा अहिले त कस्तो छ भने कृषिमा हामीले सपोज बिउ बिजनको कुरा गर्ने हो भने पनि आइटी चाहिन्छ, तर आइटीको कुरा कसैले गर्ने बित्तिकै कोही अरू सेन्सिटाइज भइहाल्ने अवस्था छ। आइटी भनेको आज कुनै एउटा विभाग, कुनै एउटा मन्त्रालय, पुरै एउटा अर्गनाइजेसनको मात्र होइन। त्यसकारणले अब नेपाल सरकारमा गर्न जरुरी के हो भने यो जति पनि अर्गनाइजेसन्सहरू छन् त्यो अर्गनाइजेसनहरूको बिचमा हार्मोनी ल्याउनको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ई गभर्नेन्स ट्रान्सलेसन होइन ट्रान्सफर्मेसन हो, मैले हिजो पनि भनिसकेँ। हामी अझै पनि यसलाई ट्रान्सलेसन भनिरहेका छौँ, यो ट्रान्सफर्मेसन हो। र अब हाम्रो भिजन के छ त? हामीले भिजन भनिरहेछौँ नि, हाम्रो पोलिटिकल लिडरहरूले अब क्यारी गर्ने भिजन के हो? वान्स वानली ल। हिजो मैले यो भन्न छुट्याएछु, हामीले अहिले लबिङ गरिरहेको कुरा चाहिँ नेपालमा अब डाटा एकपटक मात्र कलेक्सन गर्न पाउने, एकपटकभन्दा बढी कलेक्सन गर्न नपाउने। एकपटकभन्दा बढी कलेक्सन भएको छ भने डाटाबेसहरू मर्ज गर्नुपर्ने, यो ल ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। सायद यो आइटी पोलिसी, आइटी ल अथवा ई गभर्नेन्स एक्टमा यो दुईटा मध्ये एउटामा आउँछ। ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट हिजो मैले भनिहालेँ, डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, नागरिक सेवा पनि बन्छ, र अर्को चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन। यो चाहिँ पब्लिक इन्फर्मेसन एक्ट हो इस्टोनियाको। यो पब्लिक इन्फर्मेसन एक्टमा कुनै पनि डाटा एकपटकभन्दा बढी कलेक्सन गर्न पाइँदैन। ई गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा करेन्ट सिचुएसनको एसेसमेन्ट हुन्छ, 10 देखि 20 वर्षसम्मको लागि स्ट्राटेजी बन्छ, लिगल एन्ड पोलिसी। जस्तै अघि हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो तथ्याङ्क कार्यालयको डाक्टर साहबले कि तथ्याङ्क चाहिँ अरूले उहाँले सेयर गर्न पाउनुहुन्न। यस्तो त 10वटा लमा छ नेपालको, 10वटा लमा तथ्याङ्क सेयर गर्न पाउनुहुन्न भनेर लेखेपछि कसरी सिस्टम इन्टरअपरेबल हुन्छ? त्यसकारणले फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु चेन्ज द ल, वी हेभ टु ब्रिङ वान ल वेयर इट विल से द डाटा क्यान बी कलेक्टेड फर ओन्ली वान टाइम। र इस्टोनियामा त के हुँदो रहेछ भने त्यो डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि कति पटक प्रयोग भयो भन्ने कुरा पनि त्यो इन्डिभिजुअललाई थाहा हुन्छ। त्यसकारणले त्यसपछि अर्को रोड म्याप बन्छ, कुन अर्डरमा वाट ह्यापन्स इन वाटर, र अर्को रफ कस्ट एस्टिमेट हुन्छ। डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्ममा के रहेछ भने 2021मा मात्र इस्टोनियामा 2391 वर्किङ इयर्स सेभ भएछ ड्यु टु द डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म। त्यसपछि उसले 2.8 बिलियन क्वेरिजहरू ह्यान्डल गर्यो। क्वेरी भनेको कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले उसलाई अथेन्टिकेट गर्न सोध्यो, कुनै डाटा सेयर गर्नको लागि सोध्यो, उसले त्यसको रेस्पोन्ड गर्यो। 2.8 बिलियन। एक्स रोडमा बन्नलाई जति खर्च लाग्यो 5 वर्षमा त्यसको युजले त्यो सबै खर्च चाहिँ उसले कम्पेन्सेट गर्यो।
र डिजिटल सिग्नेचरको युजले मात्र 2% GDP सेभ गर्यो। हाम्रो नेपालमा डिजिटल सिग्नेचरको अवस्था के छ यहाँहरूलाई थाहा नै छ। त्यस कारणले डिजिटल सिग्नेचर हाम्रो लिडरसिपले डिजिटल सिग्नेचर पनि युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। ई रेसिडेन्सीको स्किम छ, त्यो भनेको इन्डियामा इस्टोनियामा एभ्री थर्ड कम्पनी रेजिस्टर भए चाहिँ ई रेसिडेन्सकोबाट हुँदो रहेछ। भनेको त्यहाँको रेसिडेन्स त्यहीँभित्र बस्नु परेन, त्यहीँ जान परेन, बाहिरबाट अनलाइन उसले कम्पनी रेजिस्टर गर्न सक्यो। इन्ट्रेस्टिङली नेपालको 122वटा कम्पनी चाहिँ ई रेसिडेन्ट नेपाली चाहिँ 122जना नेपाली ई रेसिडेन्टको रूपमा त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ भने 16वटा नेपालीको चाहिँ त्यहाँ कम्पनी छ, इस्टोनियामा छ। त्यहाँ नगइकन कम्पनी खोल्नु भएको छ। अहिले म यो प्रेजेन्टेसन आउँदै यो एक्स रोडले कति क्वेरिजहरूको एन्सर गर्यो भन्दाखेरि 1 10 100 1000 10 लाख 10 करोड 9 करोड यो चाहिँ यो महिनामा मात्र 9 करोड। लास्ट मन्थमा हेर्नुहोस्, प्रिभियस इयरमा हेर्नुहोस्, भनेको यो त्यो सिस्टम एक्स रोड हाम्रो नेपालमा पनि हामीले अहिले डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म बनाउने भनेका छौँ ई गभर्नेन्स कमिसनबाट। त्यो प्लेटफर्मले इन्टरअपरेबिलिटी प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्छ र यसमा के रहेछ भने त्यो एक्सटीमा चाहिँ यसले चाहिँ कतिवटा अर्गनाइजेसन्स कनेक्टेड छ हेर्नुहोस् त। हामीले इन्टरअपरेबल भएको छैन भन्छौँ नि हाम्रो सिस्टमलाई। 758 इन्स्टिट्युसन्स कनेक्टेड छ, 187 पब्लिक सेक्टर कनेक्टेड छ, 52,000 अर्गनाइजेसन कनेक्टेड छ, 1651 इन्टरफेस इन्फर्मेसन सिस्टम छ भने 174 सेक्युरिटी सर्भर्स छ र यसमा कतिवटा सर्भिस इन्टिग्रेट छ 3288वटा सर्भिसेसहरू चाहिँ यसमा इन्टिग्रेट छ। सो मैले नागरिक सेवा केन्द्रको पनि कुरा गरिहालेँ। 1 ID र 1 प्लेटफर्मको मोटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ र फाइनल्ली भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ के हो भने यो 2012 को तान्जानियाको फोटो हो। यसमा चाहिँ प्रेसिडेन्टले चाहिँ क्याबिनेटको रिट्रिटमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी जानुभएको छ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने जबसम्म देशको प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सांसद, मन्त्री, मेयर उहाँहरूले जबसम्म यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ मेरो पोलिटिकल एजेन्डा हो भनेर लिनु हुँदैन, तबसम्म हाम्रो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन स्मुथली मुभ हुँदैन। र मैले हिजो पनि भनेको कुरा के हो भने यस्तो दिन आउँछ, यस्तो समय आउँछ नेपालमा जुन दिन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लिड गर्ने मान्छे चाहिँ मन्त्री बन्छ, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लिड गर्ने मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने दिन आउँछ। किनभने डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन नभइकन देशको व्यवस्था त चेन्ज भयो तर अवस्था चेन्ज हुने कुरा चाहिँ सम्भव हुँदैन। यसरी नै इन्भल्भ हुनुपर्छ। यो फोटो अझ गम्भीर ढङ्गले हेर्नु होला। त्यहाँ प्राइम मिनिस्टर, मलेसियाको प्राइम मिनिस्टर बस्नु भएको छ, शेख इद्रिस भन्ने पेमान्डु भन्ने अर्गनाइजेसनको CEO बस्नु भएको छ र मन्त्री बस्नु भएको छ। हरेक 15-15 दिनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बोलाएर CEO लाई राखेर जबसम्म यसरी क्वेसन सोध्ने वातावरण नेपालमा बन्दैन तबसम्म नेपालमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन। आज 4 वर्ष भयो हाम्रो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा इन्भेस्टमेन्ट भएको, 80 इनिसिएटिभ्स भनेर त्यत्रो ठुलो कम्पोनेन्टहरू बनाउने भनेको छ, 10% पनि राम्रोसँग काम भएको छैन। जबसम्म पोलिटिकल लिडरसिपले यसरी क्वेसन गर्नुहुन्न, जबसम्म हाम्रो डिजिटल लिडरहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न, डिजिटल लिडरको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्न, तबसम्म त्यो सम्भव छैन। यसरी एनुअल मिनिस्ट्रीहरूको रिभ्यू हुन्छ। 7 दिनमा हाम्रो यहाँ भएको प्रब्लम 2 वर्ष 3 वर्षसम्म हामी प्रब्लमकै रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले त्यो प्रब्लमलाई 7 दिनमा, 10 दिनमा, 15 दिनमा मिटिङ बसेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो 1856 मा निकोला टेस्लाको जन्म भयो, 1943 मा उहाँको डेथ भयो। यो बीचमा उहाँले टेस्ला कारको इन्भेन्सन गर्नुभयो, प्रोडक्सनको रूपमा आएन। यस्तो बेलामा इन्भेन्सन गर्नुभयो जति बेला एकदम धेरै छिटो दौडिने घोडाको आवश्यकता थियो। हाम्रो पोलिटिकल लिडरले, हाम्रो सांसदज्यूहरूले, हाम्रो डिजिटल लिडरहरूले मलाई यस्तै स्पिडमा दौडिने घोडा चाहियो भनेर आजको दिनमा भन्नुभयो भने ट्रान्सफर्मेसन सम्भव छैन। सो दे शुड आस्क फर Tesla car. Thank you very much. To ride onto the wagon of digital transformation, the Nepal government has formed an e-governance commission guided by the vision of a developed nation. Under the visionary leadership of the Prime Minister of Nepal, the chairman of the commission, the 8 members... Thank you so much, Mr. Devesh Bishta, for that wonderful presentation. Now, moving forward, it's time for the final
session, ladies and gentlemen. But before that, we would like to take a moment to acknowledge a few of our distinguished guests present here today. We have Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Shishir Khanal here with us. A big round of applause, and let's welcome him. Likewise, I would like to take a moment to acknowledge Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Pradeep Paudel. Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Surya Thakal. Secretary, Ministry of Communications and IT, Government of Nepal, Mr. Krishna Bahadur Raut. Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal, Ms. Pramila Devi Bajacharya. अघि भर्खरै मात्रै हामीले सेसन मोडरेट गरेको देखिहाल्यौँ उहाँलाई पनि फेरि एक्नोलेज गर्न चाहन्छु मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ नेपाल अनरेबल मिस्टर मनीष झा त्यसैगरी हामीसँग धुलीखेल म्युनिसिपालिटीका मेयर हुनुहुन्छ मिस्टर अशोक ब्यान्जु उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ We also have the presence of Vice Chairman, Province Planning Commission, Madhya Pradesh, Mr. Nathuram Chaudhary. उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र कन्क्लुडिङ रिमार्कको लागि यो 9 सेसनको लागि म निम्त्याउन चाहन्छु प्रोफेसर डाक्टर सुवर्ण शाक्यज्यूलाई उहाँलाई जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ Thank you very much. यसमा सम्पूर्णलाई नमस्कारका साथै गुड आफ्टरनुन ल यस गरिमामय सभामा उपस्थित हाम्रा चाहिँ सभासदजीहरू सम्पूर्ण नेपाल सरकारका सचिवजीहरू र विभिन्न एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू र त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमलाई सभा बनाउन आउनुभएका सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु र मलाई जिम्मा दिएको यो लामो सेसनको कन्क्लुडिङ रिमार्क हो है त्यसको लागि म छोटो गरेर एकदम छोटो मिठो गरेर म सकाउँछु र मेन चाहिँ यो 5 नम्बरको चाहिँ जुन टपिक थियो डाटा गभर्नेन्स सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल लिडरशिप जसमा चाहिँ there are so many keynote speakers are there national and international from the international keynote speakers we have Mr. Professor Dr. Hill Kobayashi from the Tokyo University, and he highlighted the data storage, analysis and sharing of the system. किन भन्दाखेरि अहिले डाटाहरु धेरै बढेर आयो त्यसले गर्दाखेरि अब कम्प्युटरमा स्टोरेज गर्न सम्भावना नै नभयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो त्यसपछि त्यसको सल्युसन के त भन्दाखेरि क्लाउड बेसमा जानुपर्छ क्लाउड प्लेटफर्म युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो र अर्को के छ भन्दाखेरि अब डाटा कलेक्सन गर्नलाई कम्प्युटर युज गर्ने भन्दा मोबाइलबाट कलेक्ट गर्दाखेरि एकदमै किनभने मोबाइल भनेको सबैसँग हुने भयो अहिले सजिलो उपाय भनेको मोबाइल हो किनभने हातमा मोबाइल भएपछि सबभन्दा सजिलो डाटा कलेक्सन गर्नलाई एउटा डिभाइसको रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो त्यसपछि ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सनको कुराहरू यसमा बढी फोकस भयो त्यसपछि ह्युमन कम्प्युटर बायोस्फियर इन्टरेक्सनको बारेमा पनि कुरा गर्नुभयो त्यस्तै गरेर त्यसपछि दोस्रो हाम्रो डाटा दोस्रो चाहिँ हाम्रो किनोट स्पिकर हुनुहुन्छ अलोक जसमा चाहिँ प्रधान जसमा चाहिँ डिजिटल सेक्युरिटी क्यापेबिलिटिजको बारेमा कुरा गर्नुभयो त्यसमा अब डिजिटल सेक्युरिटी भन्दाखेरि डाटा मात्रै हामीले अहिले डाटा भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भइसक्यो पहिला डाटा भनेको एकदमै के पनि हैन भन्ने कुरा गर्थ्यो अहिले के छ रिसर्चमा होस् नेपालको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने कुनै देशको चाहिँ ई गभर्नमेन्ट एनालाइसिस गर्ने होस् लिडरशिपलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई डाटा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ डाटा बिना चाहिँ हामी कुनै पनि एनालाइसिसहरू गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण त्यो डाटालाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि राम्रो सेक्युर गर्नु पर्यो प्रोटेक्ट गर्नु कुराहरू यसमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू आयो त्यसकारण डाटालाई सेक्युर गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा थुप्रै कुराहरू आयो त्यसपछि तेस्रो किनोट स्पिकरमा हाम्रो सजना महर्जन अमात्यज्यूले चाहिँ डाटा गभर्नेन्स क्यापेबिलिटिज के हुनुपर्छ नेपालमा चाहिँ कमी कमजोरीहरू के छ हैन अब कसरी यसलाई चाहिँ अवेरनेस गराउने भन्ने कुरामा बढी फोकस गर्नुभयो हैन त्यसमा मेन कुरा के भन्दाखेरि हामी डाटालाई चाहिँ कसरी
अवेरनेस गराउनु ट्रेनिङहरू गर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा त्यसको खालको कोर्सहरू डेभलप हुनु पर्यो र ट्रेनिङको सिलेबसहरू करिकुलमहरू गभर्नमेन्टका स्टाफहरूलाई र हाम्रो सिटिजनहरूलाई चाहिँ अवेर गर्नुपर्ने कुरामा बढी फोकस गर्नुभयो त्यसपछि आएर एउटा की मतलब चाहिँ एउटा प्यानलिस्टको कुराहरू आयो प्यानलिस्टमा त त्यसमै धेरै कुराहरू डिस्कसनहरू भयो अब त्यसमा नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको कुराहरू आयो अब तथ्याङ्क विभागको कुराहरू पनि आयो विभिन्न प्राइभेट अर्गनाइजेसन एनसेलदेखि लिएर बैङ्कको कुराहरू कसरी सेक्युर गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा यसमा थुप्रै छलफल भयो अब त्यो बारेमा मैले धेरै कुराहरू गर्न चाहन्छु किनभने त्यो धेरै समय लिएको हुनाले त्यसमै धेरै डिस्कसन भएको थियो होइन त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब त्यसमा अर्को चाहिँ किनोटमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थनिङ डिजिटल लिडरसिप एन्ड इन्स्टिट्युसन क्यापेबिलिटिजमा मिस्टर दिपेश विष्टज्यूले चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो सिइओ ई गभर्नेन्स कमिसन गर्ड अफ नेपाल मैले बारम्बार के भन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला देशलाई अगाडि बढाउने भनेको लिडरसिप हो त्यो लिडरसिपमा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ लिडरसिप राम्रो भएपछि मात्र हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ र लिडरसिपलाई के गर्ने भने डिजिटल लिडरसिपमा हामी जानुपर्छ र डिजिटल लिडरसिपमा गइसकेपछि मात्रै यो कुराहरू सम्भव छ डिजिटल लिडरसिप कसरी बनाउने भन्दाखेरि जुन हाई लेभलमा बस्नेहरू लिडरसिपमा बस्नेहरू पोलिसी बनाउने मान्छेहरूमा चाहिँ अवेर हुनु पऱ्यो किनभने यो पोलिसी ड्रिभन हो मैले जति पनि भन्छु यो सेक्युरिटी कुराहरू गर्छौँ हामी टेक्निकल कुरा भनेको दोस्रो पार्ट हो हामी टेक्निकललाई पहिलो पार्ट मान्नै हुँदैन टेक्नोलोजी भनेको सेकेन्ड पार्ट हो फर्स्ट पार्ट भनेको पोलिसी हो फर्स्ट पार्ट भनेको एक्सन प्लान हो प्लान पोलिसी राम्रो भएपछि मात्रै अनि टेक्नोलोजीहरू त्यहाँबाट विकास हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हाम्रो सरकारले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण केमा दिनु पऱ्यो त पोलिसी प्लानमा चाहिँ बढी फोकस गर्नु पऱ्यो पोलिसी राम्रो भएपछि अनि देन आफ्टर द्याट अब युनिभर्सिटीमा कति ग्रेजुएट निकाल्ने गभर्नमेन्टमा कसरी त्यसलाई चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सेक्योर कसरी गर्ने कसरी सजाय दिने भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू सबै आएपछि मात्रै हामी इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ त्यस कारण मेरो जोड चाहिँ पोलिसी नै हो है पोलिसी र प्लान एक्टहरू बढी फोकस हुनु पऱ्यो र अर्को के छ भन्दाखेरि अब डिजिटल गभर्नेन्स होस् या डाटा गभर्नेन्सको कुराहरू गर्दाखेरि हामीले के अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अलिकति म फोकस गर्छु होइन त्यो कुरा पनि चाहिन्छ लिडरसिपहरू हामी आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ होइन किनभने अब टेक्निकल कुरामा यसको पार्टीको उसको पार्टीको भन्यो भने पार्टी सबै मिलेर नेपाललाई यसरी गर्छौँ भन्ने कुरा सबैले सोच्नु पऱ्यो चाहे त्यो जुनै पार्टी होस् टेक्नोलोजी भनेको कसैको पनि हुँदैन टेक्नोलोजी भनेको हाम्रो हो त्यस कारण हाम्रो भन्ने कुरा सोच्यो भने मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यस कारण कुनै पार्टीको हुँदैन टेक्नोलोजी हाम्रो टेक्नोलोजी विकास गर्नको लागि देश विकास गर्नको लागि अनि भिजनहरू हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुराहरू है त्यसपछि डाटा गभर्नेन्सको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हामी स्टडीहरू गर्नु पऱ्यो अनि राइट लेभल अफ द गभर्नेन्सको कुराहरू आउँछ डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो अनि डाटा गभर्नेन्सलाई अटोमेसनहरू गर्दै जानु पऱ्यो अनि पिपल र प्रोसेसमा हामीले बढी फोकस गर्नु पऱ्यो र हामीले डाटा गभर्नेन्सको कमिटीहरूलाई चाहिँ एकदमै फोकस गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ देन आफ्टर द्याट वी हेभ टु क्रिएट सम पाइलट प्रोजेक्ट क्रिएट गरेर फन्डिङहरू ल्याउने सानो सानो प्रोजेक्टबाट सुरु गर्नु पऱ्यो एकैचोटि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हामीलाई घाटा पनि पर्न सक्छ त्यसकारण चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त सानो प्रोजेक्टहरू ल्याएर त्यसपछि आएर त्यसलाई राम्रो इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि मात्रै हामी ठुलो प्रोजेक्टहरूमा अगाडि बढाउनुपर्छ यी कुराहरू यसमा आयो त्यसपछि आएर अब यो क्लाउड गभर्नेन्सको कुराहरू हामीले धेरै सुनि पनि रहेछौँ क्लाउड गभर्नेन्सको काम पनि भइरहेछ होइन अब त्यस कारण चाहिँ यो क्लाउड गभर्नेन्समा हामी जसरी भए पनि अब ट्रेडिसनल गभर्नमेन्टबाट क्लाउड गभर्नेन्स हामी जानुपर्छ फ्युचरमा त्यसको लागि डाटा बिग डाटाहरू सबै कुराहरू आउँछ मसिन लर्निङ एआई सबै कुराहरू यसमा आउँछ त्यस कारण त्यो कुरालाई चाहिँ अब टेक्नोलोजिकल रूपमा हामीले भित्र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा पोलिसीगत निर्णय चाहिँ हुनुपर्छ र यो चाहिँ अब यो कमिसन यी गभर्मेन्टको कमिसनदेखि लिएर आइटी पोलिसी आइटी मिनिस्ट्रीहरूले चाहिँ यसमा एआईहरू मसिन लर्निङहरू डिप लर्निङदेखि लिएर बिग डाटा ब्लक चेन्ज अब अलिकति त्यो पोलिसीमा पनि टेक्निकल कुराहरू घुस्नु पऱ्यो कि यो भाषा मात्र राख्नु भएन प्रोसेस टेक्नोलोजीलाई बढी फोकस गरेर पोलिसीहरू बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि एउटा विज्ञ समूह गठन गरेर एक किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजिकल पनि छुने गरेर पोलिसीहरू बनाउनु पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसमा सेक्युरिटी डाटालाई सेक्योर गर्ने प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू र अघि दिपेशजीले के भने गभर्नमेन्ट एज अ सर्भिस कन्ट्री एज अ सर्भिसको रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ अब कुनै पनि मैले जहाँ पनि जाँदाखेरि के सुन्छौँ भन्दाखेरि प्रब्लम मात्रै भन्ने कि यस्तो भयो उस्तो भयो प्रब्लम मात्रै सुनाउने प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले फोकस गर्नु पऱ्यो होइन प्रब्लम सल्भर चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि विज्ञहरू पनि हामीले ल्याउनुपर्छ र स्टाफलाई हामीले एकदमै ट्रेन गराउनुपर्छ हाम्रो कमजोरी के छ भन्दाखेरि हामी रिक्रुट गर्छौँ त्यो रिक्रुट गरेको स्टाफहरूलाई ट्रेनहरू गराउनु पऱ्यो यो आइटीको चाहिँ डाटा साइन्सको डाटा गभर्नेन्सको ट्रेनहरू गराएपछि उनीहरू चाहिँ के हुने भयो त्यो विषयमा ज्ञाता पनि हुन्छ र नेपालमा चाहिँ एक किसिमको
त्यो बनाउनेमा सजिलो पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हैन त्यही कुराहरु ल सेक्युरिटीको पनि अवेरनेसहरु क्रिएट गर्नुपर्छ हामीले हैन सेक्युरिटी भनेको सारै महत्त्वपूर्ण छ डाटालाई प्रोटेक्सन गर्ने देखि डाटालाई कसरी हामीले म्यानेज गर्ने डाटालाई कसरी सेन्ट्रलाइज डाटाबेस बनाउने त्यो कुरामा हामी फोकस गर्नुपर्छ र अर्को के छ भने अन्तिममा चाहिँ यो इन्टरनल स्ट्यान्डर्डहरु बनाउनु पर्यो डाटा गभर्नेन्समा डाटा पोलिसीहरु पनि महत्त्वपूर्ण छ डाटा पोलिसी त बनेकै छैन त्यो डाटा पोलिसी कुरा चाहिँ आयो डाटा पोलिसीमा पनि फोकस गर्नु पर्यो अनि हाउ डाटा इज ग्यादर स्टोर प्रोसेस एन्ड डिस्पोज गर्ने कुरामा फोकस गरेर अगाडि बढाउनु ठिकै होला जस्तो लाग्छ मलाई यी कुराहरु चाहिँ अब मेरो पनि आफ्नो पनि रिकमेन्डेसन र अरूले भनेको कुरालाई पनि मैले भनाइराखेर यो सेसनको मैले कन्क्लुडिङ रिमार्क यही सकाउँछु धन्यवाद ल थ्यांक यू भेरी मच है हस् Thank you so much, Subarna sir. Now, ladies and gentlemen, we're at the final stage of day 2. अहिले हामी कन्क्लेभ लगभग सक्सेसफुल भइसकेको छ तर यो अन्तिम चरण रहेको छ हाम्रो जुन प्यानल डिस्कसनको and the session topic that we are discussing on is fostering digitally saksham Nepal. हिजोदेखि अहिलेसम्म हामीले धेरै कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट नन गभर्नमेन्ट लेभलबाट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि धेरै कुराहरू भइसकेको छ नेपाल has already envisioned a future of digital governance through its Digital Nepal strategy. Accessible modern infrastructure, intensive connectivity, quantitative, sustainable production, and productivity and good governance. Core objective of Digital Nepal is to secure multi-dimensional transformation of the economy. When we talk about e-governance, a good e-governance strategy can contribute to build more efficient, accountable, and a transparent government. It's very crucial in today's time also because good governance on the whole itself is a good idea, but at the same time it also combats in corruption. अबको हाम्रो यो सेसनमा हामी त्यसबारे नै छलफल गर्नेछौँ र म प्यानलमा हाम्रो साथ दिन आउँदै हुनुभएका प्यानलिस्टहरूलाई अब म बोलाउन चाहन्छु हामीसँग हुनुहुन्छ Honorable Member of House of Representatives Nepal, Mr. Shishir Khanal here with us. Let's give a big round of applause and have him join the panel. त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ Honorable Member House of Representatives Nepal, Mr. Pradeep Paudel. Honorable Member House of Representatives Nepal, Mr. Surya Thakal. Secretary, Ministry of Communications and IT, Government of Nepal, Mr. Krishna Bahadur Raut. Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal, Ms. Pramila Devi Bajacharya. And now I would like to invite the moderator for this particular session. He is a digital enterprise architect working in digital transformation initiative in Asia, Africa, and the Pacific. Also one of the patron of Huawei MNC Digital Nepal Conclave, Mr. Vivek Arana, ladies and gentlemen. A big round of applause. With that, let's begin the session, please. Good evening, ladies and gentlemen. I am the moderators for today's session, and we have a very esteemed panel. म यो संवाद नेपाली र अंग्रेजी दुईटैमा गर्न चाहन्छु किनभने हामी कहाँ विदेशी पाहुनाहरू पनि छन्. We have a very interesting panel today. We have representatives coming from 3 different political parties. And then we have our administrators, as we call them, the CEOs. हाम्रो सचिवजी हुनुहुन्छ सञ्चार मन्त्रालयबाट र मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका सचिवजी म्याडम हजुर म्याडम Pramila. So we will be talking about 2 different spheres. With the politicians, I'm going to ask questions about digital politics. And with हाम्रो सचिवजीहरूसँग कार्यान्वयन पक्षमा के छ कार्यान्वयनका योजनाहरू के छन् हामीले कसरी सोचिरहेछौँ भनेर
यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। डिजिटल राजनीति भनेको एउटा ठुलो कुरा हो, किनभने अहिलेको संसारबाट डिजिटलले नै सत्ता चेन्ज हुन्छ, सत्ता परिवर्तन भएका उदाहरण हामी डिजिटलबाट देखेका छौँ। हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो चुनाव प्रचार गरेका करोडौँ धेरै नै सङ्ख्यामा हामीले त्यो उदाहरणहरू देखेका छौँ। उहाँहरूले डिजिटली त्यो कुराहरूलाई, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो समस्याहरूलाई र पार्टीगत कुराहरूलाई पनि डिजिटल आम नागरिकहरूमा पुर्याइरहनु भएको छ। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ द पोलिटिक्स अफ डिजिटल नेपाल एन्ड द पोलिटिक्स अफ डिजिटल ल्यान्डस्केप इन नेपाल। अब म सुरु गर्न चाहन्छु हाम्रो सांसदज्यूहरूबाट, उहाँहरूको धारणा के छ। डिजिटल नेपालको अवधारणा लामो समयदेखि 2017मा सुरु भयो, 2018देखि सुरु भयो। फर्स्ट एन्ड सोलोभन्सले पहिला सुरु गर्यो, मन्त्रालयले 2019मा त्यसलाई क्याबिनेटले इन्डोर्स गर्यो। त्यो पक्षमा हेर्दाखेरि मलाई त स्वयं फिल पनि हुन्छ, बट देयर हेज बिन भेरी लिटल डिस्कसन अबाउट डिजिटलाइजेसन इन नेपाल। जबसम्म कुनै पनि कुरा सांसदको रोस्टमबाट जबसम्म माइक समातेर बोलिँदैन तबसम्म नेपालमा कामहरू कम हुने गर्छन्, होइन? त्यसकारण हाम्रो सांसदज्यूहरूबाट म उहाँहरूको धारणा के छ डिजिटलको बारेमा, डिजिटललाई अगाडि कसरी लिएर जाने हो, डिजिटलका अवधारणाहरूमा चुनौतीहरू के छन्, र संसदमा यो विषयमा कुरा किन हुँदैन, होइन? हाम्रा सांसदहरू डिजिटलका कुराहरूमा कहाँ छन्, उहाँहरूको पार्टीको सोच के छ, उहाँहरूको सोच के छ, र डिजिटललाई अगाडि फर्काउनलाई उहाँहरूको भूमिका के रहन्छ भनेर सबभन्दा पहिला मन्त्रीज्यू पनि हाम्रो खनालजीलाई सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब यो पहिला क्वेसन त मलाई त्यो संसदमा किन उठ्दैनको उत्तर साह्रै लामो हुन्छ, अहिले छोटो समय भएको भएर म त्यति धेरै डुवेल गर्न चाहिनँ। संसदको स्ट्रक्चरल मेकअप यस्तो छ कि हामीले चाहेका धेरै विषयवस्तुहरू चाहँदै पनि उठ्दैनन् अथवा उठेका कुराहरूमा कम चर्चा हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अब मोस्टली एज वान अफ द न्युएस्ट पार्टिज हाम्रो थिङ्किङ, हाम्रो थ्रस्ट र हाम्रो मेकअपमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इन्ट्रेस्ट नै छ यो डिजिटल प्रोसेसेसहरूमा। अब हामीले आई थिङ्क वी आर वान अफ द मेजर बेनिफिसियरिज अफ एज अ पोलिटिकल पार्टी पनि। अब एउटा एलिमेन्ट अफ इलेक्सन क्याम्पेनमा यति छोटो समय, 1 वर्षमा नै छोटो समयमा जुन किसिमको हाम्रो उपस्थिति संसदसम्म छ, त्यसमा चाहिँ डिजिटल प्रविधिको निकै ठुलो हात छ। ट्रेडिसनल पार्टीहरूको जस्तो सङ्गठन नहुँदा पनि हाम्रो मेसेजिङ फ्लो गर्नको लागि डिजिटल प्रविधि, पर्टिकुलरली सोसियल मिडियाको जुन रिच बढ्यो पछिल्लो समय नेपालमा, त्यसले हामीलाई एकदमै धेरै बेनिफिट गरेको छ एज अ पार्टी भन्ने मैले बुझेको छु। र हाम्रो एन्टी इलेक्सन क्याम्पेनहरूको मेसेजिङहरूमा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल मिडिया भन्दा पनि हामीलाई न्यू मिडिया, सोसियल मिडियाको एकदमै बढी सपोर्ट र साथ रह्यो। साथसाथै हामीले पोलिटिकल प्रोसेसहरूमा पनि हाम्रो प्रब्ली द अहिलेसम्मको लागि आफ्नै पार्टीको एप्लिकेसनबाट मेम्बरसिप, अहिले हामी रिसेन्टली एकदम मेम्बरसिप ड्राइभमा छौँ। त्यो मेम्बरसिप ड्राइभ नै एन्टायरली मोबाइल एप्लिकेसन बेस्ड छ। मान्छेहरूले हामीसँग जोडिने बाटो नै मोबाइल एप्लिकेसन भएको छ। त्यो अर्थमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो एकदमै बढी चासो, इन्ट्रेस्ट भएको विषय हो। तर फेरि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा यो विषयमा एकदमै धेरै बढी काम गर्नुपर्ने छ, विशेष गरेर पब्लिक सिस्टम्सहरूमा, पब्लिक सर्भिस डेलिभरीदेखि लिएर फ्युचर अफ टेक्नोलोजीसम्मको पोलिसिजहरूमा चाहिँ हामीले खासै धेरै काम गरेको छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा प्रशस्त कुराहरू गर्नुपर्छ। अब अरू छलफलमा चाहिँ आई एड अन, बिकज आई नो वेयर क्वाइट अ लट अफ प्यानलिस्ट, सो धेरै कुरा अहिले गरिन। आई जस्ट वान्टेड टु टच बेस ब्रिफली अन द्याट अहिलेलाई चाहिँ। माननीय पौडेलजी, नेपाली कङ्ग्रेस जुन पार्टीबाट यहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ, लामो इतिहास जोडेको पार्टी, लामो समयदेखि, र धेरै कामहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै टाइममा पनि डिजिटल नेपालको सुरु भएको थियो। डिजिटल अवधारणालाई जनसमक्षसम्म पुर्याउनलाई
हैन यति लामो समयदेखि संसदमा यहाँको पार्टीहरूले जुन उठाइरहनु भएका कुराहरूको रेलेभेन्सी डिजिटलसँग राख्दाखेरि कसरी जानुपर्छ हामीले के अप्ठ्याराहरू छन् यसबारे केही विकास राख्नुहुन्छ कि? धन्यवाद विवेक दाई। यो असाध्यै समसामयिक र अति नै जरुरी विषयमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ। म आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँ प्यानलिस्ट विद्वान अग्रजहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अब यो खास गरी हामीले यो प्रविधिकरण डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय दबावले भन्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको विकास असाध्यै द्रुत गतिमा भएको र त्यसलाई हामीले एडप्ट गर्न अथवा त्यसलाई अपनाउन बाध्य भएको स्थिति जस्तो बनेको छ। खासमा हामी कहाँ अब पोलिटिक्स पनि परम्परागत तौर तरिका भन्दा फरक हुन सकेन। हाम्रो गभर्नमेन्टको मेकानिजम पनि परम्परागत ढङ्गबाटै चलिरहने त्यस्तो खालको यो परम्परा अथवा त्यस्तो खालको गतिविधिलाई छिटो आत्मसात गरिने भएको कारणले हामीले परिवर्तनलाई जोड्ने अथवा त्यसलाई आत्मसात गर्ने कुरामा हाम्रो रुचि कम भएको देखिएको छ। त्यसैले जब बाहिर त्यसको विकास भइसक्छ अनि त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ अनि त्यसको ओरिजिन हाम्रोमा हुँदैन, हामीले त्यसलाई सुरुवात गर्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा हामीले त्यसलाई धेरै पछि अङ्गीकार गरेको कारणले हामीहरू पछाडि पर्छौँ। त्यसकारण यो प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी पछाडि परेका छौँ अथवा ढिलो भएको छ। यद्यपि अहिले यसको आवश्यकतालाई सबैले स्वीकार गरेको स्थिति छ। आज यो डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसलाई मान्दिन, यो आवश्यक छैन, नेपालमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले भन्दैन अथवा चाहिँ प्रशासन अथवा गभर्नमेन्ट कसैले पनि भन्दैन, यो आवश्यक हो भन्ने कुरा सबैले मानेको स्वीकारेको स्थिति छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यसलाई आत्मसात गर्ने सन्दर्भमा जुन गतिशीलता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी अब यो डिजिटल पोलिटिक्स भन्नाले चाहिँ यो निर्णय नभएको, निर्णय गर्नका निम्ति डिबेट गरिएको विषय जस्तो हुन्छ। अब यो डिजिटल पोलिटिक्स होइन, यो चाहिँ एडप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नेका बारेमा यहाँ प्रश्न नै छैन। यसलाई कसरी छिटो यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने, जताततै डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ। तर अब यसलाई चाहिँ यसका कानुनी प्रबन्धहरू कसरी गर्ने, पोलिसीमा यसलाई चाहिँ अनिवार्य कसरी बनाउने, यो फ्रेन्डली कसरी बनाउने, सबै चाहिँ सरकारी गैर सरकारी अथवा यो चाहिँ जीवनको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने ढङ्गबाट यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही कामहरू गर्न जरुरी छ। जस्तै खास गरी अघि विवेक दाइले पनि भन्नुभएको थियो संसदको रोस्टममा उभिएर यसका बारेमा किन भनिएन, मेरो विचारमा प्रशस्त भनिएको छ। त्यो भनाइले पनि यथेष्ट दबाव सिर्जना गर्न सकिराखेको छैन। खास गरी हामी समस्या भन्न सक्छौँ तर समाधान के हो त्यो दिन सक्दैनौँ। यसको चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै फर्मेट के हो, यसलाई कसरी लागू गर्ने हो, हामीले चाहिँ भित्र बाहिर अथवा मञ्चहरूमा पनि उठाएका छौँ, बाहिर मफसलमा पनि यो कुरा उठेको छ। तर यसको लागू गर्ने तौर तरिका के हो, नेपाल सरकारले यसका बारेमा कति अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नु सक्नु पर्थ्यो, कस्तो कानुन बनाउन सक्नु पर्थ्यो, अनि यसलाई कुन कुन क्षेत्रमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो कुरामा प्रशस्त कमजोरीहरू देखिएको छ। यसमा त सरकारको भन्दा निजी क्षेत्रको चाहिँ निजी क्षेत्र अगाडि छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रबाट, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतबाट अथवा एउटा नागरिकले त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्न आतुर भएको कारणले सरकारलाई दबाब पुगेको स्थिति छ। यसमा चाहिँ पोलिटिक्सले त्यो नयाँ कुराको इनोभेसन गर्न नसकेको, नयाँ आइडिया जेनेरेट गर्न नसकेको, पोलिटिक्स करप्सन रहित नभएको होइन, पोलिटिक्स भित्र एकदमै यो पारदर्शी नहुन नै राम्रो मानिने जुन खालको मनोविज्ञान छ त्यो असाध्यै गलत छ। डिजिटलाइजेसन भएपछि त पारदर्शी हुन्छ, त्यहीँ कहीँ कतै दायाँ बायाँ गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो पोलिटिक्सले पारदर्शिता
लाई आत्मसात नगरेको, करप्सन हाम्रो न्यूनीकरण हुन नसकेको र चाहिँ अधिकार सम्पन्न व्यक्ति अधिकारी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कार्यक्षमताको आधारमा त्यसको चाहिँ व्यक्तित्व बन्ने, त्यसको उन्नति र प्रगति हुने स्थिति पनि नभएको कारणले त्यस्तो भएको। त्यो चाहिँ हाम्रो पहुँचको आधारमा हुने, भनौँ न गणेश र कुमार कुन भन्ने भन्दा चाहिँ कसलाई घुम्ने भन्दा गणेशलाई घुमेर फाइदा उठाउने जुन खालको हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यसले पनि यसलाई विकास गर्ने कुरामा बाधक बनेको जस्तो देखिन्छ। म अन्तिममा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो चाहिँ यो करप्सन अन्त्य गर्नका निम्ति, सुशासन कायम गर्नका निम्ति, हाम्रो विकासलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनका निम्ति अनि प्रशासनिक सेवाबाट बढीभन्दा बढी चाहिँ सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्नका निम्ति हाम्रो चाहिँ चालु खर्च घटाउने भनिन्छ नि, अनियमित खर्च घटाउने हैन, चालु खर्च घटाउने, यो प्रशासनिक मेकानिजमलाई कम खर्चमा सञ्चालन गर्ने अनि दुनियाँसँग हामीलाई एकदमै सजिलोसँग जोड्ने र हाम्रा पछाडि परेका सबै मुद्दाहरूलाई अगाडि ल्याउनका निम्ति हामीले यो छिटोभन्दा छिटो डिजिटलाइजेसनको प्रोसेसमा जान सक्नुपर्छ। त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा हामी सबैले ग्रहण गरेका छौँ। प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग स्पष्ट थेसिस छैन, हामीसँग प्रष्ट दृष्टिकोण त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ यो कार्यान्वयन पक्षमा त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो त्यसको स्टेप बाई स्टेप हामीसँग त्यसको पूर्ण विवरण नभएको, प्लानिङ नभएको स्थिति छ। जस्तै सबैतिर डिजिटलाइजेसन गर्ने, त्यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, नेपाल सरकारको सबै डाटा डिजिटल्ली चाहिँ त्यसलाई कलेक्ट मतलब सङ्ग्रहित गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कसरी हो त? हाम्रो त संसदको कुर्सी पनि अर्काले ल्याइदिएको भन्ने हुन्छ, माइक पनि अर्काले ल्याइदिएको भन्ने हुन्छ। यो डिजिटल्ली प्रयोग हुने इक्विपमेन्ट त हाम्रो कुनै पनि होइन। त्यसैले त्यसलाई त्यसो भनेर मैले त्यसो यतातिर जानु हुँदैन भनेको होइन, तर गभर्मेन्टको डेटा त एकदमै सुरक्षित हुनुपर्छ नि त। दुनियाँमा अन्तै बनेको उपकरण ल्याएर प्रयोग गरे पनि हामीले हाम्रो डाटालाई त सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ नि त। त्यसैले पहिला हाम्रो डेटालाई कसरी सुरक्षित गर्ने, पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा हामी डिजिटल्ली कसरी फ्रेन्डली हुने। जस्तै यो पेपर रहित प्रशासन निर्माण गर्न सकिँदैन। हामी संसदमा एक दिनमा गयो भने एक भारी पुस्तक पाउँछ, कति धेरै खर्च भएको होला, त्यत्रो धेरै उत्पादन गर्न कति पैसा लाग्छ होला। यो मैले एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको। त्यसैले हामी सांसदहरू कति डिजिटल्ली चाहिँ मतलब त्यो प्रयोग गर्न सक्ने भएका छौँ, प्रशासनका मान्छेहरू कति त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यसैले यसको सिप र ज्ञान आज विद्यालयमा जुन ढङ्गबाट पुर्याउनु पर्ने हो, सार्वजनिक विद्यालय भनिन्छ, सबैको पहुँच हुने विद्यालय भनिन्छ, त्यहाँ अहिले इन्टरनेटको पनि सुविधा छैन। मैले अस्ति संसदमा इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गरिँदैछ भनेर मैले आवाज उठाएको थिएँ। त्यसैले हाम्रो भविष्य त्यो चाहिँ इन्टरनेट प्रयोग गर्ने, डिजिटल्ली एक्सपर्ट बन्ने अथवा सामान्य जीवनमा यो प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता उसमा विकास भएको छ त? उसमा त्यो क्षमता विकास गर्ने हो भने त उसलाई पाठ्य पुस्तकभित्र त्यो कुरा सिकाउने व्यवस्था हुनु पर्यो, उसलाई चाहिँ ल्यापटप दिने व्यवस्था हुनु पर्यो, नभए हरेक स्कुलमा एउटा कम्प्युटर ल्याब हुनु पर्यो, सबैतिर चाहिँ इन्टरनेटको कनेक्टिभिटी सहज हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो पोलिसीले जुन ढङ्गबाट यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, सबै क्षेत्रमा, हेल्थको सेक्टरमा, एजुकेसनको सेक्टरमा, तपाईँको इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा, सबैतिर यसलाई जुन ढङ्गबाट प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गबाट राखिएर अगाडि बढिराखिएको छैन। त्यसको निम्ति हामीसँग एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हामीले बनाउन जरुरी छ। पोलिटिकल पार्टीका बीचमा नेपाललाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरामा सहमति खोज्नुपर्छ भन्ने छैन, सबै सहमत छन्। त्यसलाई इन्टरभेन गर्ने, हस्तक्षेप गरेर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई लागू गर्ने स्थितिमा हामीले पुर्याउन किन नसकेको हो भने नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कसरी विकसित गर्ने। नेपालको एउटा यो त स्वाभिम के अरे यो त सार्वभौम राष्ट्र हो, यो त एउटा देश हो। त्यसैले यो देशभित्र आफ्ना सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू कसरी सुरक्षित हुन सक्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रा प्रशासनिक इकाइहरूलाई कसरी प्रविधिकरण गर्नतिर लान सक्छौँ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो असाध्यै फास्ट ट्र्याकमा काम हुन जरुरी छ। पोलिसी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि कमजोरीहरू देखिएको छ, तर बहस यथेष्ट भएको स्थिति छ। प्रशासनलाई सँगसँगै गभर्मेन्ट चाहिँ सेक्टरलाई चाहिँ प्रविधिकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ गभर्मेन्टको एकदमै इच्छा शक्ति जति हुनुपर्ने हो त्यो अब छँदै छैन भन्न मिल्दैन, यो किनभने यो त बाध्यता भएको छ। अब त डिजिटल क्वाइन बनाउन जरुरी छ।
हामीले चाहिँ आर्थिक व्यवहार अब प्रविधिभन्दा बाहिर गएर गऱ्यौँ भने हामीले करप्सन अन्त्य गर्नै सक्दैनौँ। त्यसैले सबै कुरामा यो जोडिन जरुरी छ। धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। मानिज्यू, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएको थियो, इन्डियाको कोचिन एरिया तमिलनाडुका सांसद हुनुहुन्छ शशि थरूर। उहाँले केही समय अगाडि पहिला युएनमा जेनरल सेक्रेटरी पनि एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो र दुईटा पार्टीको बिचमा संवाद हुँदाखेरि उहाँले एउटा ट्विटर मेसेज पठाउनु भएको थियो, बिट्विन पोलिटिक्स एन्ड पर्फर्मेन्स आई विल चुज पर्फर्मेन्स ओभर पोलिटिक्स भनेर। होइन, अब हाम्रो माननीय सदस्यज्यू नेपालगञ्ज क्षेत्र नम्बर 1बाट आउनुभएका सूर्य प्रसाद दालजीलाई सोध्न चाहन्छु, यो डिजिटल नेपालको अवधारणा सुरु भएको टाइममा हाम्रो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मिश्राजी त्यो बेला जो काम गर्नुभएको छ त्यो बेला जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला ल्याइएको प्रस्ताव पनि होइन, पार्टीले ओन गरेर लिएर आएको प्रस्ताव पनि अहिले हेर्दाखेरि कता कता हराएको जस्तो देखिन्छ। अब त यो सेक्टरै कस्तो भयो भने डिजिटलको कुरा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अलिकति कहाँ के कुरा गरे जस्तो, गाउँमा पनि बुझ्दैन, सरकारमा पनि बुझ्दैन भनेर भन्छौँ। होइन, यसरी लिएर आएको कुरालाई पार्टीगत हिसाबबाट हाम्रो एमालेको सरकार र यहाँको रोलले यसलाई कसरी अगाडि आगामी दिनहरूमा के गर्न सकिन्छ, के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा प्रकाश पारिदिनु हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न यो अभियानमा लाग्नुभएका सबैलाई मेरो र मेरो पार्टीको पुरै समर्थन छ। पहिलो कुरा, नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्क मलाई लाग्छ पहिलो पटक होला, पहिलो पटक मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको थियो, पहिलो पटक हाम्रो पार्टीले। दोस्रो, क्याबिनेटका बैठकहरू पनि पेपरलेस हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बेला। अहिले धेरै कुरा माननीय प्रदीपजीले भन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो समर्थन छ, त्यसमा डिबेट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर नेकपा एमालेको तर्फबाट नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजानको निम्ति ऐनमा, नियममा, नियमावलीमा, निर्देशिकामा काहीँ कतै अवरोध छ भने तपाईँहरूले हामीलाई भनिदिनु भयो भने सदनमा सबैले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अहिले हामी यहाँ सहभागी भएका तीनैजना माननीयहरूले कुरा उठाउन सक्ने हैसियत राख्छौँ। हामी तीनैजनाको कुरा पार्टीमा बिकाउन पनि हामी सक्छौँ। कहिले कहिले प्रतिनिधिले कुरा उठ्ने, पार्टीले नसुन्ने हुनसक्छ नि त, तर हामी तीनैजना त्यो आफ्नो पार्टीमा हामीले उठाएका कुराहरूलाई लागू गर्न सक्ने हैसियत पनि राख्ने भएको हुनाले कानुनी हिसाबले काहीँ अवरोध छ भने ती अवरोधहरू तपाईँहरूले देखाइदिनुपर्छ। एउटा जस्तै हामीलाई प्रश्न गरिरहेको बेला, यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको बेला म तपाईँहरूलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्न भन्न चाहन्छु, अथवा एउटा जिम्मेवारी पनि म बाँडफाँड गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने अस्ति अहिले पनि प्रदीप सरले भन्नुभयो, अब कति कुरा हामीलाई ज्ञान पनि छैन है। हामी नेपाललाई डिजिटल युगमा लाने भनिरहेछौँ तर ज्ञान छैन। कसरी लाने हो त भनेर मलाई सोध्नु भयो भने मलाई पनि ज्ञान छैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा, हामीले बुझ्ने भाषामा भनेको नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा, तपाईँहरूको भाषामा हुँदैन, नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा यो गर्ने स्टेप बाई तपाईँहरूले हामीलाई दिनुभयो भने, अथवा हामी 275 जनाका चाहिँ लाई पुगाइदिनु भयो भने हामी त्यसलाई अध्ययन गर्ने, त्यसलाई सदनमा चाहिँ कुरा उठाउने, पैरवी गरेर नेपाललाई चाहिँ डिजिटल युगमा लैजानको निम्ति हामीले पहल गर्नेछौँ। त्यो कामको अगुवाई हामीले गर्नेछौँ। अहिले भर्खरै मनिष झा पनि हाम्रो जानुभएको छ, अझ उहाँलाई पनि थप्दाखेरि अझ यो प्रभावकारी हुनेछ। अब नेकपा एमालेको तर्फबाट हेर्नुभयो भने हामीले यसलाई त अहिले भएका नेपालमा भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये अलिक बेसी हामीले प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै हामीले 77 जिल्लाका जिल्ला अधिवेशनहरू हामीले काठमाडौँबाट हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ। साथै प्रदेश माननीयहरूलाई बजेटको बारेमा हामीले काठमाडौँबाटै प्रशिक्षण दियौँ। हामीले 753वटै पालिका अधिवेशनहरू हामीले काठमाडौँबाटै गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री भएको बेला 753वटै पालिकामा 5 देखि 15सम्मका अस्पतालहरू एउटैबाट हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। 24वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हामीले चाहिँ बालुवाटारमै बसेर ती काम, त्यसको प्रगति के भइरहेको छ भनेर हेर्ने कुराको हामीले सिस्टम गऱ्यौँ। भन्नको मतलब नेकपा एमाले
नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजानको निम्ति त्यो ढङ्गले काम गरिरहेको छ भन्ने म यहाँहरूलाई त्यो कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा गएर हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो 11 लाख सङ्गठित सदस्यको रेकर्ड अथवा त्यसको बायोडाटा हैन सबै पाउनुहुन्छ। हामीले त्यसलाई र 77 जिल्लामा गएर 77 जिल्लामध्ये हामीले 55 जिल्लामा हाम्रो त्यो व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। हरेक पार्टी कार्यालय हाम्रो एउटा आइटी कर्मचारी पनि हाम्रो राखेका छौँ। हामी देशलाई, मुलुकलाई, समाजलाई, देशको राजनीतिलाई, अर्थतन्त्रलाई र समाजलाई अब डिजिटल युगमा लैजानुपर्छ भने त्यो ढङ्गले हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले मात्रै यसलाई ड्राइभ गर्न सकिरहेको छैन। यसको सहयोग कसले गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले गर्नुपर्छ। अब नेपालमा तपाईँहरू जस्तालाई काम गर्न गाह्रो छ। एउटा म थोरै सन्दर्भ जोडेर म यो प्रश्न रोक्नेछु। नेपालमा कस्तो छ भने नेपालका ऐन नियम कानुन कस्तो छ अथवा म केही गर्छु भनेर कोही आयो भने त्यसले सजिलै काम गर्ने वातावरण छैन। जस्तै आजभन्दा केही वर्ष अगाडि जडीबुटी उद्योग खोल्ने भनेर तत् मन्त्रालयले निर्णय गर्यो। एउटा उद्यमीले कोहलपुरको पिप्रीमा जडीबुटी उद्योग खोल्नुभयो। करिब 1 अरब रुपियाँ लगानी गरेर उद्योग खोल्नुभयो। 15-16 करोडको त्यसको कच्चा पदार्थ पनि उहाँले जम्मा गर्नुभयो, उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो, अनि माल उत्पादन गर्नुभयो। त्यसको गुणस्तर नापन गर्नको निम्ति अनि उहाँ मन्त्रालयमा आउनुभयो, विभागमा आउनुभयो। अनि विभागमा आइसकेपछि के भन्यो भने यसको गुणस्तर नाप्ने यन्त्र हाम्रो विभागमा छैन, अहिलेसम्म हामीले स्थापना गरेका छैनौँ भन्नुभयो। अब के गर्ने त? तपाईँ विदेश जानको लागि उहाँहरूलाई आग्रह गरियो। विदेश जानको लागि कुन देश जाने चिठी लेखिदिनुहोस् भन्ने कुरा भयो। चिठी लेख्ने म्यान्डेट मेरो विभागलाई छैन भने विभागले भन्यो। त्यसको 6 महिनापछि विभागले के चिठी लेखिदियो भने अहिले यो नापतौल गर्ने त्यसको यन्त्र अथवा यसको नभएको हुनाले यस्ता उद्योगहरू हाललाई स्थगित गरिदिने, बन्द गरिदिने भनिदियो। एउटा व्यापारीले, एउटा उद्योगीले 1 अरब रुपियाँ लगानी गरेर उद्योग खोलेर सबै उत्पादन गरेर त्यसको गुणस्तर चिन्ह गर्ने बेलामा उद्योग बन्द गरिदिने सूचना निकालिदिन्छ। त्यो ढङ्गको भय तपाईँहरूलाई छ, नेपाली समाजलाई छ। यसलाई कसरी चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकिन्छ? मैले यता पनि यो प्रश्न यता पनि मैले राखेँ। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद मान्यज्यू। अब हामीसँग 27 मिनट बाँकी छ, त्यस कारण सबैलाई बराबर समय दिनु जरुरी पनि हुन्छ। तर यो डिजिटल कम्युनिटी, डिजिटल नागरिकहरू सोद्धाखेरि उहाँहरूले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, जुन पोलिटिकल पार्टीले डिजिटलको मुद्दा अगाडि समातेर हिँड्न सक्यो, आगामी निर्वाचनमा उसको भोट अहिले जति छ त्यसको ठिक डबल हुन्छ। नेपालको पपुलेसन डेमोग्राफिक्स हेर्ने भयो भने 68% मान्छेहरू दे आर अन्डर द एज अफ 40, 40 वर्षभन्दा मुनिका छन्। यही कुरा अमेरिकामा गर्ने हो भने डेमोग्राफिक इज द डेस्टिनी भन्छ, जनसङ्ख्या नै भोलिको भविष्यवाणी हो भनेर। र यी कुराहरूमा पनि डिजिटल सेवालाई अगाडि लिएर जानुपर्ने क्रममा एउटा हामीले पोलिसी लेभलका कुराहरू गर्छौँ, एउटा एक्जिक्युसन लेभलका कुरा गर्छौँ। र एक्जिक्युसन लेभलका कुरा गर्दाखेरि जम्मै कुराहरू आएर मन्त्रालय, विभाग जसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ पोलिसीमा आएर रोक्छ। त्यस कारण हाम्रो सञ्चार सचिवजीलाई म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। संसारको कुनै पनि इकोनोमी, डिजिटल इकोनोमी हुनको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ, एउटा प्लेटफर्म, अर्को डेटा। प्लेटफर्म हामीसँग छैन, हामीसँग एप्लिकेसन छ। डेटा हामीसँग कति छ भन्ने कुरा यो प्रोग्रामका सञ्चालक हाम्रो हेमपालजी, हाम्रो रिमालजी हैन, र उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि यो 7वटा प्रदेशमा उहाँले भ्रमण गर्दाखेरि एउटै कुरा भन्नुहुन्थ्यो नि, डेटा पाइएन। डेटा पाउनै गाह्रो छ, डेटा भएको मान्छेले पनि दिँदैन, जोसँग छ थाहा छैन। त्यस कारण हामी के गर्छौँ भने डेटा कोसँग छ पहिला त्यसैलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ। लालु यादव, जसले नाम सुन्नुभएको छ, बिहारको मुख्यमन्त्री थियो, उसले ओपनली मिटिङमा भन्थ्यो, जो चिज तुमको डेटा देगा वो तुमको बेटा भी नहीं देगा भनेर। यो संयन्त्रमा हामीसँग दुईटै कुराको अभावमा हामी कहिले डिजिटल इकोनोमीमा जान सक्छौँ? सचिवजी, यहाँको भनाइ के छ हैन, हामीले कस्तो प्रयास गरिरहेछौँ यसमा एकचोटि राख्नु। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा यो अब डिजिटल इकोनोमी र ग्लोबल्ली डिजिटल इकोनोमीसँग हाम्रो इकोनोमीलाई जोड्नको लागि
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले जुन 80वटा इनिसिएटिभ्सहरू लिएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न नीतिगत संस्थागत र कार्यक्रम का कार्यहरू चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई समन्वय गर्ने भूमिकामा पनि यो डिएनएफ कार्यान्वयनको क्रममा हामी छौँ। त्यो क्रममा हाम्रो चाहिँ मूलतः हामी डिजिटल फाउन्डेसनको काममा बढी इन्भल्भ हुने र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यो मल्टी स्टेक होल्डर कोलाबोरेसनमा जानुपर्ने विषयहरू यसमा रहेका छन् र त्यसमा हाम्रो 8वटा जुन सेक्टर छ त्यो सेक्टर्सभन्दा पनि बियोन्ड जाने विषयहरू पनि यसमा धेरै छन्। अघि तपाईँले जुन डिजिटल इकोनोमीको कुरा हुनको लागि जुन इसेन्सियल्सहरूको कुराहरू गर्नुभयो त्यो हिसाबले हामीले अलिकति यो डेटा म्यानेजमेन्टको लागि भनेर गभर्मेन्टकै डेटा सेन्टर स्थापना भएर त्यसलाई हामीले त्यो डेटा सेन्टरको मिररिङको लागि भनेर डिआर साइट हेटौँडामा पनि अहिले सञ्चालन गर्दै रहेका छौँ र त्यसै गरी हामीले अलिकति डेटा सेन्टरको क्यापासिटी बढाउने गरिकन पनि कोहालपुर र खुमलटारमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ भने अरू 2 ठाउँमा पनि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा छौँ। र योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ कुनै पनि यो डिजिटल इकोनोमीको एक्टिभिटिजहरूलाई अगाडि लानको लागि लिगल र पोलिसीका कुराहरू बढी आवश्यक हुन्छन्। त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा अब डेटा सेक्युरिटी र त्यसको डेटा सोभरेन्टी मेन्टेन गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र पछिल्लो समयमा जुन आइसिटीको रिभोल्युसनले संसारभरि नै एक किसिमले सबै कामहरू ई गभर्नेन्स थ्रु यो चाहिँ अनलाइन रूपमा सर्भिसमा जाने हिसाबले अहिले पेमेन्टदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामी अनलाइनमा छौँ। अलिकति कामहरू हाम्रो सबै कुराहरू साइलोजमा भएको हिसाबले त्यसलाई इन्टर अपरेबल कसरी बनाउन सकिन्छ सिस्टमहरू बिचमा इन्टिग्रेसन गरेर भन्ने पार्टमा पनि हामी विभिन्न मन्त्रालयहरू बिच कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकति कानुनी व्यवस्थाको लागि नीतिगत व्यवस्थाको लागि भनेर हामीले साइबर सेक्युरिटी पोलिसी अहिले हामी अन्तिम चरणमा क्याबिनेट लाने स्टेजमा पुगेका छौँ भने हामीले चाहिँ सूचना प्रविधि विधेयकको मसौदालाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको अवस्था छ र त्यो अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने क्रममा हामी रहेका छौँ र यी अहिले ऐन कानुनहरू बनाउँदाखेरि यो होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोचबाट मात्र नभइकन यो त होल अफ द सोसाइटी एप्रोच हो। यसमा पनि हामी पब्लिक प्राइभेट प्रोफेसनल पार्टनरसिपको हिसाबले सबै सेक्टरको चाहिँ हामीले यसमा पार्टिसिपेसन इन्गेजमेन्ट इन्भल्भमेन्ट ल्याउनको लागि हामीले पोलिसिजहरूलाई अलिकति इन्टरेक्टिभ वेमा लाने इन्ट्रेक्सन गर्ने वेबसाइटमा राखेर फिडब्याक लिने लगायतका कामहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसै गरी अब अहिले सङ्घीयताको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि 3 तहको सरकार छ त्यसमा प्रदेश सरकारहरू स्थानीय सरकारहरू र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू बिचको जुन सेवा प्रवाह काम कारबाहीका जुन कुराहरू अनलाइनमा सेवा दिने विषयहरू छन् त्यसबाट जो इन्टर अपरेबल सिस्टम 3 तहको सरकार बिचमा ल्याउनु पर्ने र त्यसको डेटाहरू सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने विषयलाई हामीले चाहिँ अलिकति डेटा प्रोटेक्सन पोलिसी पनि ल्याउने भनेर यसपालिको बजेट वक्तव्यमा आएको विषय छ र त्यो हिसाबले हामी डेटा प्रोटेक्सन पोलिसी लको हिसाबमा पनि अगाडि बढिरहेछौँ र हामीले अलिकति डिजिटल गभर्नेन्सको हिसाबमा प्लेटफर्म बेस नै अहिले धेरै संसारका एडभान्स मुलुकहरू डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ गभर्मेन्टको एप्रोचमा गइसकेको सन्दर्भमा हामी पनि अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले वास्तवमा लिडिङ गर्ने फेसिलिटेटिङ गर्ने रेगुलेसन गर्ने र इक्वल प्लेइङ फिल्डको हिसाबले लज रेगुलेसन र इन्स्टिट्युसन्स क्यापासिटिजहरू बढाउने काममा अलिकति लागिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हाम्रा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायहरूको अलिकति पुनर्संरचना गरेर स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने र हाम्रो यो इन्टरनेट एक्सचेन्जलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ सेफ साइबर स्पेसको हिसाबले सेक्योर साइबर स्पेस गर्नको लागि अलिकति हामीले चाहिँ यो एनपी डोमेन अहिले जुन हिसाबले हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट मर्केन्टाइलबाट चलिरहेछ गभर्मेन्टको डोमेन हाम्रो एनआइटिसीले ह्यान्डल गरिरहेछ त्यसलाई पनि हामी कोलाबोरेसनमा एउटा फ्रेमवर्क बनाएर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लागिरहेछौँ। यसरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको जुन
यसको कार्यान्वयनको लागि लिनुपर्ने समन्वय लिड चाहिँ हामीले लिइरहेको अवस्था छ र यसमा प्रदेश सरकारहरूले पनि केही डिजिटल गभर्नेन्सको योजनाहरू गभर्नेन्स मास्टर प्लानहरू बनाइरहेका छन्। त्यसै गरी केही स्थानीय सरकारहरूले पनि डिजिटल गभर्नेन्समा धेरै अगाडि चाहिँ लगिरहेको अवस्था छ र यो डिमान्ड चाहिँ वास्तवमा तिनै तहको विभिन्न तहका चाहिँ निकायहरूबाट पनि यो अलिकति बढिरहेको सन्दर्भमा हामीले अलिकति जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र यसलाई अहिले नयाँ आएको प्रविधिको साथसाथै यसलाई चाहिँ हामीले समग्रमा सिभिल सर्भिसभित्रको आइसिटीको प्रोफेसनल को सङ्ख्याहरू पनि वृद्धि गर्ने हिसाबले पनि सरकारले अलिकति यसमा चाहिँ अहिले नयाँ निजामती सेवा विधेयकमा पनि अहिले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र यसरी समग्रमा हामीले लिगल इन्स्टिट्युसनल र पोलिसीको पार्टमा चाहिँ मन्त्रालयले केही कामहरू अगाडि बढाएको र अहिले पछिल्लो समयमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनको लागि भनेर हामीले डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन प्रोजेक्ट भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा अहिले हामी सञ्चालनको क्रममा छौँ र त्यसबाट हामीले अलिकति डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन चाहिँ 4 वर्ष अगाडि आयो त्यसको सन्दर्भमा अहिले धेरै सन्दर्भहरू चाहिँ कतिपय नयाँ आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति रिभ्यू गरेर पनि जाने भन्ने हिसाबले पनि अहिले हामी अपडेटको काम पनि हामी क्रमशः अगाडि बढाउने सन्दर्भमा छौँ। यसरी यो चाहिँ अब साइलोज रूपमा विभिन्न किसिमका कामहरू भएकालाई इन्टिग्रेसन गर्ने, त्यसै गरी गभर्मेन्टका विभिन्न किसिमका चाहिँ अनलाइन सर्भिसहरूलाई अलिकति इफेक्टिभ गरेर त्यसलाई इन्टरअपरेबल बनाउने र समग्रमा पोलिसी कोअर्डिनेसनदेखि लिएर तल्लो तहसम्मको डेटा सेक्युरिटी र सोभरेन्टीका सन्दर्भमा पोलिसीगत लिगल र इन्स्टिट्युसनल कामहरू मन्त्रालयले गरिरहेको छ। धन्यवाद सजीजी। अब म यता हाम्रो म्याडमतर्फ जान चाहन्छु, मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। उहाँको डाइरेक्ट रोल नभए भने पनि टेक्नोलोजी सम्बन्धी नियम कानुन होइन, टेक्नोलोजी सम्बन्धी सल्लाह दिने, न्यू टेक्नोलोजी फ्युचरका टेक्नोलोजिजहरूको अवधारणा के आइरहेछ भन्ने कुरामा यो मन्त्रालयले यो डिजिटल टेक्नोलोजीसँग डाइरेक्टली सरोकार नगरे पनि त्योसँग लागेका अरू एन्सिलरी टेक्नोलोजीसँग काम गर्ने हुनाले यो मन्त्रालयबाट यस्ता कुराहरूको विषयमा छलफल हुँदाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसमा के पहल छ मन्त्रालयको विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। सबैलाई मेरो नमस्कार। सरले अघि भन्नुभए जस्तै वास्तवमा यो डिजिटल टेक्नोलोजीसँग मिनिस्टर अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रत्यक्ष रूपमा नजोडिए तापनि यसको भूमिका पनि छ भन्ने मलाई लागेको छ। म एउटा अघि भर्खरै एउटा हामी यो एक्जिबिसनमा हेर्दै गर्दाखेरि एकजना हाम्रो वाईकै एकजना साथीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि वाई भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भनेर कसैलाई सोद्धाखेरि वाई भनेको स्मार्टफोन हो भन्ने कुरा बुझेँ भने जस्तै गर्दाखेरि मलाई पनि यो कस्तो लाग्छ, यो डिजिटल टेक्नोलोजी भन्दाखेरि के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा धेरैले बुझ्ने कुरो चाहिँ अब मेरो फिलिङमा चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि डिजिटल टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै इन्फर्मेसन कनेक्टिभिटी र कम्युनिकेसनसँग जोडिएको हो भन्ने जस्तो धेरैले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। तर डिजिटल टेक्नोलोजी हामी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र कनेक्टिभिटीसँग मात्रै नजोडेर अरू रिसर्चका धेरै फिल्डहरूसँग पनि जोड्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 नेपाल सरकारले ल्याएको छ र नवप्रवर्तनमा चाहिँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी पनि पर्छ र यो डिजिटल यही नवप्रवर्तनलाई हामीले प्रमोट गर्नको लागि अहिले हामीले मन्त्रालयमा एकदम रिगोरसली हामी काम गरिरहेका छौँ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक 2080लाई मस्यौदा बनाउने क्रममा हामी काम गरिरहेका छौँ र यो नयाँ यो जुन विधेयक अहिले पारित भइसकेपछि ऐनको रूपमा आउने यही वर्ष हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसले चाहिँ नि यो इनोभेसनलाई चाहिँ नि एकदम रिसर्च एन्ड इनोभेसनलाई फोकस गरेको छ र रिसर्चलाई इनोभेसनलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिने र यसलाई कसरी चाहिँ नि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको फिल्डमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन कसरी फोकस गर्ने, कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने विषयमा यो ऐनले धेरै
सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो रिसर्च एन्ड इनोभेसन एउटा यस्तो फिल्डमा चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ नि मैले चाहिँ यहाँ अब यो प्लेटफर्ममा मैले त्यसो भन्दाखेरि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ। रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा सरकारको चाहिँ त्यति ध्यान दिन गएको जस्तो लाग्दैन। तर हामीले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन, विश्वका जति पनि देशहरूमा विकास र समृद्धि आएको छ, त्यो विकास र समृद्धि भनेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिसर्च एन्ड इनोभेसनबाटै आएको छ। त्यसकारण यो फिल्डलाई चाहिँ नि हामीले इग्नोर गर्ने अथवा यसलाई अलिकति ओभरलुक गर्न हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ। ल यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मिनिस्ट्री स्थापना भएको 25 वर्षपछि हामी ऐन बनाउँदैछौँ र मलाई लाग्छ यसले पक्कै पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसनको फिल्डमा इन्क्लुडिङ डिजिटल टेक्नोलोजीलाई नट ओन्ली इन कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कनेक्टिभिटी तर अन्य फिल्डहरू जस्तै कृषिमा, उद्योगमा, स्वास्थ्यमा, त्यसै गरिकन यो ट्रान्सपोर्टेसनमा, ह्युमन हेल्थमा, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा, त्यसै गरिकन सपिङमा र हाम्रो डे बाई डे लाइफ हामीलाई चाहिँ सजिलोसँग हामीले लाइफ चाहिँ बिताउँदा चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरूमा सुविधाहरूमा चाहिँ यो टेक्नोलोजीले चाहिँ नि यो टेक्नोलोजी इनोभेसनबाट सहयोग पुर्याउन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी अबको दिनमा हामी जानुपर्ने फिल्ड भनेको चाहिँ नि त्यतातिर हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। मैले यो विषयमा यति नै कुरा राखेँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याडम। अब म केही समय अडियन्सको लागि पनि क्वेसन राख्न चाहन्छु, तर यो कम्युनिटीमा बसिसकेपछि आइटी र डिजिटल कम्युनिटीमा बसिसकेपछि यसको टड्का र समस्याहरू के हो, किनभने हामीले बोल्ने भनेको कम्युनिटीको भाषा हो र यी सम्बन्धी केही राष्ट्रिय जिज्ञासाहरू म राख्न चाहन्छु। यहाँहरूमध्ये कसैले पनि आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समय अगाडि एनआइटिसीलाई खारेज गरियो, नेसनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टर, जो एउटा आइटीको एउटा हबकै रूपमा लिएर गइन्थ्यो। हामीहरूको सरकारमा जहिले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा अट्याक गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरमै अट्याक गर्छौँ। स्ट्रक्चरमा अट्याक गर्ने भनेको अर्गनाइजेसन खारेज गरिदिने हो। कुनै पनि अर्गनाइजेसन आज भएको अर्गनाइजेसन भोलि खारेज हुनसक्छ, किनभने व्यक्तिलाई त खारेज गर्यो भने त मुद्दा लाग्छ, अर्गनाइजेसन खारेज गर्यो भने त व्यक्ति स्वयं खारेज हुने भयो। त्यो कानुन पढ्दाखेरि म देख्छु कुनै पनि व्यक्ति हट्ने अवस्था भनेर लेख्दाखेरि अर्गनाइजेसन खारेज भएको अवस्थामा त्यो व्यक्ति या स्वयं अर्गनाइजेसनमा काम गर्नेहरू खारेज हुन्छन् भनेर यति लामो समयदेखि आएको संस्था, त्यो संस्थालाई अझ कसरी सुदृढ गर्ने, त्यसलाई कसरी विकास गर्ने र त्यसलाई कसरी गभर्नेन्स राम्रो दिएर अगाडि लिएर जाने सट्टामा हामीहरूको जहिले पनि निजर्क रियाक्सन हुन्छ कि केही कुरा प्रब्लम भयो भने तुरन्तै चाहिँ सल्भ गरिहालौँ। त्यसका रियल रुट्सहरू के हो, त्यसको गभर्नेन्सका प्रब्लमहरू के हो, जस्ता कुराहरूलाई ह्यान्डल नगरेर जुन हामीले अब्रप्टली यसरी डिसिजन गर्दाखेरि यो क्षेत्रमै प्रभाव परेर जान्छ होइन। किनभने अहिले हामीसँग प्लान पनि छैन, प्लान नभएको अवस्था छ। कुनै प्लान अब भइरहेको होला, तपाईँको ओएनएम भन्ने कुराहरू भइरहेछ। यसरी संस्थाहरू बनिसकेको पुरानो संस्था जसले आगामी रूपमा काम गरिरहेछ, प्रयास गरिरहेछ, ती संस्थाहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। खारेज गर्ने धेरै कारणहरू हुन्छन्, तर संरक्षण गरेर अगाडि लिएर जानुपर्छ। किनभने यस्तो अवस्थामा अर्गनाइजेसनहरू खारेज गर्दै जाँदाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीमा इम्प्याक्ट पर्छ होइन। यो कुराहरूलाई यहाँहरूको अब अगस्ट ग्यादरिङ कुनै व्यक्ति नभएर पनि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ होइन, यसका आगामी रूपहरू के छन्, स्वरूपहरू के छन् होइन। यो सेक्टरलाई अझै बलियो बनाउँदाखेरि यसको जुन पिलर्सहरू हो होइन, यो पिलर्सहरू के हो। हाम्रो कोरियाको डक्टर किम हुनुहुन्छ, उहाँले जिआइडिसी बनाउनमा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ कोरियन एड अन्तर्गत। जिआइडिसी त कायमै रहन्छ, तर यसरी संरचनाहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने हो, लङ टर्म युटिलिटीमा कसरी हेर्ने हो। विकास समितिबाट आयो, अध्यादेशबाट आयो भनेर त्यसमा धेरै मान्छेहरू काम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई निरन्तर कसरी दिने हो भन्ने कुरामा पनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि यसलाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी हुन्छ। यस विषयमा यहाँहरूको केही राय विचार कस्तो छ, किनभने यो जनताको भावना जस्तो हाम्रो कम्युनिटीको भावना हो। यो यसमा के छ यहाँको? हजुर, कसैले भन्नुभयो हुन्छ? एनीबडी? यो चाहिँ यो सूचना राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग मात्रै जोडेर
प्रश्न उठ्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अब सरकार के भन्छ भने एकदम सूचना प्रविधिमय बनाउने देशलाई यो एकदमै प्राथमिकताको विषय हो भनेर भन्छ अनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खारेज गर्छ अथवा त्यसलाई मर्ज गर्छ। त्यसले चाहिँ सरकारको प्राथमिकता हो भन्ने ढङ्गबाट त्यसलाई बुझिने स्थिति देखिएन। खास गरी मलाई के लाग्छ भने हामीहरूको अहिले जे विकासक्रम भइरहेको छ यो स्वाभाविक कुरा हो, यसमा क्रान्ति हुन सकेको अवस्था होइन। मेरो विचारमा यो सूचना प्रविधि केन्द्र पनि नेपाली कङ्ग्रेस सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो। त्यो बेला हाम्रो भक्तबहादुर मल्लायर मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले त्यो एउटा संस्था इस्टाब्लिस भइसकेको संस्थाले त्यसले एउटा मेकानिजम बनाइसकेको थियो। अब त्यो केन्द्र स्थापना हुँदा चाहिँ सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश पनि जान सकेको थियो। अब यो सूचना प्रविधिमय देशलाई बनाउने हो भने भएका संस्थाहरू गाभ्ने अथवा खारेज गर्ने होइन, अरू थप संस्थाहरू निर्माण गर्ने हो। विभिन्न सेक्टरको जिम्मा दिएर सरकारले चाहिँ एकदमै धेरै क्रान्ति गर्न जरुरी छ। यो सामान्य ढङ्गबाट यो गतिशील भएको देखिन मात्रै गरेर यसको केही अर्थ छैन। एकदमै चेन्ज गर्ने गरी छिटोभन्दा छिटो परिणाम दिने गरी एकदमै फास्ट ट्र्याकमा यी विषयमा काम हुन जरुरी छ। सूचना प्रविधिसँग नजोडिएको मान्छे सक्षम हुन सक्दैन। सूचना प्रविधिसँग नजोडिएको समाज भनौँ न, पार्टी, एकछिनलाई उदाहरण दिउँ, राजनीतिक दल सक्षम हुन सक्दैन। सूचना प्रविधिसँग नजोडिएको देश पनि सफल हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिटी के अरे कनेक्टिभिटी मात्रै होइन, नेसनल कनेक्टिभिटी पनि त्यहाँभित्र जोडिएको छ। अघि हाम्रो विज्ञान सचिवज्यूले भन्नुभएको थियो सूचना प्रविधि भनेको त एउटा सञ्चार मन्त्रालयभित्र मात्रै चाहिने हो भन्ने ढङ्गबाट बुझिएको छ। यो एकदमै गलत कुरा हो। सरकारले जहाँ सर्भिस मतलब सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने जति पनि अफिस छ त्यो सबैमा, अब आर्मीमा हुनुपर्छ त्यसको डेटा सबै दिनुपर्छ म भन्दिनँ, सेक्युरिटी फोर्सेस बाहेक सरकारले सेवा प्रदान गर्ने सबै संस्थाहरूमा यो छुट्टै मेकानिजम बनाइनुपर्छ। यसको वडादेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। सबै सेवाको उपलब्धता सूचनाको माध्यमबाट, यो प्रविधिको माध्यमबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारको काम सेवाग्राहीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने होइन। त्यसैले सुविधा उपलब्ध गराउनका निम्ति यो प्रविधिको इन्डोर्स नगरेसम्म त्यो सम्भवै छैन। अघि हाम्रो मान्यज्यूले एमालेको प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आखिर केपी ओलीज्यू उपचारको क्रममा सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट क्याबिनेट बैठक गर्नुभयो। क्याबिनेट बैठकमा एकजना भनौँ न क्याबिनेटभन्दा बाहिरको मान्छेले सम्पूर्ण प्रविधिको काम उहाँले गर्नुभयो। बाहिर के भनियो, डेटा सबै बाहिर गयो, उहाँकै कन्ट्रोलमा सम्पूर्ण डेटा छ भनेर भनियो। त्यो के कारणले भयो भन्दा क्याबिनेटभित्रका मान्छेले त्यो काम गर्न सक्दैनथे। त्यसैले त्यो पोलिसी मात्रै भएन, पोलिसीमा रहेका मान्छे त्यो प्रविधिसँग जोडिन सक्नु पर्यो। त्यो खालको क्षमताको विकास हुनु पर्यो आम सबै नागरिकलाई। जस्तै मैले पार्लियामेन्टमा पनि उठाएको थिएँ, शिक्षण अस्पतालमा तपाईँको चाहिँ टाइम लिनका निम्ति नेपालगञ्जको कोही मान्छे त्यो बिपी चोकमा हिँडिरहेको मान्छेले मोबाइलबाट त्यहाँ शिक्षण अस्पतालमा टाइम लिन किन नसक्ने होइन? त्यो सूचनासँग अस्पताललाई किन जोड्न नसक्ने? तर सूचनासँग अस्पतालले आफूलाई जोड्यो, तर अस्पतालमा जाने मान्छे सूचनासँग त्यो प्रविधिसँग जोडिन सक्छन् कि सक्दैनन् त? अस्पतालले प्रविधिसँग आफूलाई जोड्यो, तर अस्पतालमा जाने मान्छे प्रविधिसँग जोडिन सक्छ कि सक्दैन? त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरू सूचना प्रविधि मैत्री, यो के अरे प्रविधि मैत्री भएर मात्रै हुँदैन। यो डिजिटल्ली उनीहरू त्यसमा परिणत भएर मात्रै हुँदैन। सेवाग्राहीहरू पनि प्रविधिसँग जोडिन सक्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले जनशक्तिलाई त्यस अनुसारको ज्ञान दिन सक्नुपर्छ। नेपाल सरकारको, यो सरकारको होइन, योभन्दा अगाडिका सरकारको सम्पूर्ण रूपमा नागरिकलाई सूचना यो के अरे प्रविधिसँग जोड्ने गरी त्यो जनशक्तिलाई योग्य बनाउने गरी एकदमै ठुलो कार्यक्रम के आयो। एकदम मासमा त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी के कार्यक्रम आयो? सबैभन्दा पहिला मासमा सम्पूर्ण नागरिकलाई यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी सम्पूर्ण नागरिकले यो प्रविधिसँग जोडिन सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारको एउटा मात्रै संयन्त्र होइन, 10औं संयन्त्र हुनुपर्छ। सबै तहमा संयन्त्र हुनुपर्छ। भएको संयन्त्र खारेज गर्न त असाध्यै गलत कुरा हो।
धन्यवाद हाम्रो थोरै उहाँलाई जानुपर्ने भएको हुनाले सरकारको मलाई लाग्छ हामी 3 दललाई उहाँहरूले अथवा सबै सहभागीहरूले 3टा प्रश्न गर्नुभएको छ। सरकारको पनि प्राथमिकतामा छ, राजनीतिक दलहरूको पनि प्राथमिकतामा छ, ऐन कानुनहरू पनि बनेको छ। नेपाललाई डिजिटल युगमा लैजाने अथवा कारणको पाटो किन फितलो भयो भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। यसको व्याख्या त पर्जुले गरिसक्नु भएको छ, त्यही कुरा मैले उठाउनु परेन। अब सरकारको पनि प्राथमिकता हो, दलहरूको पनि प्राथमिकता हो, ऐन कानुनहरू पनि बनेको छ। अब कानुन किन बनिरहेको छैन भन्ने कुरा यो नेपालको समस्या हो। हामी राजनीतिक दलहरू कस्ता भयौँ भन्दा आन्दोलन गर्न हामी एकदम सक्सेस छौँ, तर आन्दोलनबाट उपलब्ध भएका ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने कुरामा हामी चुकेका छौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पनि चुकेको छ, नेकपा एमाले पनि चुकेको छ भनेपछि प्रदेशी पनि चुक्नु भएको छ, सुर ढकाल पनि चुकेको छ। यो हाम्रो एज ए होल समस्या हो, व्यवस्थापकीय पाटोमा हाम्रो विकनेस छ। त्यस कारणले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका हजुरहरूले के सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने प्रदीपजीले पनि उठाउनु भयो। हामी माननीय भएको 6 महिना पनि भएको छैन, हामी 3 जना नयाँको। अहिले हाम्रो कोठामा हेर्नुभयो भने हामीले संसद भवनबाट बोकेर ल्याएका किताबहरू हाम्रो एउटा दराज भरिसकेको छ। त्यसलाई इकोनोमिकमा तपाईँले रूपान्तरण गरिदिनु पर्यो। तपाईँले लोकले थाहा पाउने गरी, जनताले थाहा पाउने गरी, पोलिटिसियनले थाहा पाउने गरी यसलाई नेपाललाई डिजिटल युगमा लग्यो भने यति खरब बच्छ भनेर त्यसलाई तपाईँहरूले इकोनोमिक्समा रूपान्तरण गरिदिनु भयो भने बल्ल हामीले कुरा बुझ्नेवाला छौँ, बल्ल पोलिटिसियनले कुरा बुझ्नेवाला छन्, बल्ल नेपाली जनताहरूले कुरा बुझ्नेवाला छन्। र पोलिटिसियनहरूले र नेपाली जनताले कुरो बुझिसकेपछि त हामीले ब्युरोक्रेसीलाई कुरो बुझाइ नै हाल्छौँ। त्यसले गर्दा त्यो दिशातिर तपाईँहरूले चाहिँ पहल गरिदिनुपर्छ। अब जस्तै आजको छलफलमा हामीले यसको विषयवस्तुको बारेमा कुनै दलले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने, कुनै दलले हाम्रा डाटाहरू सुरक्षित नभएको हुनाले यसलाई लान हुँदैन, पुरानै ट्रेडिसनलमा लैजानुपर्छ भनेको अलि डिबेट नयाँ ढङ्गले जान सक्थ्यो। तर हामी सबैले डिजिटल युगमा नेपाललाई लैजानुपर्छ, यो नै एउटा प्रतिस्पर्धाको एउटा माध्यम हो। यसैबाट नेपाललाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सहमत भएको हुनाले अब मेरो तर्फबाट अब आज यो सामूहिक छलफलबाट नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले, राजसभाले सदनमा सबैले सुनिने गरी, सबैले बुझिने गरी यो विषयवस्तुलाई उठाइदिनुहोस् भन्ने तपाईँहरूको अपेक्षा होला। म र हामीले त्यो कुरा उठाउँछौँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै फेरि मेरो नेपालगञ्ज जानुपर्ने छ, 6:30 बजेको मेरो टिकट छ, म बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। अब धन्यवाद मान्यज्यू, म यहाँलाई यहाँ आउँदैछु हाम्रो माननीयज्यूका यसै कुरालाई राखेर यहाँले पनि कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो सचिवजीहरूले पनि कुरा राख्नु भए हुन्छ। त यसैसँग जोडिएको सम्बन्ध हो। सबभन्दा मलाई अप्ठ्यारो के लाग्छ भने यो आइटी क्षेत्रमा विगत 23 वर्ष काम गर्ने क्रममा मेरा धेरै साथीहरू आइटी क्षेत्रमा काम गरिरहेछन्। सरकारी निकायमा सेक्सन अफिसरमा जोइन गरे, कोही आइटी डाइरेक्टर भए, कोही डेपुटी डाइरेक्टर भए, कोही सहसचिव पनि छन्। उहाँहरूको एउटै गुनासो छ, यो बडा नराम्रो एरियामा फँसिएछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो लाइन पनि माथि जाँदैन, कम पैसामा रातारात काम गर्नुपर्छ हामीलाई, हामीहरूको वृद्धि विकास पनि केही छैन, हामी प्रशासन अन्तर्गत काममा परेर हामी चाहिँ हाम्रो मनोबल पनि घटेर गयो। सर, अब मैले त यहाँ छोडेर मैले चाहिँ अब प्रशासनतिर लोकसेवामा जाँदिएँ भनेर 5 जनालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा रोकेँ। हेर्नुहोस्, आइटी क्षेत्रबाट प्रशासनमा गएको भन्नु र धर्म परिवर्तन गर्नु बराबर हो। पछि मैले अब भन्न सक्ने अवस्था छैन, होइन? उहाँहरू विज्ञ टेक्निकल मान्छे भनेर लिएर आउने, तर उहाँलाई केमा काम गराउने भने प्रोक्युरमेन्टमा लिएर गएर काम गराउने। हेर्नुहोस्, साह्रै नै अप्ठ्यारो भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि जुन जोस, जुन जनशक्ति, जसको एक्सपिरियन्स र जुन हामीले त्यो ड्राइभ दिन सक्नुपर्ने हो त्यो आइटी क्षेत्रमा छैन। हामीले झुट कुरा बोल्न हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने यसले राष्ट्रलाई नै तल तानिरहेछ। ल्याटरल एन्ट्रीको पनि सम्भावना छैन, किनभने ल्याटरल एन्ट्री पनि अप्ठ्यारो हो। यस्तो अवस्थामा हामीहरू डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिरहेछौँ, जबकि डिजिटल इकोनोमीका पिलर्सहरू भनेको उहाँहरू हो, मन्त्रालयका आइटी अधिकृतहरू। र यही कुरालाई हेर्दाखेरि मान्यज्यू, यहाँको पार्टीले धेरै नयाँ कुराहरू, आइटीका कुराहरू, डिजिटल पार्टिसिपेसन, डिजिटल तपाईँको फाइलिङ,
डिजिटल पिटिसन जस्ता कुराहरू पनि निकाल्नु भएको छ र यो क्षेत्रमा पनि हामीले गर्दाखेरि सचिवजीहरूले पनि के राख्न सक्नुहुन्छ कसरी हेर्नुपर्छ हामीले किनभने हाम्रो जडै विक भयो भने हामीले त त्यसमा तल्ला थप्न सक्दैनौँ हजुर प्लिज धन्यवाद त्यही म अलिकति त्यो अघि हजुरको अगाडिको एनआइसिटीको प्रश्न सहित जोडेर मलाई के लाग्छ भने त्यो पर्टिकुलरली एउटा इन्स्टिट्युसन एनआइसिटीसँग सम्बन्धित मात्रै कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन हाम्रो यो पोलिसी मेकिङको फ्रेमवर्क र त्यसको डेलिभरीको फ्रेमवर्कमा नै फन्डामेन्टल फ्लजहरू छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा पर्टिकुलरली अब डिजिटल पर्सपेक्टिभबाट जुन स्पिडमा हामी अगाडि बढ्नु पर्ने थियो तिनो बढेन भनेर हामीले अलिक क्रिटिकली हेऱ्यो भने मलाई के लाग्छ भने एउटा चाहिँ यो सेक्टरको अन्डरस्ट्यान्डिङ लिडरसिपमा एकदमै कम छ लिडरसिपलाई एकदम अब दुईजना सचिवज्यू हुनुहुन्छ म माफी माग्दै भन्छु म आफै पोलिटिकल मान्छे भएको भएर आफ्नो सेक्टरमा त मैले बोल्न पाएँ हाम्रो लिडरसिप भनेको पब्लिक पोलिसीको लिडरसिप भने पोलिटिसियन्स र ब्युरोक्रेट हो दुईटैको अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदमै लिमिटेड छ फर द मोस्ट पार्ट त्यो डिजिटल भनेको अहिले हामीले सामान्यतया भनेको पिडिएफ वेबसाइट र वेबसाइटको फर्महरू मात्रै बुझेका छौँ द पब्लिक सर्भिस पर्सपेक्टिभबाट अनि कुनै चल्दैन मैले अहिले भर्खर आउन अगाडि टेस्ट गराउन त भनेर एनआइडी राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म भरे गर्दा गर्दै डेट लिने बेला त्यो अड्क्यो त्यो अगाडि बढेन पञ्जीकरण विभागमा गएँ फर्म एक दुईवटा भरे त्यति त्यो एउटा सिम्पल वेब एप्लिकेसन पनि मैले 2 वर्षदेखि पञ्जीकरणको वेबसाइट चलाउन सकेको छैन म बेला बेला जान्छु 6-7 महिनामा एकचोटि टेस्ट गर्नलाई जस्ट टु सी वेयर इट इज त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो त्यो एकदम लिमिटेड टेक्नोलोजी भनेको मोबाइल एप्लिकेसन र वेबसाइट हो त्यो म त धन स्थानीय सरकारहरूसँग काम गरेर आएको भएर त्यतिमा सीमित छ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै एकदमै कम छ जस्तो लाग्छ अर्को केपेबिलिटी क्षमता हाम्रो जुन किसिमको एजुकेसन स्ट्रक्चरबाट हामी आउँछौँ र त्यो चाहिँ मान्छे प्रशासनिक संरचना अथवा राजनीतिक संरचनामा जाँदाखेरि उसँग यी कुराहरू बुझ्ने केपेबिलिटी पनि मैले एकदमै कम देखेको छु यसलाई हामीले अनेस्टली भन्नुपर्छ अर्को चाहिँ फोरसाइट टेक्नोलोजी चाहिँ यति फास्ट इभल्भ भइराखेको छ त्यो चाहिँ आज हामीले केही गफ गर्दा गर्दै केही कुरा अब्सोल्युट भइसक्यो केही कुरा नयाँ आइसक्यो अब अहिलेको वर्ल्ड क्लास युनिभर्सिटिजहरूमा अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष पछि डिफाइन हुने टेक्नोलोजी इमर्जेन्ट छ म बेला बेला टेड टक हुन्छु म आफै अमेरिका पढ्दाखेरि मेरो ग्रेजुएट स्कुलमा मेरो रिसर्च मैले न्यानो टेक्नोलोजी र पोलिसीमा गरेको हो त्यति बेला गरेको जति बेला न्यानो टेक्नोलोजी भन्ने गुगलमा सर्च गर्दा पनि न्यानो टेक्नोलोजीमा 1 पेज भन्दा बढी आउँदैन थियो सो वी आर डुइङ लाइक 10-20 इयर्स अगाडिको रिसर्च चाहिँ हामी ग्रेजुएट स्कुलमा गरिराखेका थियौँ तर हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूले कहाँनिर यो रिसर्च गरिराखेका छ होइन रोनास्टमा म 6 महिना अगाडि मन्त्री हुँदा पनि रोनास्टको लिडरसिप भ्याक्युम थियो आज पनि छ किनभने त्यो पोलिटिकल भागभण्डाले अझै पनि त्यो सिम्पल कुरा उदाहरण हामी कहाँ अड्किरहेछौँ भनेको त्यो के फोरसाइट पनि छैन त्यो टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै फ्युचरिस्टिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ त्यो अब अन्डरस्ट्यान्डिङ र केपेबिलिटी नभएपछि फोरसाइट आउँदैन त्यसपछि ओपननेस अब टेक्नोलोजी भन्ने बित्तिकै इनोभेसनसँग जोडिन्छ तर हाम्रो स्ट्रक्चर यति रिजिड छ अब धेरै साथीहरू ब्युरोक्रेटिक म पहिलेदेखि पब्लिक सेक्टरसँग काम गरेको हामी नयाँ आइडियालाई हाम्रो पब्लिक सिस्टमले लिँदैन हाम्रो एकदमै एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनमुखी ब्युरोक्रेसी छ प्रशासनमुखी ब्युरोक्रेसी चाहिँ बढी फ्युडल पर्सपेक्टिभबाट आएको छ त्यसले नियन्त्रण मात्रै गर्न खोज्छ त्यसले रिस्क लिन खोज्दैन अब त्यो भित्र ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरको इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चरहरूको आफ्नै प्रब्लमहरू छन् तर त्यो प्रशासनमुखी हुँदाखेरि त्यसले नयाँ केही पनि कुरा सुन्दैन ओपननेस लिने खोज्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिप केपेबल नहुँदा यी कुराहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुँदाखेरि त्यो रिलायबल ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरमा गर्नुपर्छ ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरलाई ट्रान्सेन्ड गर्ने पोलिटिकल लिडरसिप छैन किन त्यो उता जुन अपब्रिङिङ जुन उसको 30 वर्ष 40 वर्ष पुरानो 19th सेन्चुरी टेक्नोलोजीको आइडिया बोकेको लिडरसिप त पोलिटिकल लिडरसिपलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा क्रिटिकली हेर्नुभयो भने उसको बुझाइ 19th सेन्चुरीको छ मिडल अफ 20th सेन्चुरीको छ 21st सेन्चुरी 22nd सेन्चुरीको टेक्नोलोजीको बारे वेल भर्स्डै हुन सक्दैन कि त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ किसिमको ब्युरोक्रेटलाई त उसले उसँग त्यो आर्ग्यु गर्ने डिबेट गर्ने छलफल गर्ने पुरै गर्न सक्दैन म सिम्पल उदाहरण दिन्छु म मन्त्री हुने बित्तिकै वान अफ द सर्भिस डेलिभरीको एउटा कुरा म चेन्ज गर्छु एटलिस्ट एउटा कुरा भनेर यो एनओसी नेसनल यो विदेश जाने विद्यार्थीहरूले अप्लाई गर्न पर्ने एप्लिकेसन अस्ति आउन चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यो एजाइल मेथडबाट गऱ्यौँ तर त्यो यस्तो त्यो
अब युनिभर्सिटीको डेटा +2 का डेटाहरू सिङ्क गर्न यति गाह्रो त्यो गरौँ न भन्दा पनि यति ठुलो रेजिस्टेन्स थियो। आई मिन इभेन्चुअली इट केम अबाउट, हामीले त्यसलाई पुस गऱ्यौँ। तर त्यो बुझेर त्यहाँ टिमलाई राखेर म बुझ्छु है, म बुझ्ने मन्त्री आछु है भनेर कन्भिन्स गरेर यो ठिक हो भन्न सक्ने लिडरसिप त्यहाँ चाहिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो छोटो त्यो मिनिस्ट्री लिडरसिप गरेको एक्सपिरियन्सले भनिराखेको छ। किन त्यो ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चरलाई पनि रिस्क लिँदा हुन्छ, यति त चल्छ, यतिकै आत्तिन पर्दैन भनिदिने खाले नेतृत्व चाहिँ अत्यन्त ठुलो कमजोरी छ। त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले यो एकदमै मिस्टिकको रूपमा एकदम टेक्नोलोजीलाई डिमिस्टिफाई नगरिकन केपेबल लिडरसिप अगाडि नआइकन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। भेरी गुड। यो यहाँले भन्नुभएको एक्जाम्पल वाज अस्ति एजाइल नेपालको कन्फरेन्समा वान अफ द बेस्ट प्रेजेन्टेसन यही केसमा थियो, एजाइललाई युज गरेर कसरी हामीले ट्रान्सफर्म गऱ्यौँ भनेर। सचिवजीहरू अलिकति यो विषयमा हजुर। हजुर, अब यो धेरै विषयहरू त मान्यजीहरूले राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो उहाँहरूले एउटा अनुभूत गरेको विषय र हामीले र यहाँले जुन विषय राख्नु भएको छ, अलिकति हाम्रो आइटीको जनशक्तिको न्यून हुनुको पछाडि चाहिँ हाम्रो दरबन्दी पनि अलि कम भएर थियो। वास्तवमा अहिले हाम्रो 3 जना आइसिटीको जोइन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, 30 जना आइटी डाइरेक्टर्स हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले जनशक्ति पनि त्यो विभिन्न मन्त्रालय विभागहरूमा चाहिँ डेपुटेसन भएर काम गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले तर उहाँहरूको पदस्थापना र काम गर्ने ठाउँ चाहिँ जुन ठाउँमा उहाँहरूको पद छ त्यही ठाउँमै भइरहेछ। राइट म्यान इन राइट प्लेस नै हो। त्यसमा हाम्रो प्रशासनको यो अरूको जस्तो सबै ठाउँमा जाने खालको भएन। त्यो हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो त्यो स्किललाई धेरैजनाले त्यो सङ्गठनका विभिन्न कामहरूमा देखिएको छ र त्यो हिसाबले विभिन्न योभन्दा अगाडिका एमआइएस सिस्टमहरूदेखि धेरै सिस्टमहरू चाहिँ अपरेसन गर्न सफल हुनुभएको छ। तर अलिकति जुन किसिमले आइसिटीको डेभलपमेन्ट भयो, यो चाहिँ इन्डस्ट्रीको समग्र चाहिँ अब आइसिटीले नै यसलाई अगाडि लगिरहेको सन्दर्भमा गभर्मेन्टको विभिन्न सर्भिसेसहरूलाई र पोलिसीदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्नको लागि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ त्यो नो हाउ भएको र त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यो भिजनलाई एक्सनमा ट्रान्सलेसन गर्ने भन्ने पार्टबाट अलिकति त्यो डिजिटल लिडरसिपको हिसाबले चाहिँ यो अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भ चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो सेवाको अलिक क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने अहिले महसुस भएर अगाडि काम चाहिँ भइरहेछ। र पछिल्लो समय हाम्रो चाहिँ अलिकति खालि सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रोक्युरमेन्टमा मात्रै बढी लाग्ने र त्यसको उपयोग कहाँ भयो भएन र त्यसलाई सही रूपमा कसरी उपयोग भयो भएन भनेर हेर्ने हिसाबले पनि कम भएको हिसाबले अलिकति यो चाहिँ अघि प्रोक्युरमेन्टमा बढी इन्भल्भ हो भन्ने पार्टबाट हेरियो। र हामीले इन हाउस सफ्टवेयर डेभलप गर्ने त्यो किसिमले काम नगरेर हामी सबै बाहिरबाट चाहिँ प्रोक्युर गरेर गर्ने भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग कतिपय सोर्स कोड नभएको सफ्टवेयरहरू चलाइने जुन चाहिँ डेटा सेक्युरिटीको हिसाबले एकदमै भल्नरेबल सफ्टवेयर्सहरू चलायौँ। अहिले पनि हामीसँग कतिपय सफ्टवेयरहरू जुन बाहिर विदेशबाट ल्याएको छ त्यो पनि हामीसँग यहाँ छैन। र अर्को कुरो त्यसको चाहिँ कस्तो भने इन्टरअपरेबिलिटी छैन, सर्भिससँग कन्भर्जेन्स हुँदैन। त्यो हिसाबले अलिकति क्रस सेक्टोरल कोलाबोरेसन र डिजिटल लिडरसिपको हिसाबले अलिकति अगाडि जान चाहिँ नसकेको हो। अब हामी एज अ चाहिँ यो समग्र सेक्टरले हेर्ने भने अब डिजिटल यो चाहिँ आइसिटी सेक्टरको साथीहरूले यसमा कोर रूपमा चाहिँ काम गर्ने र अब सबै जति पनि हामी स्टाफ्सहरू छौँ यो सबैले डिजिटल फ्रेन्डली भएर काम गर्न सक्ने किसिमले सरकारले चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हाम्रो यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी बढाउनको लागि विगतमा आरटिडिएफबाट भइरहेका काममा अझै बढावा दिनको लागि पनि यसमा काम भइरहेछ र डिजिटल इकोनोमीको पार्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर स्टार्टअप्सहरूलाई अगाडि बढाउने हिसाबले पनि हामीले यसमा राखिएको छ। र डिजिटल लिट्रेसी कार्यक्रम जुन अघि हिजो मात्र हाम्रो डाक्टर चोईले राख्नु भएको थियो, कोरियामा त्यो डिजिटल
हिसाबले अगाडि बढ्नलाई 1 करोड मान्छेलाई तालिम दिएको भन्ने हिसाबले, त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। वास्तवमा डिजिटल लिट्रेसीको प्रोग्राम हामीले हरेक हिसाबले सबै नागरिकसम्म पुर्याउनु पर्नेछ र त्यसले गर्दाखेरि अहिले जुन साइबर अपराधहरू बढिरहेछ र अहिले धेरै किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै मान्छेहरूको हातमा चाहिँ अहिले स्मार्टफोन छ। हाम्रो 132% चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ मोबाइल पेनिट्रेसन रेट छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको इन्फर्मेसन यो एकदमै सबै ठाउँमा पुगेको छ। अब यो चाहिँ अनरेगुलेटेड रूपमा जाँदाखेरि पनि यो विभिन्न हिसाबले समस्या आउँदो रहेछ। त्यसैले ओटिटी प्लेटफर्महरूको रेगुलेसन कसरी गर्ने, समग्रमा यो डेटाको सेक्युरिटी अनि हरेक नागरिकहरूको डेटाको प्रोटेक्सन र सबैलाई यो चाहिँ विभिन्न किसिमका क्राइम्सहरूमा चाहिँ फस्न नदिनको लागि पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ र यो सन्दर्भमा अहिले हामीले चाहिँ यो साइबर सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर चलाइरहेछौँ र यसलाई अलिकति अपग्रेड गरेर अहिले हामीले नेसनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरै बनाउने हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो हिसाबले अलिकति अघि सङ्गठनको हिसाबले जुन बजेटको कुरा राख्नुभएको थियो, वास्तवमा मलाई चाहिँ यो कसरी बुझ्छु भने मैले यो स्केलको भन्दा पनि यो आइसिटीमा अझै ठुलो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, सङ्गठनलाई अझै मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टबाट यो गभर्मेन्टको सोचाइ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो हिसाबमा हामी अहिले होमवर्क पनि अहिले मन्त्रालयले गरिरहेछ र यसमा अलिकति क्यापासिटी बढ्ने, उहाँहरूको वृत्ति विकासको हिसाबले पनि बढाउने र इन हाउस चाहिँ अलिकति फ्रेस ग्रेजुएट्सहरू ल्याएर त्यसलाई अलिकति क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने र इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी बढाउने हिसाबले काम चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। र हामीले अलिकति यसलाई गभर्मेन्टका विभिन्न पोलिसीहरूमा पनि आइसिटीसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेका छन्। त्यसमा अहिले दिएका जुन सर्भिसहरू छन्, वडा तहबाट इन्ट्री गरिने जुन भाइटल रजिस्ट्रेसन जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरूदेखि लिएर सेन्ट्रलाइज हिसाबले गरिने एनआइडी सिस्टमसम्मका कुराहरूलाई हामीले कन्भर्जेन्स गर्ने, त्यसलाई सर्भिसमा एकरूपता ल्याउने र बायोमेट्रिकदेखि हरेक किसिमका इन्फर्मेसनहरू ठाउँ ठाउँमा गएर दिनु नपर्ने गरिकन हामीले इन्टरअपरेबल गर्ने गरिकन त्यसैले कसरी प्रयोग गर्न सकिने भन्ने पार्टबाट पनि हामी काम गरिरहेछौँ। स्थानीय तह नगरपालिकाहरूले बिल्डिङ चाहिँ यो कोडको चाहिँ बिल्डिङ पर्मिसन दिँदाखेरि त्यसलाई परमिटको सिस्टमले अहिले काम सुरु गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हाम्रा गभर्मेन्टका पेमेन्ट सिस्टमहरू एलएमबिएस, पिएलएमबिएस, सूत्रदेखि लिएर हाम्रो सिग्यास सबै सिस्टम चाहिँ हामीले अनलाइनबाट पेमेन्ट गरिरहेछौँ। अब यसको डेटाको प्रोटेक्सन, त्यसै गरी डिजिटल पेमेन्टमा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर जसरी हामी अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा समग्र हिसाबले रेगुलेसन गर्ने गरिकन अलिकति हामी चाहिँ यो डिजिटल गभर्नेन्सको पार्टलाई स्ट्रेन्थेन गर्नको लागि चाहिँ संस्थागत कानुनी र चाहिँ नियामकीय र त्यसभित्रको हाम्रो चाहिँ जनशक्तिको पनि व्यवस्था गर्ने गरिकन अगाडि बढिरहेछौँ। र यसले वास्तवमा अहिले हामी जुन हिसाबले ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ त्योभन्दा यो आइसिटीको रिभोल्युसनले नेपाललाई चाहिँ बााउन्ड्रीलेस बनाइदिएको छ, जसको उपयोग नेपालले गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कम्पिटेटिभ र कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ भन्ने हिसाबले एनटिएस 2023मा पनि यो आइसिटीसँग रिलेटेड धेरै उद्योगहरूलाई महत्त्वका साथ राखिएको छ र नेपाल जस्तो देशले अलिकति इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन पनि हाई भइरहेको सन्दर्भमा डेटा सेन्टर जस्तो बढी इनर्जी खपत हुने चाहिँ हामीले डेटा सेन्टरका बिजनेसहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई डेटा सेन्टरको रेगुलेसनको लागि, लाइसेन्सिङको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई अलि यसलाई ग्रो गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ पोलिसीगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने पार्टमा मन्त्रालयमा अहिले हामी केही कामहरू गरिरहेछौँ। र यसमा बेला बेलामा यहाँहरू जस्तो विज्ञ महानुभावहरूलाई समेत बोलाएर यहाँहरूको फिडब्याकहरू लिएर समेत मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। र हामीले जुन विगतमा गरेका अप्टिकल फाइबर नेटवर्कका कामहरू र स्मार्ट स्कुल आइसिटी ल्याबका कामहरू जुन छन् त्यसलाई दिगो बनाएर लाने र सस्टेनेबल हिसाबले हामीले सबै स्कुलहरू, टेलिमेडिसिन, टेलिएजुकेसन लगायतका दुर्गम क्षेत्रसम्म यसलाई कसरी कनेक्टिभिटी पुर्याउने भन्ने पार्टमा पनि आरटिडिएफको फन्डदेखि लिएर हामी सबै सेवा प्रदायकहरू त्यो हिसाबले अगाडि जानको लागि पनि सरकारले गाइड गरिरहेको अवस्था छ र उहाँहरूले त्यो अनुसार काम पनि गरिरहनु भएको छ। मैले अहिले यति कुराहरू राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। म्याडम केही राख्नु छ? मैले अलिकति सरले यो जुन चाहिँ यो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेजीमा परेको कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयमा अलिकति यो यस्ता चाहिँ नि केन्द्रहरू, कार्यालयहरू किन खारेजीमा पर्यो भन्ने विषयमा जस्तो के लाग्छ सर मलाई भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नि अब यो हाम्रो प्लान, पोलिसी, प्रोग्रामहरू बन्दाखेरि आइसोलेसनमा बन्ने धेरै गर्यो। हामीले होलिस्टिक एप्रोचमा सोचेर पोलिसी, प्लान र प्रोग्रामहरू बनाउन सकेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसरी स्थापना भइसकेका
कार्यालयहरू केन्द्रहरू चाहिँ खारेजीमा पर्दैन जस्तो लाग्छ र अलिकति मैले उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अब विज्ञान र प्रविधिकै कुरा गर्छु। यो विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्न जाँदाखेरि जहाँ पनि चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा यो विज्ञान र प्रविधिको कुरा भनेको यो एउटै यही मन्त्रालयलाई मात्रै आवश्यक परेको अनि यही मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै आवश्यक परे जस्तो भन्ने बुझिन्छ। तर हामीले यो ऐन बनाउँदाखेरि ऐनको ड्राफ्ट गर्दाखेरि र हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू बनाउँदाखेरि गृह कार्य गर्दाखेरि हामी छलफलमा के चाहिँ हामीले निचोड निकालेका छौँ भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिसँग नजोडेको कुनै पनि विषय छैन। हरेक नागरिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको छ र नेपाल सरकारको सबै मन्त्रालयहरू पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएकै छ। तर पनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले जसरी यो अहिले यो सूचना प्रविधि केन्द्रको खारेजीको कुरा आयो त्यसरी नै चाहिँ नि यो हरेक चाहिँ नि हामीले प्लान पोलिसी प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि एउटा होलिस्टिक एप्रोचबाट हेरेर बनाउन सकेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्ता केन्द्रहरू अघि यहाँ मान्यजीले पनि भन्नुभयो सरकारको पनि प्रायोरिटीमा छ पोलिटिसियनहरूको पनि प्रायोरिटीमा छ। तर त्यसो हुँदै पनि खारेजीमा पर्यो भन्दाखेरिमा के यसको पछाडिको कारण चाहिँ मलाई त्यही जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामीले अब चाहिँ नि हरेक प्लान पोलिसी प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि एकपटक सोच्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू म्याडम। अब म क्वेसन्सहरू यहाँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू जिज्ञासाहरू छ भनेर राख्न चाहन्छु। तर यो सिद्धिनुभन्दा अगाडि म एउटा आफ्नै पर्सनल कुरा राख्छु। मेरो फादर मेरो बुवा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो ससुरा पनि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा कुरा मलाई भनेको अहिले पनि मलाई सम्झना छ कि तिमीहरूलाई देशको चिन्ता हुँदैन, मलाई समाजको चिन्ता हुन्छ। समाजले मलाई जिताएर पठाएको हो। समाजको चिन्ता यदि हुन्छ भने त्यो पोलिटिसियनलाई मात्रै हुन्छ, तिमीहरूलाई हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो समाज कहाँ गइरहेछ र हाम्रो यो जुन डिजिटल समाज छ, जुन हामी आएको छौँ, आइटी समाज छ, त्यो समाजको एउटा गार्जियन रूपमा तपाईँहरू आइसकेपछि त्यो समाजलाई कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनहरूमा वे फरवर्डमा, किनभने टेक्नोलोजीको रूपमा मात्रै नेपालमा हेरिएको छ। एन्टरप्राइज सर्भिस बस भन्छौँ हामीले, एपिआई भनेर भन्छौँ हामीले, एप भन्छौँ हामी, प्लेटफर्म भन्छौँ। टेक्नोलोजीको रूपमा हेर्न मिल्दैन। टेक्नोलोजीलाई समाज र टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यसलाई हेर्नुपर्छ। र यो कुरा राखेर म हाम्रो संवादमा यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भन्ने राख्न चाहन्छु। म्याडम इडाजी। Yes. Thank you. So, duita questions are मेरो. हामीले अहिले at this point Nepal government को website nepal.gov.np खोल्ने हो भने त्यहाँ कोशी प्रदेशमा गएर क्लिक गर्यौं भने एउटा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि the connection to p1.gov.np is not secured. This is a Nepal government site and we are representing Nepal here. र अहिले यतिखेर हामी यति धेरै कुरा गरिरहेछौँ, सायद हिजो र आजमा नेपालमा हुनुपर्ने टेक्निकल ट्रान्सफर्मेसनको यति धेरै कन्भर्सेसन भइसक्यो, यो हुनुपर्छ। मेरो क्वेसन हाम्रो सचिवज्यूलाई, हामीले पोलिसी बनाउँछौँ, निर्देशिका बनाउँछौँ। रिसेन्टली एउटा निर्देशिका आएको थियो जसमा म एकदम इम्प्रेस्ड पनि भएको थिएँ। नेपाल गभर्मेन्टको सबै इम्प्लोइजहरूले चाहिँ .gov.np इमेल युज गर्नुपर्ने भनेर आएको थियो। तर अहिले पनि हामीले NYC को वेबसाइटमा गएर हेऱ्यौँ भने सबै पदाधिकारीहरूको इमेलमा @gmail.com देखिन्छ। त्यो पोलिसी त आयो, तर इम्प्लिमेन्टेसनको प्लान के छ, कसरी गर्ने हो? गभर्नमेन्ट अफिसमा हामी गएर उहाँहरूलाई चाहिँ कहिले इम्पावर गर्ने हो त? टेक्निकल मान्छे यहाँ सबैजना छौँ, विदेशीहरूको लागि काम गर्छौँ, नेपालमा प्रडक्ट्स बनाइरहेछौँ, इन्टरनेसनली एक्सपोर्ट गर्छौँ, बट वेन इज आवर government and people working at government going to be literate enough to understand यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन है? So your question to मेरो secretary ज्यूलाई, what is our plan to make this happen faster and in easier way? हाम्रो NCHL का विवेक गिरी हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ?
विवेकजी हजुर हेलो नमस्कार सर सबैलाई नमस्कार मेरो सानो क्वेसनमा पनि जिज्ञासा अघि हामीले जिआरडिसी खारिज गर्यो भने खारिज किन गर्नुपर्ने या अरू कुनै भनौँ स्कोपहरू थपेर किनभने हामीले अलरेडी त्यहाँ हाम्रो टाइम एफर्ट एनर्जी सब त्यहाँ लगाइसकेको छौँ र आएर अल अफ द सडन वान फाइन डे तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ खारिज गरिदिनुहुन्छ त्योभन्दा भन्दा राम्रो के हुन्थ्यो भने अरू कुनै स्कोप थपेर या अरू कुनै पनि फङ्सनालिटीहरू त्यहाँ चाहिँ इन्जेक्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस हामीले किन गरेनौँ मेरो क्वेसन त्यो थियो हजुर विकासजी यो समाजमा हुर्केको हुनाले हात उठाउन साथ म फर्स्ट नेम पनि सम्झिन्छु कि नमस्ते सबैजनालाई म विकास गुरुङ रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपालको प्रेसिडेन्ट मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो माननीयज्यूहरूलाई रहेको छ डेफिनेटली हामीले डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेछौँ र हामीसँग भएको संरचनाको डिस्कसन्स पनि भइरहेछ मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले होइन अहिले डिजिटल नेपाल त प्रेजेन्टको कुरा हो फ्युचरिस्टिक अप्रोचको रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि भोलि इन्डस्ट्री 4.0बाट इन्डस्ट्री 5.0तिर जाँदैछ तपाईँहरूको पोलिटिकल पार्टिजले त्यो 5.0लाई चिन्न सकिराखेको छ कि छैन होइन नयाँ अब म त रोबोटिक्स एसोसिएसन नै लिड गर्छु रोबोटिक्सको कुराहरूलाई हामीले प्रमोट नै गरिराखेका छौँ नयाँ इमर्जिङ टेक्नोलोजीलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको घोषणापत्र अब 5 years डाउन द लाइनमा नयाँ प्रविधिलाई हामीले कसरी आत्मसात गर्छौँ भन्ने कुराहरूलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ होइन र यो रिसेन्ट चेन्जेस किनभने 2-3 years डाउन द लाइनमै हामी पछाडि पऱ्यौँ भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छ अब तपाईँहरू फेरि नेक्स्ट टाइम उठ्ने बेलासम्म हामी एकदम गुज्रिसक्यौँ भन्ने अवस्था आउन सक्छ भनेपछि त्यो अवस्थालाई तपाईँहरूले कसरी फर्सी गरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू हजुर प्लिज माइक तपाईँसँग छ तपाईँले सोध्दा हुन्छ नमस्ते म रमेश ढकाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घमा काम गर्छु मेरो चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ मान्यज्यूहरूलाई अब हामी त्यो भत्काउने राजनीतिबाट व्यवस्थापनको राजनीतिमा आउँदाखेरि हामीले बनाउनु पर्ने क्षमता के हो र त्यो तपाईँहरूले पोलिसीमा इन्टरभेन्सन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ र अब कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा अर्को चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ हाम्रो जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन सामान्य प्रशासनबाट डोमिनेट भयो जसले चाहिँ विकास डिजिटलको मात्रै होइन के अरे इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि बुझेन अरूको पनि बुझेन केहीको बुझेन अब यो जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनको डोमिनेन्सीबाट चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई कसरी चाहिँ अलिकति माथि उठाउने र विकास प्रशासन बुझ्ने ब्युरोक्रेसी कसरी बनाउने होला थ्याङ्क यू अब एउटा अन्तिम प्रश्न हाम्रो उहाँ पछाडि हुनुहुन्छ भाइ नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम जनक भट्ट हो म सब्सिटेक प्रालीबाट आएको हो हामीहरूले अहिले वेब डेभलपमेन्ट र डिजिटल मार्केटिङमा काम गर्दैछौँ स्पेसली डोमेस्टिक मार्केटमा नेपालले जुन इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेमा एउटा सुरुवात गरेको छ तर त्यहाँ एउटा रेस्ट्रिक्सन छ हामीहरूले सर्टेन एमाउन्ट पर एनम मात्रै युज गर्न पाउँछौँ जसले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ लगायत अरू व्यवसाय गर्न निकै गाह्रो छ मैले कृष्ण सरलाई यो क्वेसन गर्न चाहे सरकारले यसमा के गर्दैछ र कहिलेसम्म हामीलाई यो व्यवसाय गर्न जुन एउटा डलरको प्रब्लम छ त्यसमा अलि सहजता होला थ्याङ्क यू हजुर न प्लिज यहाँहरू कसैले पनि यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ यथाभावी
हामीलाई आएको विकास जीको प्रश्न र रमेश जीको प्रश्नमा अलि बढी फोकस हुन चाहन्छु। यो मैले अघि मेरो आफ्नो उसमा पनि अलिकति त्यो कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो पोलिसी मेकिङ को फोर्टसाइटको अभाव को कुरा। यो मलाई चाहिँ पर्सनली पोलिटिसियनको रूपमा मात्रै होइन, पर्सनली पनि अति बढी डर लागिराख्ने कुरा चाहिँ हामी यो निरन्तर बस छुटै जस्तो हुन्छ कि जस्तो डर, जुन लेभलमा त्यो जुन स्पिडमा प्रविधिको विकास भइरहेछ, टेक्नोलोजीको विकास भइराखेको छ, हामी निरन्तर अलिक पछि परेको जस्तो देखिराखेको छ। र अब त्यो पछि किन अहिले चाहिँ हामी वी आर लार्जली कन्ज्युमर अफ प्रोडक्ट्स एन्ड टेक्नोलोजी द्याट इज बिन डेभलप्ड आउटसाइड अफ नेपाल होइन, र त्यसलाई फेरि कसरी युटिलाइज गर्ने, स्पेसली पब्लिक सर्भिसमा गभर्नेन्समा भन्ने कुराको पनि त्यति धेरै हामी ज्ञान राख्दैनौँ, क्यापासिटी छैन भन्ने कुरा पनि मैले अलिकति अघि पनि राखेँ। त्यो अर्थमा चाहिँ जुन यो इमर्जेन्ट टेक्नोलोजी का कुराहरूमा जस्तै अब सिम्पल उदाहरण, हामी कति पछि पर्छौँ भनेर 2017देखि कन्भर्सेसन भएर 19मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आयो। त्यसको आधारमा जे एक्टहरू बन्नुपर्छ भनेको थियो, खासै एक्टहरू कानुनहरू बनेको छैन। अब कानुनहरू नबनिकन गभर्मेन्टले केही गर्नै सक्दैन। आज त्यो पढ्यो भने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पढ्यो भने धेरै कुरा आउटडेटेड जस्तो लाग्छ कि मैले अघि पनि सर हेरेर आएको, त्यो बेला बेलामा पढिन्छ त्यो रिमाइन्ड गर्नको लागि। अब त्यो स्पिडमा, त्यो पेसमा इभल्भ भइरहेको टेक्नोलोजीमा अब त कमिङ एआई र मेसिन लर्निङको कुरा, अटोमेसनको कुराहरू छ। अब ग्लोबल रिसर्चहरू हेऱ्यो भने म्यासिभ जब लसको कुराहरू छ। अब सान फ्रान्सिस्को ले इज अबाउट टु टेस्ट ड्राइभरलेस भेहिकल, दुबई इज अबाउट टु टेस्ट बोथ ड्राइभरलेस भेहिकल एन्ड यो ड्राइभरलेस त्यो फ्लाइङ कार्सहरू चाहिँ टेस्ट गर्न रेडी भएर बसेको छ होइन। अब हामीले जुन म्यानुअल लेबरमा काम गर्नलाई नेपालीहरू पठाउँछौँ, 25% अफ आवर जिडिपी आउने ठाउँको धेरै जबहरू इन नेक्स्ट 10 to 20 इयर्सै जानेवाला छन्। त्यो एकदमै जुन किसिमको जब क्रिएट हुँदैछ त्यसको लागि त हामीले त्यो थट प्रोसेस पनि हाम्रो पोलिसी लेभलमा त थट प्रोसेस पनि सुरु भएको छैन कि फ्युचर अब एआईसँग कसरी काम गर्ने भन्ने कुराको लागि त मैले अघि मेरो उदाहरण दिएँ। म ग्रेजुएट स्कुलमा हुँदाखेरि हामी 10-20 वर्षपछि न्यानो टेक्नोलोजी आउँछ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङले अर्ली रिसर्च गर्दाखेरि त्यसको पोलिसी इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर म प्रोफेसरसँग बसेर रिसर्च गरेर हामीले फिडब्याक दिएको युएस कङ्ग्रेसलाई। तर अब त्यस्तो कुरा त हाम्रो त एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्समा एकतिर छैन, अर्कोतिर रिसर्च फन्डिङ छैन। हाम्रो ओभरअल बजेटको 0.275% मात्रै रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा जान्छ। त्यो कुरा मैले सचिवजीसँग डेटा मागेर मैले संसदमा पनि बोलेको थिएँ, ल यो वर्ष चाहिँ अलिक बढाउने भन्ने कुरा भएको छ होइन। अर्को त रिसर्च फन्डिङ छैन। त्यो सबै कुराहरू बुझ्ने लिडरसिप छैन अनफर्चुनेटली। जबसम्म यी कुराहरू एकै ठाउँमा जेल हुँदैन तबसम्म यो हामीले सोचेको जस्तो पेसमा विकास नै हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब यो अलिकति पोलिटिकल कन्भर्सेसन हुन्छ अनफर्चुनेटली। तर अब हामीले जुन पछिल्लो समय सुरु गऱ्यौँ पोलिटिकल लिडरसिपमा नयाँ खाले मान्छेहरू आउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यो स्पिड अप नभइकन यथास्थितिको लिडरसिपमा त्यो सम्भव हुने जस्तो देखिएन। त्यसमा प्रदीप दाईहरू आफ्नो पार्टीमा स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, हामी बाहिरबाट स्ट्रगल गरिरहेको छौँ। ओभरअल किन त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर अड्किएको हो, नेतृत्वमा गएर अड्किएको हो भन्ने कुरामा म मोटामोटी पर्सन कन्क्लुजनमा पुग्या भएर पनि म आफै पनि राजनीतिमा आएको हो। अब त्यही भत्काउने र बनाउने कुरा पनि अगेन अल्टिमेटली आई थिङ्क यी सबै कुराहरूसँग जोडिन्छ जस्तो लाग्छ कि यो नयाँ किसिमको स्पेसमा एक्ट गर्न सक्ने ग्लोबल र लोकल नलेजहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने नेतृत्व बिना चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्दैन। अब हामीसँग धेरै कम समय छ, यहाँहरूले ऱ्याप अप गर्नुभयो हुन्छ। खास गरी अब धेरै विषयहरू त आदरणीय सचिवज्यूहरूसँग जोडिएको छ जस्तो लाग्यो। खास गरी यो विकासजीले यो फ्युचर एप्रोचको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। अब हामीहरू कहाँ यो कम्पिटेटिभ पोलिटिक्स बिस्तारै भित्रिएको छ। यसले मलाई कति हानि गर्छ त्यो धेरै ठुलो कुरा भएन। राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा हुने सन्दर्भ
नै लोकतन्त्रको चाहिँ सुन्दरता हो। त्यसैले अब हामी कन्टेन्टका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति बनाउनेतिर जाँदैछौँ। यो एउटा सकारात्मक विषय हो। तपाईँले म उम्मेदवार भएँ एकछिनका लागि, मैले चाहिँ आम नागरिकको अगाडि आफ्नो क्षमता देखाउन सकिनँ, आम नागरिकका मुद्दाहरूलाई मैले त्यही ढङ्गबाट एड्रेस गर्न सकिनँ अथवा भविष्य देखाउन सकिनँ भने मैले चुनाव जित्न सक्दिनँ। यो न्यारेटिभ हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो विकास सम्भव छ। त्यस हुनाले त्यसको लागि चाहिँ नागरिक आफै पनि कन्सियस हुन जरुरी छ। अब उम्मेदवारहरूले कसले चाहिँ फ्युचर देखाउने गरी आजको सन्दर्भमा चाहिँ विषयहरू ल्याउन सकेको छ त, त्यसको आधारमा चाहिँ भोट हाल्ने परिस्थिति बन्नुपर्छ। अब त्यस्तो परिस्थिति बन्यो भने उम्मेदवार पनि त्यस अनुसार आउने, पार्टीले पनि आफूलाई त्यस अनुसार प्रस्तुत गर्ने त्यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसैले कम्पिटेटिभ पोलिटिक्सलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने यी कुराहरू हल हुँदै जान्छन् जस्तो लाग्छ। अब यो डिजिटल यो प्रविधिको विषयसँग जोडेर भन्दा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पोलिटिक्सले धेरै पहिले यो विषय उठाउन सक्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब हामीले जे कुराहरू उठाइरहेका छौँ त्योभन्दा संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो। अब हामी त्यहाँ पुग्न त अरू 15-20 वर्ष फेरि लाग्ने स्थिति छ। त्यसैले हामीले यसलाई रिसर्च गर्ने हैन, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू कसरी चाहिँ भित्राउन सकिन्छ अथवा चाहिँ आफै चाहिँ इनोभेट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा रिसर्च गर्ने, त्यो हाम्रो राज्यको प्राथमिकतामा परिरहेको छैन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा विधायक हुँ, मैले सबै कुरा जान्दछु भन्ने होइन, मैले सिक्ने हुटुटी त ममा हुनुपर्छ, तर सिकाउने त्यस्तो समूह त्यस्तो विज्ञ पनि देशभित्र हुनुपर्छ। जस्तै यो जुन विज्ञहरूको समूह छ, नेपालको डिजिटल टेक्नोलोजीलाई कसरी विकास गर्ने त हाम्रो सन्दर्भमा आजको हाम्रो नेपालको सबभन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो। हामीले जति बढी डिजिटलाइजेसन गर्छौँ त्यति बढी सुशासनको नजिक पुग्ने स्थिति हुनसक्छ। हामीले भयङ्कर ठुलो विकास खोजिरहेको पनि होइन, हामीले देशलाई सिस्टममा अगाडि लिएर जान खोजेको। पद्धति देश चलाउने पद्धति बसाउन सकियो भने धेरै कुरा हल हुन्छ। पद्धति बसाउने एकमात्र उपाय भनेको नेपाललाई डिजिटलाइजेसन गर्ने हो। तर त्यसको गर्ने उपाय के हो? कानुन कस्तो आवश्यक परेको, कुन कानुन बाधक बनेको, नयाँ कस्तो कानुन बनाउन आवश्यक परेको, कमसेकम हामीहरूले अथवा संसदले विज्ञहरूसँग परामर्श लिन खोज्दा यहाँहरूले त्यो ढङ्गबाट परामर्श दिने र त्यो एउटा यस्तो अचूक उपाय हुनु पर्यो कि जसले चाहिँ नेपालमा एक खालको क्रान्ति गर्न सकोस्। त्यसकारण मलाई लाग्छ अब हामी आम आशा सञ्चार गर्ने सन्दर्भमा अघि मान्य शिशिरजीले भन्नुभयो, अब तपाईको भारतले सफ्टवेयर बेचेर कति रोजगारी बढाइरहेको छ, हामीले के गरेका छौँ त? यति धेरै मान्छे ब्रेन ड्रेनको आज जुन समस्या छ, ब्रेन ड्रेनको समस्या हल गर्यौँ भने लेबर ड्रेन न्यूनीकरण भएर जान्छ, किनकि जोसँग दिमाग छ त्यसले नै रोजगारी सिर्जना गर्छ। त्यसैले हामीले त मुख्य कुरा जुन खालको ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ यसलाई रोक्न सकेनौँ भने लेबर ड्रेन अथवा चाहिँ श्रम पलायनता त भएको भइ गर्छ अनि देशको विकासको सम्भावना पनि कहीँ कतै हुँदैन। एउटा सफ्टवेयरमा काम गर्न सक्ने हाम्रो नेपाली नागरिक न्युयोर्कमा गएर एकदम प्रतिष्ठित बन्न सक्छ भने उसलाई यहीँ बसेर हामीले कजाउन सक्नु पर्थ्यो नि। त्यसैले हाम्रो राज्यले पोलिसी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जनशक्तिको उपयोग कसरी गर्ने, त्यसभित्र टेक्नोलोजीको विकास कसरी गर्ने, आम नागरिकलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विकसित भएको टेक्नोलोजीमा कसरी अभ्यस्त बनाउने, त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्ने। त्यसकारणले अन्तिममा एकजना रमेशजीले हो सायद भत्काउने राजनीतिबाट व्यवस्थापनको राजनीतिमा कहिले आउनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब भत्काउने भनेर के भन्न खोज्नु भएको, मेरो विचारमा मलाई के लाग्छ भने कुनै समयमा एउटा प्रवृत्तिको आवश्यकता थियो हैन, अब अहिलेको समयमा त्यस्तो छैन। कुनै समयमा योगदान गर्न सक्ने, असाध्यै रिक्स मोलेर जोखिममा चाहिँ अगाडि नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छेहरूको आवश्यकता थियो। आज चाहिँ तपाईँले भने जस्तै व्यवस्थापनको आवश्यकता छ। व्यवस्थापनका निम्ति स्किल आवश्यक पर्छ, कन्टेन आवश्यक पर्छ। त्यसैले हामीले कन्टेन नभएको कारणले व्यवस्थित हुन नसकेको,
त्यसैले आजको सन्दर्भमा यो चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीको विषयमा आवश्यक छैन कसैले भनेको होइन, तर यसको व्यवस्थापनको विधि के हो, कानुनी व्यवस्थापन, टेक्निकल व्यवस्थापन के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सहकार्य गर्न जरुरी छ। धन्यवाद। यो धेरै कुराहरू आज यो अलिकति मसँग रिलेटेड हो कि जस्तो लाग्यो, हाम्रो मन्त्रालय रिलेटेड जस्तो लागेर। I'm really sorry, but we're really late. हाम्रो आजको क्लोजिङ सेरेमनीको चिफ गेस्ट पनि आइसक्नु भएको छ। माननीयज्यूहरूलाई मैले रोक्नै पर्ने अवस्था भएर मात्रै यो लगभग 2 घन्टै भइसक्यो हजुरको सेसनको लागि चाहिँ। हजुर लास्ट एउटा पोइन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि we shall end the session. अनि गभर्नमेन्ट वेबसाइट अनसेक्योर्ड छ भन्नुभयो, त्यो वास्तवमा हामी त्यो स्वीकार गर्नै पर्छ, किनकि हामीले प्रदेश सरकारमा अहिले पनि जानुभयो भने एकजना मात्रै आइटीको जनशक्ति हुनुहुन्छ जुन पिएलजिएसपी प्रोजेक्टबाट दिएको छ। स्थानीय तहमा पनि त्यही अवस्था छ। नेपाल सरकारको मन्त्रालय विभागहरूमा बरु अलिकति छन्। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय प्रदेशको मन्त्रालयले वेब होस्टिङ गर्दा यो .gov.np डोमेनमा नगरेर प्राइभेट डोमेनमा गर्ने अवस्थासम्म पनि भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको अवस्थाहरू हामी धेरै यो डाइनामिक किसिमको वेबसाइट नभएर स्ट्याटिकमै चलिरहेको पनि छन्। त्यसले गर्दा धेरै इन्सेक्युरिटी छ। त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई हामीले स्ट्रेन्थेन गर्ने हिसाबले अगाडि जानुपर्छ। र अर्को कुरा राख्नु भएको थियो, यो डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन नभएर जेनरल एडमिनिस्ट्रेसनको डोमिनेसन भयो भन्ने कुराहरू जुन आएको थियो, यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई यो हामीले सबैले आफ्नो काम राम्ररी गरौँ, अनि हामीले आफ्नो काम राम्ररी गर्न नसकेर अनि अरूलाई दोष थुपारेर राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा डोमिनेसन भन्ने कुरा भन्दा पनि लिडरसिपको कुरा हो। आफू त्यसमा अलिकति चाहिँ आफूले इनिसिएसन लिएर काम गर्यो भने पक्कै पनि अर्गनाइजेसनमा त्यो उसलाई नै खोजिने हुन्छ र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मलाई त्यस्तो धेरै लाग्दैन। त्यसैले डोमिनेसनको कुरा भन्दा पनि त्यसलाई हामीले पोजिटिभली सोचौँ। र अर्को डिजिटल मार्केटिङको कुरामा इ कमर्सको कार्यविधि छ र इ कमर्स सम्बन्धी विधेयक यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो चाहिँ विधेयकै चाहिँ तयार गरेर पेश गर्ने क्रममा छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस पछाडि डिजिटल मार्केटिङ लगायतको विषयमा कानुनी व्यवस्था राम्रोसँग हुने चाहिँ मैले यति कुरा राखेँ। धन्यवाद। Thank you so much to our panelists for your expertise. हाम्रो मोडरेट गरिदिनु भएकोमा विवेक राणाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई एकछिन मञ्चमै राखेँ, बट हाम्रो आजको यस डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 को क्लोजिङ सेरेमनीका चिफ गेस्ट आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अडिटोरियमभित्र बोलाउन चाहन्छु। President of ICT, Mr. Rajan Lamsaljuलाई पनि मञ्चमा म निम्त्याउन चाहन्छु to give away the token of appreciation to our panelists and our moderators. Ladies and gentlemen, the chief guest of the closing ceremony of Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023, he's already here, Honorable Minister of Finance, Government of Nepal, Mr. Prakash Sharan Mahat, ज्यू यहाँ आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी फाइनल प्यानल डिस्कसनको हाम्रो प्यानलिस्ट ज्यूहरूलाई पनि टोकन अफ लभ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम हामी जारी गर्न चाहन्छौँ। Thank you so much to Mr. Sishir Khanal, Honorable Member, House of Representative, Nepal, Mr. Pradeep Paudel, Honorable Member, House of Representative, Nepal, Mr. Krishna Bahadur Raut, Secretary,
Ministry of Communications and IT, Government of Nepal. Ms. Pramila Devi Bajacharya, Secretary, Ministry of Education, Science and Technology, Government of Nepal. And last but not the least, Mr. Vivek Rana, moderator of today's event. Thank you so much for your time and sharing all your knowledge and expertise, stories with us. त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रम it's powered by Yarsha Tech. Yarsha Tech is the very first electronics manufacturing company in Nepal. उहाँको तर्फबाट पनि हाम्रो सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई चाहिँ उहाँहरूले गिफ्ट प्रदान गर्नुभएको छ. Thank you so much, Yarsha Tech. उहाँहरूले चाहिँ निजी पावर बैंक for routers and phone प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पूर्ण प्यानलिस्टलाई. So from Yarsha Tech, I request some representative. Likewise, अघि भर्खरै हामीले प्रेजेन्टेसन देखिसकेका थियौँ दिपेश बिष्टज्यूको CEO of Governance Commission, Government of Nepal. उहाँलाई पनि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु to receive the token of appreciation. Thank you so much, Mr. Dipesh Bishta, for your presentation. On behalf of Huawei MNC Digital Conclave Nepal 2023, we present to you the token of appreciation for your time and your effort. Yarsha Tech, thank you for being a part of today's event and giving away the gift hampers to our panelists. Thank you so much, everyone. I request you all to please kindly take your seat. Now with that, it's time I invite for the guest remark. We have a CEO of Huawei Nepal here with us, our main title sponsor, partner for today's conclave, Mr. Jim Wang. A big round of applause and let's have him on stage. Honorable Minister of Finance, Government of Nepal, Mr. Prakash Shalwan Mahat, Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Shashe Kalan, Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Pradeep Powder, Honorable Member, House of Representatives, Nepal, Mr. Shuya Daka, Secretary, Minister of Communication and IT, Government of Nepal, Mr. Krishna Bahadur Rod, Secretary, Minister of Education, Science and Technology, Government Level, Ms. Pramila, Chairman of ICT Foundation, Mr. Raja Namsan, distinguished guests, academicians, and media friends, good evening, namaste. Firstly, on behalf of Huawei Label, I would like to express my warm thanks to all delegates and media friends who have attended this two-day session of Label Mobile Label Congress and the Digital Label Conclave 2023, which will be marked as a significant moment of this year. Secondly, my deep appreciation also goes to the main organizer, ICT Foundation of Label, for organizing this great event, collaborating with Huawei, targeting to bring the latest ICT technologies to Label. Going digital is clearly the right choice. The demand is here, and so are the technologies. The world is unleashing digital productivities, and it is happening right now. The theme of this year, Mobile Label Congress, is Stride to Digital Future, and we explore where industry digitalization is heading, what opportunity it brings, and how digital technologies can practically apply in different industries to unleash their value. There are 4 key points for digitalizations. Number 1, digital transformation has become the main engine for economic growth. Number 2, low carbonization is a new driver for strong development. ICT becomes the key
to sustainable economic development. And South Asia stands at the forefront of global digitalization landscape. As one of the important digital economy potential countries in South Asia, Nepal has great potential on national digitalization, transformation, and IC development. Nepal is currently enjoying demographic dividend with a large percentage of the young population. Huawei has been working in Nepal for past 23 years. Our vision is in Nepal for Nepal. We always commit to open collaboration and share success, and will continue to explore technologies and solutions with customers and partners in order to promote business and economic growth. We will keep supporting Nepal's digitalizations and sustainable development efforts and building out the industry ecosystems, and continue to invest in sustainable development and ecosystem expansion. Dear ladies and gentlemen, with this inspiration, Huawei has partnered with ICT Foundation Nepal to organize this Digital Nepal Conclave 2023. We believe this event have already successfully built a common understanding and platform for all stakeholders to realize a great collaboration for Digital Nepal journey. And let us working together to build a full connected, intelligent Nepal. I would like to end my speech by thanking all of you for active attendance for this event, and would like to thank the Nepal government and our partners for your consistent support. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you so much, Mr. Jim Huang, CEO of Huawei Nepal. We would also like to take a moment to thank Huawei Nepal for being a joint collaborator for this conclave, without whose support this vision would not have come to life, and this topic of discussion would not have happened in front of so many individuals at the same time. Thank you, Huawei Nepal. Now, ladies and gentlemen, I would like to invite IT expert to Right Honorable Prime Minister of Nepal, Mr. Prakash Raimaji, to share some few words with us. Let's give a big round of applause and invite him on the dash. Thank you, Master of Ceremony. Thank you, Huawei Nepal. Thank you, Rajanji. Thank you, James. यो डिजिटल नेपालको बारेमा लगभग हिजोबाट आज यति बेलासम्म आइपुग्दा 15-16 घण्टा लगातार हामीले धेरै विषयमा धेरै पक्षमा छलफल गरिसकेका छौं। यसमा धेरै मैले चर्चा गरिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अघि यहाँ हलमा बसिरहँदै गर्दा पनि हाम्रो माननीय ज्यूहरुबाट धेरै कुराहरू सुन्ने मौका पायो। ती कुराहरूबाट पनि अब चाहिँ नेपाल चाहिँ डिजिटल रूपमा साच्चै नै अगाडि बढ्छ, नयाँ लिडरहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले यसलाई चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ पर्सनली पनि। अब सरकारको तर्फबाट डिजिटल नेपालको बारेमा के धारणा छ, सरकारले के कार्यक्रमहरू बनाएको छ, योजना के छ भन्ने बारेमा हामीले हिजो पनि सम्मान्यज्यूको मुखबाट धेरै कुरा सुनिसकेका छौं र सञ्चार मन्त्रीज्यू, त्यस्तै सञ्चार सचिवज्यूहरू, त्यस्तै यहाँ उपलब्ध धेरै यो विषयका विज्ञज्यूहरूबाट हामीले सुनिसकेका छौं। तैपनि मेरो तर्फबाट अब सरकारको देशको कार्यकारी प्रमुखको टिममा रहेर त्यो पनि आईटी विषयलाई लिएर रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा धेरै थ्रिलिङ पनि हुँदो रहेछ। धेरै चुनौतीहरू पनि र धेरै अवसरहरू पाएको मैले अनुभूत गरेको छु। मैले चाहिँ अब यो भरबल्ली भन्दाखेरि कतिवटा चीजहरू छुट्लान् भन्ने कुरा त धेरै थियो। मैले राजनीतिसँग 3-4 दिन अगाडि यो कार्यक्रमको बारेमा डिस्कसन गर्दै गर्दा उहाँसँग सल्लाह गर्दै गर्दा मैले उहाँलाई भनेको पनि थिएँ, राजनजी यो चाहिँ तपाईले डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 4.0 भन्नुभएको छ भनेपछि 3टा यस्तै प्रोग्रामहरू भइसक्यो होला निबन्ध अगाडि, र हामीले ती प्रोग्रामहरूमा के चर्चा गर्यौं, के विषयमा कुरा गर्यौं र आज के कुरा गर्छौं।
र हिजोको परिवर्तन कस्तो थियो, आज हामी कुन स्टेजमा छौँ, हिजो हामीले गरेका 3 वर्ष अगाडि गरेका कुराहरूमा आज के परिवर्तन आए भन्ने कुरामा मैले धेरै बोल्छु होला भन्ने मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। तर अब यो सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि कति कुराको लिमिटेसन हुँदो रहेछ, धेरै कुराहरू बोल्न नमिल्दो रहेछ। त्यो भएर मैले धेरै कुरा सेयर गर्न पाइनँ। तैपनि मैले रिटर्नमै केही बुदाहरू चाहिँ यो चिज चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, अहिले नेपालको अवस्था चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिटर्नमा केही छुट्ला भनेर रिटर्नमै ल्याएको भएर म यहाँहरू समक्ष यो राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि कन्क्लेभमा अत्यन्तै सारगर्भित विचार, तथ्य तथा सुझावहरू प्रस्तुत भएका छन्। यो 2 दिने कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई ठोस कार्ययोजना सहितको सुझावको रूपमा तयारी गर्न जरुरी रहेको छ, जसबाट नीति तथा कार्यक्रमका तहमा नयाँ ढङ्गले अघि बढ्न मद्दत पुग्नेछ। 2 दिने कार्यक्रममा धेरै विषयहरू उठिसकेका छन्। सहभागीहरूका लागि धेरै नयाँ कुरा छैनन्। मैले यो विषयमा अघि पनि चर्चा गरेँ, मैले राजनीतिसँग मैले कुरा गरेको विषय पनि यही थियो। तर उठिसकेका विषयहरूलाई नै समीक्षात्मक रूपमा र सरकारको राजनीतिक नेतृत्वको भिजन तथा मार्गदर्शनको लयमा डोर्याउन आफूलाई लागेका केही विचारहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। डिजिटल सक्षमताको सान्दर्भिक नारा यो 2 दिने कार्यक्रमको रहेको छ। सुन्दा सामान्य लागे पनि डिजिटल सक्षमताको निकै विस्तृत र गहन अर्थ रहेको छ। सक्षमता हासिल गर्न कुनै एक मात्र पक्ष बलियो भएर पुग्दैन। सक्षमताको परिभाषाले हामी सबै क्षेत्रमा सक्षम हुनुपर्ने अनिवार्यतामा जोड दिन्छ। हामी के का लागि सक्षम हुने, हाम्रो सक्षमताको उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्दछ। सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट सक्षमताको फरक परिभाषा हुन सक्छ। सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाहबारे सुसूचित गर्दै पारदर्शी तवरले राज्य सञ्चालन गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रणालीका अर्थमा सक्षमतालाई बुझ्न सक्छ। निजी क्षेत्रका हकमा डिजिटल व्यापार ढाँचा र डिजिटल वस्तु एवं व्यापारको विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। जनता र समुदायका तर्फबाट डिजिटल प्रणाली र सेवामा पहुँच, सूचनाको अपनत्व तथा स्वामित्वको विषय प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। त्यसैले हामीले नेपाललाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउन यी सबै क्षेत्रका आफ्ना दृष्टिकोण, चासो र सरोकारलाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यसले एकातिर राज्यका तर्फबाट डिजिटल नेपालका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्ने, सोही बमोजिमका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, सोही बमोजिमका विभिन्न निकाय परिचालन र साझेदारी गर्ने कुरामा जोड दिन्छ भने निजी क्षेत्रका तर्फबाट आत्मनिर्भर डिजिटल इकोनोमीको विकासमा योगदान दिने उद्देश्यले सूचना तथा प्रविधिको विकास, व्यापार र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। अर्कोतर्फ जनताले सहजै पहुँच कायम गर्न सक्ने गरी खास गरी आर्थिक, भौगोलिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा डिजिटल प्रणालीमा पहुँच र स्वामित्व र त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण राज्य र निजी क्षेत्रका तर्फबाट हुनुपर्दछ। हामीलाई याद छ काठमाडौँका सडकहरूमा 3-4 महिना फोहोर थुप्रिँदा हामी कसरी रोइकराइ गऱ्यौँ। त्यसको पूर्णकालीन समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले धेरै आवाज उठायौँ। अहिले नेपाली डिजिटल संसारमा त्यस्तै फोहोर थुप्रिएको छ। हरेक निकायमा डिजिटल गार्बेज थुप्रिएको छ। हामी सबै मिलेर सबैभन्दा पहिलो काम यो डिजिटल गार्बेज सफा गर्नबाट सुरु गर्नुपर्दछ। हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले माग गरेको डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गर्न, हाम्रा आवश्यकता पहिचान गर्ने काम हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। हामीलाई सरकार तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता किसिमका डिजिटल प्रणालीहरू आवश्यक हुन्, अहिले चलिरहेका प्रणालीहरू के कस्तो अवस्थामा छन्, एउटै प्रकृतिको काममा समेत निकायबीच फरक प्रणाली, सर्भर, कनेक्टिभिटीले निम्ति आएको गार्बेजको अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने, डिजिटल सक्षमता, डिजिटल गभर्नेन्स, डिजिटलाइजेसनमा हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा बृहत र सूक्ष्म नक्साङ्कन अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले हामी सरकारी तहमा प्रयोगमा आइरहेका सबै डिजिटल प्रणालीको टेक्निकल अडिटमा जोड दिएका छौँ र हामी अहिले त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो टेक्निकल अडिटको बारेमा थोरै मैले यहाँ चर्चा गर्न चाहेँ। यो भन्दै गर्दा हामीले चाहिँ म एउटा रमाइलो स्टोरी यहाँहरूमा सेयर गरेर यो मेरो यो भनाइलाई अगाडि बढाउँछु। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दोस्रो कार्यकाल
देशको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्नुहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हामीले एउटा सामान्य सिस्टम, मैले समय अभाव छ म त्यो सिस्टमको बारेमा चर्चा गरिनँ, एउटा सिस्टम डेभलप गर्न खोजेका थियौँ। म त्यो प्रोजेक्ट लिएर त्यहाँको उपसचिव, प्रशासनको उपसचिवकोमा पुगेँ। उहाँले मलाई त्यसको बारेमा धेरै कुरा सुनाउनु भयो र उहाँले यो चाहिँ अब अहिले सम्भव छैन भन्ने कुरा उहाँको थियो, हामीलाई त्यो चाहिँ चाहिएको थियो। त्यसपछि मैले होइन यो जरुरी छ भनेपछि मलाई उहाँले सहसचिवकोमा फरवर्ड गर्नुभयो। त्यसपछि सहसचिवले पनि उहाँले मलाई एभ्रीचोटि म जाँदाखेरि भनिन्छ नि हाम्रो नेपालीमा ज्वाइँलाई सत्कार गर्ने भन्ने एउटा चलन छ, उहाँले ज्वाइँलाई सत्कार गरे जस्तो सत्कार गर्नुभयो, तर मेरो काम अगाडि बढेन। पछि मैले बुझ्दै जाँदा र उहाँलाई फेरि त्योभन्दा माथिल्लो निकायबाट प्रेसर आइसकेपछि उहाँले मलाई फेरि बोलाउनु भयो। उहाँले 3-4 चोटि बोलाइसकेपछि म गएँ र उहाँले मलाई फेरि ब्याक टु पहिला मैले जुन उपसचिवसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँकोमा पठाउनु भयो र उहाँले मलाई पहिलो कुरा त्यो किन चाहिँ अगाडि नबढ्नुको कारण उहाँले मलाई बताउनु भयो। त्यो कारण के थियो भने त्यस्तै प्रकृतिका तपाईँको अरू 7वटा सफ्टवेयर अलरेडी थिए त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, भनेपछि त्यो बनेको भए 8औँ हुन्थ्यो। यो डिजिटल गार्बेजको कुरा अघि मैले जुन गर्दै थिएँ, डिजिटल गार्बेज हटाउन जरुरी छ भन्ने कुरा र यो टेक्निकल अडिट किन जरुरी छ, हामीले टेक्निकल अडिटलाई यो सरकारले यति प्राथमिकता किन राखेको छ र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड्नलाई मैले यो स्टोरी यहाँहरूमा सेयर गरेँ। हाम्रो नेपालको अवस्था चाहिँ लगभग प्रत्येक इन्टिटीमा त्यस्तै छ। डिजिटल गार्बेज यति धेरै थुपारिसकेका छौँ हामीले, अब धान्न सक्ने अवस्थाबाट हामी अझ नसक्ने हो कि भोलि पर्सि नै हामी केही भ्रष्ट हुने हो कि अथवा केही ठुलो दुर्घटनामा जाने हो कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ। हामीले 5G को कुरा गरेको धेरै भयो, तर राजधानी काठमाडौँमा समेत हामीले नियमित रूपमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सङ्ख्या थपिए पनि आम जनताले अहिलेको मूल्य अफोर्ड गर्ने र नियमित इन्टरनेटको सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन। यो दुःखको साथ भन्नुपर्छ, छैन। अब यहाँ दाबी त धेरै प्रकारका दाबीहरू हामीले सुन्छौँ, तर रियलमा हेर्ने हो र हामीले व्यवहारमा गएर हेर्ने हो भने यो अवस्था कायमै छ अहिले पनि। र त्यो डाटा प्याक पनि उनीहरूले गुणस्तरीय पाउन सकेका छैनन्। जुन डाटा प्याक हामी खरिद गरेर इन्टरनेट चलाउनु पर्ने अवस्थामा छौँ कति ठाउँमा, त्यो डाटा प्याक हामीले खरिद गरेको डाटा प्याक पनि उनीहरूले चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा पाउन सकेका छैनन् र यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। मुख्य कार्यान्वयन चाहिँ खासमा सबै कुरामा इच्छा शक्तिकै रहेको देखिएको छ। अघि हामी यहाँ प्यानलिस्टहरू हाम्रो माननीय ज्यूहरूको कुरा सुनियो, धेरै मैले पहिला पनि भने धेरै खुसी पनि लाग्यो र उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दा पनि हामीमा चाहिँ नियम छ, नीति छ, कानुन छ, तर हामीमा इच्छा शक्ति छैन। हामी नियम बनाउँछौँ, नीति बनाउँछौँ, कानुन ल्याउँछौँ, तर व्यवहारमा जब लागू गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ हामी त्यो सबै बिर्सिन्छौँ। हामीले के बनाएका थियौँ, के ल्याएका थियौँ भन्ने कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। त्यो किन बिर्सिन्छौँ मैले पनि बुझ्न सकेको छैन। मुख्य कुरा कार्यान्वयनको इच्छा शक्तिमा रहेको छ। समयमा नै योजना बनाउने र भविष्यलाई हेरेर त्यसको प्रयोग गर्ने डिजिटल क्षेत्र त्यस्तो क्षेत्र हो जुन सबैभन्दा बढी उतार चढावबाट गुज्रिरहन्छ। हामीले एउटा प्रणाली बनाएका हुन्छौँ, त्यो कार्यान्वयनमा नपुग्दै त्यसभन्दा उन्नत अर्को प्रणाली विकास भइसकेको हुन्छ। यसबारेमा पनि अघि हाम्रो प्यानलिस्टज्यूहरूले राम्रोसँग हामीलाई एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। जबकि हामी उही पुरानै प्रणालीमा निर्भर भएर सक्षमताको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो नियम, नीति तथा कार्यक्रमले यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको हुँदैन। फलस्वरूप हामीले आफैले निर्माण गरेको कार्ययोजनालाई समेत कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। डिजिटल साक्षरताको अभाव, तत्परता र इच्छा शक्तिको अभाव चलिरहेकै छ। मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, डिजिटल साक्षरताको अभाव, तत्परता र इच्छा शक्तिको अभाव चलिरहेकै छ भन्ने मानसिकताका कारण हामीले लिएका कदम पुरा हुन सकेका छैनन्। हामी चाहिँ कुनै पनि कुरा डेभलप गर्छौँ, बनाउँछौँ र अब त्यो एकचोटि कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यसलाई अपडेट पनि गर्न खोज्दैनौँ, किनभने चलेकै छ नि। अब हामीले किन यसमा एक्स्ट्रा एफोर्ट किन लगाइरहने, एक्स्ट्रा खर्च किन गरिरहने भन्ने मानसिकताबाट हामी एकदम ग्रस्त छौँ। यो मानसिकता हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जति छिटो हामी यसलाई परिवर्तन गर्छौँ त्यति नै छिटो हामीले जे कुरा गरिरहेका छौँ त्यो कुरामा चाहिँ हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा यो कार्यक्रममा उठेका विषयहरूलाई वर्गीकरण गरेर सरकारका लागि भविष्यमा ठोस नीति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने किसिमले यहाँहरूले अभिलेखन गर्ने विश्वास लिएको छु। हामीले नीतिगत क्षेत्रमा के परिवर्तन गर्नुपर्ने, अहिलेका कार्यक्रमहरूमा कहाँ समस्या छ, निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका चुनौतीहरू के छन्, जनतालाई डिजिटल रूपमा पूर्ण सक्षम बनाउन र डिजिटल डिभाइड कम गर्न राज्य र निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन् र त्यसका लागि कस्तो रणनीति, नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ जस्ता विषयहरूमा ठोस र मूर्त सुझाव तयार हुने विश्वास मैले लिएको छु। मैले अन्त्यमा भने अलिकति थोरै विषय राख्न बाँकी बस्यो, फेरि मैले
अन्त्यमा यो चाहिँ मेरो अन्तिम नै हो। अन्त्यमा मैले हाम्रो दिपेश सरले मलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हाम्रो डिजिटल गभर्नेन्स कमिसन भनेर हाम्रो पहिला नै बनेको संस्था छ एउटा। अहिले पनि यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिइरहेका छौँ। हामीले डिजिटल ब्लुप्रिन्ट लगायत यो वान स्टप सोल्युसन डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म धेरै हामीले कुरा गरेका छौँ गभर्नेन्स कमिसनको मार्फत। उहाँले मलाई एउटा अभिमुखीकरण तालिम यो चाहिँ अघि हामीले कुरा गर्दै गर्दा पनि हाम्रो कुरा निक्लेको थियो। हाम्रो माननीयज्यूहरूलाई, हाम्रो सम्मान्यज्यूहरूलाई, हाम्रो नेताज्यूहरूलाई, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई र नेपालका पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई पनि यो चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी इमर्जिङ टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ यो डिजिटल साक्षरता अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ जरुरी छ भन्ने लागेको छ। हामीलाई पनि लागेको छ। उहाँले अघि मैले भन्न छुटाएछु, तपाईँले भनिदिनु भएको भएर यो गभर्नेन्स कमिसन मार्फत हामीले यो अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ हामी छिटै नै सञ्चालन गर्दैछौँ। अब यहाँहरूले यसमा राम्रो यहाँहरूको सहभागिता रहन्छ र यसले चाहिँ केही न केही चेन्ज चाहिँ ल्याउँछ यो आइटीको पोलिसी बनाउने कुरामा र अन्य यो कार्यान्वयनको पाटोमा पनि यसले केही चेन्ज ल्याउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले एउटा माफी माग्नुपर्ने काम गरेछु अघि सुरुमा। मैले माफी माग्दै मैले हाम्रो यहाँ हलमा उपस्थित हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले ग्रिट गर्न बिर्सेँ। त्यस्तै हाम्रो माननीय ज्यूहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले ग्रिट गर्न बिर्सेँ। मैले उहाँहरूलाई फेरि पनि माफी माग्दै म उहाँहरूलाई यो मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, यो कार्यक्रममा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश रायमाझीज्यूलाई। आज कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीको तर्फबाट म प्रेसिडेन्ट अफ आइसिटी फाउन्डेसन मिस्टर राजन लम्सालज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु टु गिभ अवे द टोकन अफ अप्रिसिएसन टु मिस्टर प्रकाश रायमाझी, आइटी एक्सपर्ट, टु राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल। र साथसाथै यार्सा टेकको तर्फबाट पनि हामीले फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इन नेपाल उहाँहरूले चाहिँ गिफ्ट पनि लिएर आउनु भएको छ। यार्सा टेक निजी पावर ब्याकअप फर राउटर्स एन्ड फोन्स, यो चाहिँ 8 घन्टासम्म चाहिँ यसले ब्याकअप दिने गर्दछ र उहाँहरूले चाहिँ यो प्रडक्ट चाहिँ यो महिनाको अन्त्यमा रिलिज गर्नुहुनेछ। सो वी आर गिभिङ अवे द्याट एज वेल। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी फर यर टाइम एन्ड बिङ हियर टुडे। Thank you, Rajanji, for doing the honors. Now, with that, ladies and gentlemen, we'll take a moment to thank all our sponsors and supporters without whom this event would not have been successful. Pahila suru nei ma Huawei MNC Digital Nepal Conclave 2023 powered by Yarsha Tech. Yarsha Tech bata yadi koi representative hununcha bhane please agadi aidinu hola to receive your token of appreciation. Ra token of appreciation hastantaran gardinaka लागि म निम्त्याउन चाहन्छु वीरेन्द्र मिश्रा ज्यू प्याट्रन हुनुहुन्छ हाम्रो आजको कन्क्लेभको र साथसाथै हेमपाल श्रेष्ठ ज्यू, निदेश मास्के ज्यू हुनुहुन्छ आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका टिम। उहाँहरू सबैलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु। Mr. Virendra Mishra, Mr. Hempal Shrestha and Nidesh Mashke, I request all of you to please be on stage to give away the token of appreciation to our sponsors and supporters of today's event. One more time, representative from Yarsha Tech, I request you to please be on stage to receive your token of appreciation for being a part of the Digital Nepal Conclave 2023. Thank you so much, Yarsha Tech, for your continuous support. Tesegari Digital Nepal Conclave 2023 is connected by Nepal Telecom Rashtrako Sansar. Representative, I request you to please be on stage to receive your token of appreciation. Our event is endorsed by Ministry of Communication, IT. Representative, I request you to please be on stage. Ministry of Communication, IT को तर्फबाट यदि कोही हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला।
त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट अफ आइटी को तर्फबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला टु रिसिभ योर टोकन अफ एप्रिसिएसन। त्यसै गरी ई गभर्नेन्स कमिसन गभर्मेन्ट अफ नेपालको तर्फबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएकोमा एन्डोर्स गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन लिनको लागि मञ्चमा निम्ति आउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी एनटिएबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। एनटिए को तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला। त्यसै गरी एफएनसिसिआई representative of all the sponsors and partners, I request you to please be stand by so that as I take the name, yaharu chai token of appreciation लिनको लागि मञ्चमा आइदिनु होला। NRB नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट यदि कोही representative हुनुहुन्छ भने we request you to please be on stage. CAN Federation को तर्फबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला। आजको कार्यक्रम इज अर्गनाइज्ड बाय आईसीटी फाउन्डेसन नेपाल। आईसीटी फाउन्डेसन नेपालको तर्फबाट यदि कोही रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भने मञ्चमा आइदिनु होला। Also digital payment partner IME Pay, security partner Checkpoint, ticketing partner Sasto Tickets, IT training partner Broadway Emphasis. धेरै धेरै धन्यवाद यी सम्पूर्ण पार्टनर्सहरूलाई for being associated with Digital Nepal Conclave. Now, I will be taking names of the supporting partners of today's event. The Asia Foundation Data for Development को तर्फबाट यदि कोही representative हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। Frost and Sullivan को तर्फबाट यदि कोही representative हुनुहुन्छ भने token of appreciation लिनको लागि मञ्चमा आइदिनु होला। कान्तिपुर Television HD, त्यसै गरी ISS Private Limited उहाँहरूले साउन्ड लाइट्स र स्टेज सम्पूर्ण उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो। ISS को हाम्रो चेयरम्यान आउनुभएको छ सुरेश रत्न साकेज्यू, उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ टु रिसिभ द टोकन अफ एप्रिसिएसन। Code Himalaya ko tarfabata, if we have any representative, I request you to please be on stage. Barcode Nepal Inc. Private Limited. Sky Broadband ko tarfabata, if we have any representative. Living with ICT, if we have any representative, I request you to please be on stage. Technorio Delivering Values, I request the representatives to please be on stage. One more time, a big round of applause to all the partners, associated partners, endorsers for being a part of this event.
धेरै धेरै धन्यवाद वीरेन्द्र मिश्रा निदेश मास्केज्यू हस्तान्तरण गरिदिनु भएकोमा token of appreciation. Now, ladies and gentlemen, I would like to take this moment to thank the joint collaborator, that is Huawei Nepal, and to do the honors of giving away the awards, I would like to call upon the chief guest of the closing event, Honorable Minister of Finance, Government of Nepal, Mr. Prakash Saran Mahat, to please kindly be on stage. And yes, ladies and gentlemen, as we thank all our supporters and sponsors, our joint collaborator of Digital Nepal Conclave 2023, Huawei Nepal, please be on stage to receive the token of appreciation for jointly collaborating and bringing this event amongst the audience, amongst government level individuals and everyone, bringing this important topic of discussion to life. Sound team, can we have some music? I feel we need some music to pump it a little bit, to congratulate and thank our partners. Thank you so much, Huawei Nepal, Mr. Jim Wang, CEO, for being a part of this event. र हाम्रो माननीय chief guest मन्त्रीज्यूलाई म केही शब्द हामी बीच राखिदिनुको लागि बोलाउन चाहन्छु. Big round of applause, everybody. Honorable Minister of Finance, Government of Nepal, Mr. Prakash Saran Mahat. धन्यवाद. सर्वप्रथम आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. यो डिजिटल कन्क्लेभ 2023 आयोजना गर्नुभएकोमा म सोचिराखेका थिएँ यो डिजिटल टेक्नोलोजी इन्टरनेट टेक्नोलोजी कसरी परिवर्तन भइराखेको छ. म 1990 मा फुलब्राइट स्कलरशिपमा अमेरिका पढ्न गएको थिएँ. जानुभन्दा केही समय अगाडि यो इन्टरनेट टेक्नोलोजीको भर्खर प्रवेश नेपालमा पनि गरेको थियो. त्यो बेलामा इमेल सर्भिस बल्ल बल्ल सुरु हुन थाल्दै थियो. हामी कम्प्युटरको अगाडि कोठामा जानको लागि त्यति सजिलै जान पाइँदैन थियो. पुरा डिसइन्फेक्टेड भएर पुरै नत्र त्यो इन्फेक्टेड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो. त्यसरी प्रवेश गर्नु पर्थ्यो. म अमेरिका पुगेँ. युनिभर्सिटी त्यो आइटीमा रिसर्चमा अगुवा युनिभर्सिटी थियो. त्यहाँ उनीहरूमा पोलिसी इकोनोमिक्समा पढ्न सुरु गरेका थिए. धेरै देशको विद्यार्थीहरू पनि थिए. उनीहरूले हामीलाई एकवटा इमेल एड्रेस दिए. इमेल एड्रेस पाइयो. त्यहाँ कम्प्युटर त हरेकको लागि छँदै थियो. तर इमेल गर्नको लागि त्यही जो इमेल त्यहाँ बाँडियो त्यही भएका साथीहरू बाहेक इमेल कसलाई गर्ने. नेपालमा पनि इमेल भएको अरू कोही छैन. अन्त पनि खासै कोही छैन. र यो इन्टरनेट पनि एउटा प्रिलिमिनरी सामान्य त्यो इन्फर्मेसन पनि मात्रै त्यहाँ बल्ल प्रवेश गरेको थियो. हामीलाई युनिभर्सिटीले सिकागो लग्यो फिल्ड ट्रिपमा. त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको एउटा कम्पनी मोबाइल कम्पनीको उनीहरूले विकसित गर्न खोज्दै थियो. त्यहाँ उनीहरूले हामीलाई भने नेक्स्ट डोरमा हामीले कसरी वायरलेस त्यो गर्न सुरुवात गर्न कोसिस गर्दैछौँ भनेर बल्ल त्यहाँ त्यसको प्रयास भइराखेको थियो. यो मोबाइल फोन त त्यो प्र्याक्टिसमा आइसकेका थिएन. त्यसपछि त्यसको
केही सालपछि म पिएचडी गर्दै थिएँ। मेरो प्रोफेसरले उसको गाडीमा मसँग नजिक थियो, एउटा नजिकको सहरमा लाँदै थियो, म सँगै उसँग थिएँ। उसले गर्वका साथ भन्यो, डु यु नो व्हाट इज दिस भनेर त्यो गाडीमा अट्याच भएको त्यो मोबाइल फोन उसले जडान गरेछ। हातमा बोकेर हिँड्ने मोबाइल फोन सुरु भइसकेका थिएन। यो चाहिँ 95 तिरको कुरा हो, 1995 तिरको कुरा हो। अनि उसले गर्वका साथ दिस इज इट मसँग छ भनेर। अहिले अब धेरै वर्ष भएको छैन, वी आर इन 2023। अहिले कत्रो चेन्ज आइसक्यो। हरेक दिन तपाईहरु हामी अपडेट भइरहनु भएको। हाम्रो कुरा छोडिदिनुस्, इभन यंगर जेनेरेसन जो चाहिँ यसमा एकदमै परिचित छ यो टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टसँग, केही महिना अलिकति फलो गर्न छोड्यो भने नयाँ कुराहरू आइसकेका हुन्छ। त्यसकारण यसरी चाहिँ टेक्नोलोजी चेन्ज भइराखेको छ। र त्यस बेलामा युएसकै कुरा गर्ने हो भने तपाईले टेलिफोन गर्नको लागि एक कल 1 मिनेट गर्नको लागि $4-5 सम्म तिरेको छ। अब अहिले चाहिँ मोबाइल टेक्नोलोजीले अब इट्स लाइक फ्री। कसरी यो ट्रान्ज्याक्सन कस्ट यसले चाहिँ घटाइराखेको छ, कसरी रुरल एक्सेस बढाइराखेको छ, जुन अर्डिनरी मान्छेहरू जसले चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्दैन। कम्युनिकेसन मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर कम्युनिकेसन गर्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिर थियो। यो सबैको पहुँचमा अहिले छ। नेपालमा पनि यो पहुँच, स्मार्टफोनको पहुँच चाहिँ गाउँ गाउँमा पुगेको छ। स्मार्टफोनले गर्दा धेरै यो डिजिटल स्पेसमा जे प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यहाँ पहुँच पनि बढिराखेको छ। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो अवसर र चुनौती भनेको कसरी यो चाहिँ यसले चाहिँ कम्युनिकेसनलाई सस्तो बनाइराखेको छ, सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ सस्तो बनाइराखेको छ, हाम्रो बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ इजी बनाइराखेको छ, ट्रान्सपेरेन्ट बनाइराखेको छ। त्यसकारण नेपालको अगाडि, नेपाल सरकारको अगाडि दुईटा प्रायोरिटी। पहिलो प्रायोरिटी भनेको कसरी अब हामीले यो डिजिटल टेक्नोलोजीलाई आम जनतामा पुर्याउने, हाम्रो गभर्नमेन्टको जति पनि सर्भिसेसहरू छ त्यसलाई डिजिटल्ली एडभान्स र डिजिटल्ली कसरी कनेक्ट गर्ने, कसरी गभर्नमेन्टले दिने सर्भिसेसलाई वान डोर सिस्टमबाट सबै एक्सेस, इन्फर्मेसन त्यहाँ एक्सेस, टार्गेटेड सपोर्ट गर्नु छ गभर्नमेन्टले, वी क्यान टार्गेट बिकज वी हेभ इन्फर्मेसन ह्यान्डी। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एलोकेसन, जुन रिसोर्स एलोकेसन गर्छ त्यसको इफिसियन्ट एलोकेसन कसरी गर्न सकिन्छ। त्यसकारण हामीले डिजिटल्ली पुरै नेपाल, सरकारी निकायहरू र आम जनता र चाहिँ निजी क्षेत्र समग्रमा कसरी यो डिजिटल्ली कनेक्ट गरेर यो सस्तोमा हामीले धेरै सेवा र सुविधा आम जनताको पहुँचमा कसरी पुर्याउने, द्याट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेन्डली, अब यो डिजिटल टेक्नोलोजीको युज हामीले डिजिटल प्रोभाइडरहरूबाट, बाहिर र भित्रको प्रोभाइडरहरूबाट प्राप्त गरेर डिजिटल्ली कसरी कनेक्ट गर्ने मात्रै होइन, नेपाललाई डिजिटल हब कसरी बनाउने, उत्पादनको डिजिटल हब कसरी बनाउने, सफ्टवेयर एक्सपोर्टको हब कसरी बनाउने, द्याट इज द अनदर थिङ वी वान्टेड टु डू। हामीले यसपालको बजेटमा यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीका साथ पेश गरेका छौँ। अबको फ्युचर भनेको डिजिटल इकोनोमी, ग्रीन इकोनोमी। डिजिटल र ग्रीन नै यो सस्टेनेबल इकोनोमी हो।
अब डिजिटल गार्बेजको कुरा आएको छ, त्यसमा त फेरि छुट्टै त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँ छँदैछ। तर मूलभूत रूपमा भन्ने हो भने अहिले नेपालको जुन एडभान्टेज छ, एडभान्टेज सबै क्षेत्रमा हामी चाहिँ सबै चिज गर्छौँ भनेर कसैले पनि सक्दैन, अमेरिकाले पनि सक्दैन। हामीले प्रायोरिटाइज गर्नै पर्छ। केमा हामी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ, केमा हुन सक्दैनौँ। हाम्रो अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको त्यो एउटा अहिले चाहिँ ग्रिन इकोनोमीतिर लाने हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेड डेफिसिटलाई कम गर्ने हिसाबले पनि एउटा हाइड्रो पावर सेक्टर हो। यो ग्रिन इनर्जी हुनाले, क्लिन इनर्जी हुनाले पनि यसको महत्त्व छ। भारतमा हामी मार्केट पनि प्राप्त, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण म पनि त्यहाँ समावेश थिएँ, त्यो हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। बाङ्लादेशसम्म पनि प्राप्त गर्दैछौँ। द्याट इज वान एरिया। सेकेन्डली टुरिज्म, द्याट इज अनदर एरिया। यो हाम्रो चाहिँ एडभान्टेज हो। थर्डली आइटीमा यङ्गर जेनेरेसनहरू आइरहेछ, त्यसलाई हामीले चाहिँ हार्डली त्यसलाई राम्रोसित रिकग्नाइज पनि गरेका छ। बल्ल हामीले रिकग्नाइज गर्न थालेका छौँ। खास गरेर चाहिँ कोभिडको समयमा जुन अरू स्पेस प्राप्त भएन, युवाहरूको चाहिँ दिमाग त्यतातिर गयो। अहिले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ यो सफ्टवेयर स्पेसमा काम गरिरहेको धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ। सफ्टवेयर एक्सपोर्ट पनि भइरहेको छ। हामी चाहन्छौँ कि नेपाललाई यो जुन पोटेन्सियल छ र कुनै बोर्डरको चाहिँ ब्यारियरले पनि यसलाई चाहिँ नरोक्ने जुन छ सम्भावना छ, यसको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै हुनाले अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फर्मलाइज गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, त्यसमा गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ्स दिने। हामीले अहिले इन्सेन्टिभ्सका कुराहरू अगाडि बढाएको छौँ। ट्याक्सलाई चाहिँ 50% कम गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गरेका छौँ। त्यस्तै गरी जसले चाहिँ यहाँ सफ्टवेयरमा राम्रैसित अगाडि बढ्नु भएको छ, दे वान्ट टु मुभ बियोन्ड द बोर्डर्स। यो स्पेस इनफ उहाँहरूलाई भइरहेको छैन। त्यसै हुनाले हामीले उहाँहरूको फरेन एक्सचेन्ज अर्निङको सर्टेन पार्ट बाहिर उहाँहरूले चाहिँ सेन्टर स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ र एक्सपान्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एलाउ अहिले हामीले गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ यहीँ बसेर, हामी चाहँदैनौँ कि उहाँहरू नेपाल छोडेर अन्तै गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा नहोस्। यहीँ नै बसेर, यहीँ नै हेडक्वार्टर बनाएर, यहीँबाट नै अन्त पनि एक्सपान्सन गर्न सक्नुहोस् भनेर त्यो स्पेस पनि हामीले चाहिँ खुला गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामीले यो आइटी सेक्टरलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु छ भनेदेखि अर्को एग्री बिजनेसको धेरै ठुलो चाहिँ सम्भावना छ। हाम्रो चाहिँ टोपोग्राफी छ। टोपोग्राफीको कारणले चाहिँ विभिन्न खाले क्लाइमेटिक कन्डिसनमा विभिन्न खाले उत्पादन यहाँ सम्भव छ, हाई भ्यालुज। त्यसको लागि पनि नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर यो डिजिटल टेक्नोलोजीले त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने र चाहिँ ग्राहक मार्केटसम्म त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ सस्तो रूपमा पुर्याउने यो माध्यम हुनसक्छ। यो 3-4वटा जुन क्षेत्र छ, यो क्षेत्रमा नेपालले चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हाम्रो हुनसक्छ। त्यस हिसाबले अब हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट पोलिसी त्यसतर्फ चाहिँ फोकस हुन्छ। यसले नै हाम्रो चाहिँ दिगो विकास सुनिश्चित गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ र यसै मार्फतबाट हाम्रो इकोनोमीलाई एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ र रोजगारी देशभित्रै सुनिश्चित गर्न सक्छौँ, ट्रेड डेफिसिटलाई कम गर्न सक्छौँ र देशभित्र नै उत्पादनको आधार सिर्जना गरेर हामी राजस्वको बेस पनि फराकिलो गर्न सक्छौँ। त्यो भएको अवस्थामा हाम्रो इकोनोमीलाई यो अवस्थामा रहिरहनुपर्ने बाध्यता रहँदैन। हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छ। त्यो सम्भावनाहरूलाई हामीले अनलक गर्न सकेका छैनौँ।
पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी र विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरूले हामी जुन तहमा हामी पुगिसक्नुपर्ने हो, जुन गन्तव्यमा हामी पुगिसक्नुपर्ने हो, त्यो पुग्न सकेका छैनौँ। तर मलाई विश्वास छ हामीले यो निराशाको जुन इन्भाइरोमेन्ट सोसल स्पेसमा, सोसल मिडियामा जुन किसिमको हामी चाहिँ नेगेटिभ कुरा गर्छौँ, त्यो नेगेटिभ कुरा गर्न छोडेर देयर इज अ होप। नेपालभित्रै युवाहरूले केही गर्न सक्छन्, नेपालभित्रै अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले साबित गर्नु छ र त्यो गर्न सकिन्छ। त्यो किसिमको डिस्कोर्स अब सुरु हुनुपर्छ भन्ने पनि म यहाँ तमाम युवाहरू जो चाहिँ आइटीमा अत्यन्त अगुवाई गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ राम्रोसित परिचित हुनुहुन्छ, यहाँहरूले नै अब यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। यो अवसरमा यो डिजिटल नेपाल कन्क्लेव्सका आयोजक साथीहरूले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले यो कार्यलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभयो। यहाँ हुवावे एमएनसीदेखि लिएर तमाम को स्पोन्सरहरू चाहिँ सपोर्टरहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा मलाई लाग्दछ अरू कतिपय इकोनोमीहरूले यो आइटी डिजिटल टेक्नोलोजीबाट फाइदा उठाएर त्यसको चाहिँ भरपुर उपयोग गरेर चाहिँ आफ्नो इकोनोमीलाई अगाडि बढाएको छन्। इन्कम अर्निङको, फरेन रिसोर्सेस अर्निङको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाएको छन् र आफ्नो क्षमता योग्यतालाई वृद्धि गर्दै इन्कम जेनेरेसनको पनि महत्त्वपूर्ण माध्यम बनाएको छन्। नेपालमा सबै खाले त्यो ट्यालेन्ट छ, नेपालीहरू संसारैभर पुगेर त्यो ट्यालेन्ट जहाँ पनि नेपालीहरूले चाहिँ त्यो परिचय आफूलाई दिइराखेका छन् भने नेपालमा त्यो गर्न नसक्ने, नेपालीहरूले चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन भन्ने मलाई लाग्छ। यति भनेर फेरि पनि मलाई लाग्छ यो छलफलको क्रममा आइटीसँग अत्यन्त परिचित साथीहरूले, एक्सपर्ट साथीहरूले जुन छलफल गर्नुभएको छ त्यहाँबाट आएको कन्क्लुजन निष्कर्षहरू छ, त्यो निष्कर्षबाट नेपाल सरकार पनि त्यसबाट चाहिँ लाभान्वित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र नेपाल सरकार सम्पूर्ण रूपमा यो सेक्टरलाई विकास गर्न अग्रसर छ। हामी सरकारमा बसेकाहरूले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ यसको चाहिँ महत्त्व र यसको स्पिडलाई हामीले नबुझिराखेका हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँ हाम्रो बिचको चाहिँ निरन्तर संवादले, अन्तर्क्रियाले मलाई लाग्दछ हामी एउटै स्पेसमा, एउटै वेभलेन्थमा हामी हुनेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भनेर फेरि पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा केही कुरा राख्ने अवसर हाम्रो आयोजक साथीहरूले चाहिँ दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, माननीय मन्त्रीज्यूलाई केही समय स्टेजमै बसिनको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँको लागि अर्गनाइजिङ टिमको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो आइसिटी फाउन्डेसनको प्रेसिडेन्ट मिस्टर राजन लम्सालज्यूलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु र साथसाथै फर्मर मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ नेपाल, प्याट्रन डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 मिस्टर गणेश शाह, आई रिक्वेस्ट यू टु प्लिज बी अन स्टेज टु गिभ अवे द टोकन अफ एप्रिसिएसन to our chief guest of the closing ceremony of Digital Nepal Conclave 2023. र यहाँलाई पनि यार्सा टेकको तर्फबाट निजी पावर ब्याङ्क फर राउटर्स एन्ड फोन्स जुन चाहिँ 8 घण्टाको ब्याकअप चाहिँ यसले दिने गर्दछ, यहाँलाई प्रदान गरिरहेका छौँ हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमबाट आइसिटी फाउन्डेसन। फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो समय आजको यस कार्यक्रममा दिनुभएकोमा भन्दै अब मिस्टर गणेश शाहज्यूलाई क्लोजिङ रिमार्कको लागि यही मञ्चबाटै बोलाइहालेँ। Let's give a big round of applause. His energy is unreal from day one till now. So let's hear from him. त्यहाँ गए पनि लामो भाषण हुन्छ, त्यसैले आजको क्लोजिङ सेरेमनीका हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू
मान्यजीहरू, नेपाल सरकारका उपस्थित कर्मचारीहरू र सबभन्दा यो यत्रो ढिलोसम्म यो अन्तिमसम्म बस्ने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई चाहिँ सर्वप्रथम अभिवादन गर्न चाहन्छु, नमस्कार गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो विषयमा भाषण गर्नुपर्ने कताबाट गर्ने नगर्ने थाहा हुँदैन, तर मलाई यो जहिले पनि यो आभार व्यक्त गर्ने मौका दिनुभएकोले सर्वप्रथम त सबै सहभागीहरूलाई म हृदयदेखि आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पूर्वी संस्कृतिमा सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, त्यसैले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई सुनको माला भने अब अर्थमन्त्रीज्यू गाडी त भन्नुपर्ने हामी कहाँ सुनको लगाउन भनेको अलि सम्पन्न भएको हो। त्यसैले तपाईँहरूको सबैको सम्पन्नता होस् भने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नुहुने वचनबद्धता गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, अब अर्थमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, अब धेरै मन्त्री अहिले पावरफुल हाम्रो यो सरकारको मन्त्रीज्यूले अब डिजिटल इकोनोमीको कुरो गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ डिजिटल इकोनोमीलाई कसरी अगाडि बढाउने बारेको लागि चाहिँ 2-3वटा गतिविधि कमसेकम गरिदिनु पर्यो मेरो छ। हामी यो डिजिटल संवाद या डिजिटल कन्क्लेभको इतिहासको बारेमा कुनै बेला भनौँला। राजनजी, म, हेमपालजी, अरू साथीहरू, त त्यो के भने हामीले अहिले यसलाई चाहिँ नयाँ स्टेजतिर जान्छौँ। हामी 7 प्रदेशमा यो 2 सालमा गएका छौँ। यो दोस्रो हाम्रो डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ हो, जसको नारा के छ भने डिजिटली सक्षम बनाउने हो भने मात्र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पुरा होला जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि मेरो पहिलो के छ भने सम्भव छ भने अर्थमन्त्रीज्यू 753 पालिका नभए पनि कर्णालीबाट यहाँ मन्त्रीज्यू आउनुभएको थियो, हाम्रो मध्य प्रदेशबाट योजना आयोगको उपाध्यक्ष आउनुभएको थियो। मेरो के छ भने 7 प्रदेशमा सरकारको तर्फबाट एउटा चाहिँ डिजिटल प्रदेश कन्क्लेभ होस् भन्ने पनि मेरो अनुरोध छ। अर्थ मन्त्रालयले यसको अगुवाई गर्यो भने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर, किनभने त्यो फाउन्डेसनै बिल्टअप हुन चाहिँ मैले जरुरी देख्छु। त्यसैले यो 7वटा प्रदेशमा कमसेकम पोलिसिजको होला, निडको होला, त्यहाँको ह्युमन रिसोर्सेसको हामी चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो प्रदेशको जुन परिदृश्य छ एक कपी चाहिँ दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई सबैजनालाई, किनभने त्यो परिदृश्य चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ त्यसो लाग्छ। दोस्रो, अब मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुभयो यो डिजिटल दुनियाँ छ नि, यसको स्पिड, भेलोसिटी, यो रिभोल्युसन कुन स्पिडमा गइरहेछ हामी त बुझ्दैनौँ। त्यसैले वर्ल्ड वाइड डिजिटल डिभाइड छ, नेपालभित्र डिजिटली हामी डिभाइड छौँ। त्यसैले डिजिटल डिभाइडलाई कसरी कम गर्ने बारेतिर पनि हामीले चाहिँ अलिकता अग्रसरताहरू लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यहाँ अब के कुरो भन्ने चाहिँ मैले धेरै होमवर्क गरे हुँदैन यस्तोमा, किनभने दिनरात गर्दा गर्दै आफै थाकिसकेको छ सुन्दा सुन्दै। तर मैले के देखेँ भने 10वटा सेसन गरेको छु हामी। मलाई यसले के लागिरहेको छ बसी बसी हामी जब हरेक महिना एउटा विषयको एउटा थेमेटिकमा चाहिँ एउटा 1 डे कन्क्लेभ गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ, किनभने यति यो स्टेक होल्डर्सहरू रिलेटेड छ। किनभने मलाई धेरैचोटि मान्छेले सोध्छ वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द कन्फरेन्स एन्ड द कन्क्लेभ। कन्फरेन्समा हामी धेरै त्यही विषयमा यहाँ धेरै स्टेक होल्डर्सहरूलाई बोलाएर चाहिँ जब हामी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विषय वाइज विषयगत पनि मैले भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रो गुरुजीलाई भने क्या राष्ट्र ब्याङ्कले फिन्टेकको बारेमा भने मोदी गएर सिङ्गापुरमा फिन्टेकको भाषण गर्छ, हामी वाइन टु नेपालमा के हुआ मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यसलाई डिजिटल हब बनाउनको लागि नलेजलाई कसरी यसलाई डिजिटल नलेजलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नेतिर पनि अगाडि बढ्ने भन्ने लाग्छ। यति भनेर मैले पुनः अन्तमा चाहिँ अब मिस्टर जिम के अरे न पनि बिर्सेँ मैले हवाई मिस्टर all the team what you have done, though there was my another request. First of all, I want to thank you very much, because thanking you so many times is not very you see how much thank you give, we cannot give all these things you. So thank you very much for your MNC, which I think was a very, very thought-provoking for all of us. I think we have to do another MNC for the public.
so that what you are doing, where it should be, you have the cooperation, collaboration in the field. At the same time, I will speak 1 minute in the English because we got a lot of, we say in Hindu culture, guru and the guest are God. You see in our culture, we go to the God and say, bow our head. We go to the guru and we bow our head. So we want to thank all our guru who came here to give our insights on this digital, all these things. There is a lot of persons who came from the different parts of the world. You came where the technology going, digital technology so high. So thank you very much for being with us. But we request you more, be our guru, give us the guidelines. Because we say, who was your guru in our Sanskrit, in our Oriental culture? So we are very lucky that we have so many gurus from the different parts of the world. So thank you very much for being with us. We say you are our guest. If there has been any discrepancies, any uncomfortability in our management, please pardon us. Because we are not that capable, might be, to manage our team. Because as you say, that opening ceremony was the Prime Minister, closing ceremony is our ministers. There's a lot of parliamentarians, academicians, so many things. To manage all these things, I think our organizing team has been working very hard, but we are not still competent to do this type of big conclave. We have our own, capacity restriction. So thank you very much. We seek your cooperation, collaboration, because as our Minister and Prime Minister told, I took all the time that the knowledge management is very, very important in the information technology or digital world. So knowledge generation, knowledge management, and knowledge distribution is very, very important for us. So now we are working on the research and education sector also. And in Nepal, every year we celebrate one of our days as a National Library Day, which is on the 15th. We talk it as a knowledge management day, knowledge day. And in our Hindu culture, Oriental culture, we say, if you give money, then you become poor. If you distribute knowledge, you become richer. ज्ञान बाँटेर चाहिँ बढ्छ, धन बाँटेर चाहिँ घट्छ भन्छ नि. Especially we are very lucky that you give your knowledge, your insights, and you give your knowledge and insights coming in the coming days also, and we will be all the time happy to welcome our guru and guest. So we like to invite you in advance for our next coming conclave, so that you come with the more in the numbers and more with the new knowledge, which may be beneficial, which may develop a further cooperation, collaboration in these sectors. So Nepal can be made another digital hub, as our minister has told. With these things, यति भनेर म सम्पूर्ण जनामा हाम्रो तर्फबाट कुनै गल्ती कमजोरी जे भए पनि सबैको लागि आज हाम्रो यो आईसीटी फाउन्डेसनको हामी के भन्नु त्यसलाई अब के रे के सल्लाहकार त्यसमा अब मलाई चाहिँ पूर्व मन्त्रीबाट प्रमुख सल्लाहकार भनेको छ. त्यसैले अब गलत सल्लाह दियो भने त्यसको लागि पनि जिम्मेवारी लिनु पर्यो. अब ठिक त कति दियो होला थाहा छैन कि. सबैजनाले धन्यवाद दिँदै बिदा लिन्छु. धन्यवाद. Thank you so much, Mr. Ganesha, for that wonderful closing remark. Now, ladies and gentlemen, with that, we're at the end of the conclave. Thank you to every individual present here. हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. For your participation has definitely, given us that courage to bring more conclave and events as such. I hope all the discussion, all the sessions that we had in the past 2 days will now be on the implementation
nomination process. With that said, this is me, Suveksha Khadka, for the host of the event. Thank you so much, everyone. I request all of you to please join on stage for the photo session as well. Huawei team, the organizing committee, I request all of you to please be on stage for the photo opportunity. Thank you, everyone. Please join for the cocktail and dinner that is served for all of you. I request everyone present here to please be a part of the dinner that we have prepared, and yes, you can have your networking time at the dinner session as well. Thank you so much, everyone.